welcome to Local Bus only on Hard Pixel TV. Hottogoal Local Bus. That is, I'm Shamar Bachi and I'm wearing the Arsenal jersey. Finally, after months, I can wear it proudly. Why after months? Oh, you were losing. We were losing again. We were close to getting relegated, and not getting relegated to falling in the relegation zone. Not getting relegated. You don't get relegated after 15 games in the same way you don't win a title after 15 games. That's exactly what we're here to discuss. Exactly, and as your club legend Roy Keane very nicely put that, I think they'll stay up. So I think we'll stay up. They will. You have too much quality to go down. Man. So let's get that straight. That's the thing. You know, we've got to be honest with ourselves that we've shown form that could make us potential relegation candidates. Amar sathe Zafir and Rafid both are here, and I'm sure, as you can see in the link, you can join us as well. I'm hoping to get guys like Akib and Rahul and KP. Of course, we need Rahul bhai. We need Rahul bhai. I am waiting. I'm dying to hear what they have to say about yesterday's match, Manchester City versus Chelsea. Are importantly, I'm pretty square. I'm pretty scared. I actually don't blame you because tumi to arki boro hoichoi arki United er mane Sir Alex Ferguson er erar pore. না এটা ভুল I saw Sir Alex. You saw মানে আমার play. I've seen peak United. I've seen the thing about me is this, since the time I've become a fan, I've seen peak United, and I've had to bear, before Oli came in, I've had to bear five pretty depressing years at the club. মানে Moyes, তারপরে side passing football of LVG, or horny football as LVG would like to put it. And তারপরে we had to bear Jose had a good first season, but he dropped off pore dik diye because of his internal issues with players, and it's just him, Arki. It's just not like him to stay at a club for more than 3 years. I've seen that. I've even been through, I've seen the rough times, and you probably don't blame me for saying I'm a title contenders yet, because I don't believe we're title contenders yet. I mean, first থেকে বলছি, we don't have a squad ready. আগে ডিফেন্সিভ হয়ে যাচ্ছ না, very nicely put. Anyways, we've got more United fans here. We've got a United fan যে আসলে United কে 90s থেকে দেখে আসছে, Mr. ABP Ahmed bin Parvez, আমাদের champion customer and the most experienced and senior member in our panelist. I feel like Darren. I feel like Fletcher. আজকে কিন্তু Fletcher joined the coaching staff. But so ABP, the thing that I wanted to say is that United fans have been so deprived of a title race. Even they're because bolo আমার কথা কি যে United fan like you said, you're scared, you don't want to jinx it. তোমরা literally পয়েন্টে সমান হয়ে গেছে, জয়েন্ট টপ একজন বলতেছে, some people are scared like you. ABP যেরকম, he literally said যে আমাদের গত কয়েক বছরে এত খারাপ সময় গেছে যে এইটাতে আমরা এক্সাইটেড হয়ে গেছি. We didn't think in our wildest dreams probably যে এই সিজনে we didn't either because when we started off the season with a 3-1 loss at Crystal Palace, I know Ole said that we haven't had a pre-season. I was pretty, আমার তখনও প্যানিক করা শুরু করে না ইউনাইটেড কে নিয়ে, বাট আমি যখন দেখছি স্পার্স এর কাছে 6-1 হারছে, I was thinking this is going to be a tough season, and especially because we couldn't get the preferred players. We got good players kintu I think a lot of the United fans don't realize that we've got good players a window te. Apart from VDB, we've got someone we've been chasing for a long time in Teles, who's also improved Shaw. We've got one of the best strikers of the last generation, and he's a sub for us, and he's also doing well for us. Cavani is doing well because Cavani is that type of an individual. So I think Sancho ke na pawate, the whole atmosphere around the club was pretty negative, and আমার মনে হয় আমরা আরো খারাপ ফিল করা শুরু করছি when we lost to you guys. তোমাদের কাছে হারার পরে
the whole United fan base and everyone used to think that we lost to a team like Arsenal who are doing pretty bad. অনেক খারাপ করতেছিলাম and I think just look at this. Just look at this band. It's so beautiful, isn't it? Just look at this. yeah, bro, next week. আমার পিছনে I have a disrespectful Liverpool / Barcelona fan. ঠিক আছে, হাসান জাবিদুর রহমান সৈকত, মানে he is right now in a position he is right now in a position where even he's probably worried about Man United and probably Listen. taking over Liverpool. The thing is, man, I was excited in 2018 because we started very well. Very well. I don't know if you remember. আমরা কিন্তু অনেক ভালো স্টার্ট করছিলাম. I was actually excited. We're gonna try to win the league. Yeah, with Mourinho, we've got our preferred players. It's Mourinho's second season. আমি চিন্তা করছি we're gonna win the league and everything. City were too good. And তখন থেকে I got a reality check that even if you're good, there may be a team who's better than you. And that's probably why I'm a bit worried. I know Liverpool fanরাও ভয় পেয়ে আছে ইউনাইটেড কে নিয়ে. And United fans are excited as well. আমিও excited. আমি তলে excited, but আমি বলবো না যে 21 is coming. 21 চলে আসতেছে, United are winning the league, এরকম বলবো না আমি, but if we can continue this form, তুমি বলবো না, কিন্তু তোমার কিছু ইউনাইটেড ফ্যানস আছে বলবে ওলে 20 বছর থাকবে, 21 in 21 হবে। Don't worry Zafi, I'll get there. হইতেও পারে, you never know. No, listen, no one's saying যে ওলে 20 বছর থাকবে, because the dynamic of football has changed. I've not said. No, they're not serious. Listen. The dynamic of football has changed. Tumi ekhon, I'm pretty sure the only two people who stand out from the crowd of only two clubs that stand out from the club of the whole scenario of sacking managers after a few years are Atletico Madrid and Liverpool. Atletico Madrid have had their coach for 9 years. 9 years. That's also pretty uncommon, and I think by the time Klopp's contract expires, it's going to be 8 years for Liverpool, and I don't know if he's going to extend or not. So আমার মনে হয় না we're ever going to see a manager stay at a club for more than even 10 বছরও থাকতে দেখবো নাকি জানি না, 20 বছর, তাই না? আমাদের ফ্যান বেস ওলে আউটে চলে, আর তুমি বলতেছো যে আমাদের ওলেকে আমরা 20 বছর রাখবো, তাই না? কি যে বলো তুমি। I'm not. I'm being very honest. ঠিক আছে, তোমার ইউনাইটেড ফ্যান বেসে এরকম আছে যারা চায় বলে, যারা বলতেছে না আমি শোনো it's a romanticized thing. It's a romanticized thing that we're gonna think যে আরেকটা ইউনাইটেড লেজেন্ড has come in and he's going to become our second coming of Saf. From what I understand is, I'll quote ABP, ঠিক আছে, যে ইউনাইটেড ফ্যানদের গত কয়েক বছর এত খারাপ সময় গেছে, the fan base is right, যে ওরা আসলে এইটা নিয়েই আর কি, you know, of course. শোনো শামস রশিদ চলে আসছে back again. আমি এখনো সেন্ট মার্টিনে এখান থেকে জয়েন করছি। Lovely. ডেডিকেশন শামস ভাই, ডেডিকেশন। আমি জাস্ট 5-10 মিনিট তোমাদের সাথে গল্প করতে আসছি, আমি চলে যাব। Of course. So Shams, my question to you is that last check খেলা, I don't know if you saw it Arsenal there, but if you did, what did you make of that performance? And January should be legit get. আচ্ছা, the thing is I was in the bus, আমি সেন্ট মার্টিন টেকনাফের উদ্দেশ্যে আসতেছিলাম যখন খেলা চলে। সো আমি তখন কুমিল্লা থেকে চিটাগাং এর দিকে যখন খেলা চলে, and I was getting the goal updates and all the ওই প্রত্যেকটা গোলের একটা করে ওই স্ট্রিমেবল লিংক গুলো পাচ্ছিলাম, আর হচ্ছে ওই খেলা শেষে এক্সটেন্ডেড হাইলাইটস দেখলাম। সো খেলা ফার্স্ট অফ অল যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে খুব এক্সট্রিম বাজে কন্ডিশনে খেলা হয়েছে। অসাধারণ বাজে কন্ডিশন ছিল এটা। তো ওইটার মধ্যে এরকম পারফরমেন্স বের করে আনা আসলে বরফ ভাই, টিয়ারনির মনে হয় ভিতরে বরফ আছে ভাই। টিয়ারনির ও খালি ও একটা গেঞ্জি পরে স্নোতে থাকে। ইউজুয়ালি কি হয়, আমরা তো ফুটবল লাভার্স ক্লাব বাংলাদেশ অথবা অন্যান্য গ্রুপের মধ্যে কেউ খারাপ খেললে আইস ইন হিজ ভেইনস নিয়ে পচায় লিখি, কিন্তু হি অ্যাকচুয়ালি লিটারালি হ্যাজ আইস ইন হিজ ভেইনস। এত এই ঠান্ডার মধ্যে কিভাবে সে স্কটিশ ব্লাড চামড়া আর কি বলছেন
ডেঞ্জারাস না, হি ইজ ডেডিকেটেড, ওর ডেডিকেশন না না নিয়ে আমার আজকে কাছে একটা মনে হয় কি ওকে ওকে না অনেকে আন্ডাররেট করে বিকজ অফ হিজ ইনজুরি রেকর্ড। ও যেমন আর্সেনালের ফার্স্ট সিজনে কিন্তু বেস্ট টাইম ইনজুরড ছিল। হিজ আ গুড লেফট ব্যাক, মানে হিজ প্রবলি নট স্কটল্যান্ডস বেস্ট লেফট ব্যাক। ও আসার সাথে সাথে খেলে না, মানে অনেকদিন ইনজুরড ছিল অ্যাবাউট ডেজ টু না ও তো ওইজন্য ওর আবার আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে হি ইজ ইমপ্রুভিং ইন হিজ ফিটনেস, মানে হি ইজ ইমপ্রুভিং, মানে হি ইজ ওয়ার্কিং অন হিজ ফিটনেস। আর আমি যা মানে শুনে জিমে বুঝলাম যায়, ইজ ভেরি ডেডিকেটেড প্লেয়ার অনেক লাগে ভাই। ডেডিকেটেড প্লেয়ার না থাকলে অনেক ঝামেলা, মানে প্লেয়ারের এরকম ডেডিকেশন না ডেডিকেটেড থাকলে। প্লেয়ার বেশি না প্রত্যেকটা টিমে। ব্রুনো ফার্নান্ডেস টাইপের আর কিয়েরান কেনি টাইপের ডেডিকেশন ওয়ালা যদি প্রত্যেকটা টিমে 3-4টা করে প্লেয়ার থাকে, ওই টিম ইজিলি এমনি ভালো খেলে, ঠিক আছে। বাট 3-4টা লাগে, একটা দিয়ে হয় না, বুঝছো? এই আর কি। মেন্টালিটি I saw the match, I saw the highlights, আর মানে I saw the movements of মানে সাকা, স্মিথ রো and Lacazette link up play, and it was good. I know it's where কিন্তু শানু ভাই, শামস ভাই, আমি একটা কথা বলে দিলাম, ফ্রম সিইং ইউনাইটেড লাস্ট সিজন ডিপেন্ড আ লট অন ইউথ প্লেয়ার্সরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম অফ দ্য টাইম ওদেরকে আপনি কন্টিনিউয়াস রান খেলাইতে থাকলে ওরা কিন্তু অলওয়েজ পারফর্ম করবে না, স্পেশালি ইন দ্য প্রিমিয়ার লিগ। হ্যাঁ, আপনারা একটা দুইটা ম্যাচে ধরা খেয়ে যেতে পারেন। In fact, Zafir, I would like to add that the reason why we haven't played the likes of Smith Rowe for so long is because Arteta wanted to give the seniors a chance, let them fail, and then weed out the ones that haven't performed, and then embed them. আমার মনে হয় কি There are fans like me যে কিন্তু চায় যে শাকা বেলেরিন কখনোই যেন না খেলে ক্লাবের জন্য, you know that they never play for Arsenal ever again. আমার তো 11 জনের একটা লিস্ট আছে, list of players that I want sold. Even ওর মধ্যে কিন্তু ফলারিন বালোগান আছে, if he doesn't get a contract extension, right? He may not be Deadwood, he may be much better than Eddie and Keke, but if he's not going to sign a contract, then we might as well make some money out of it while we still have him under contract. মানে these sort of things আমার কাছে মনে হয় যে sometimes we as fans can be very reactionary and we can be like, you know what, change up the whole team, সবাই বাজে, আর আমাদের স্কোয়াডের মধ্যে most of the players are shit, মানে এটা আমি মানবো। বাট তাই বলে যে একেবারে ইউথের উপরেও ডিপেন্ড করবো তা না। দ্য বোর্ড এন্ড দ্য ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে এরকম ইউথ আসতে খুব ভালো কয়েকটা প্লেয়ার আছে যারা ফিউচার ইন দ্য নেক্সট আপকামিং 2-3 ইয়ার্স যারা ভালো করবে, বাট ওই ট্রানজিশনটা করার জন্য ওদেরকে ঠিক মতো আনার জন্য ওইটার জন্য যে প্লেয়ার গুলিকে আনা লাগবে, আই থিঙ্ক সেটাও এখন বোর্ড ম্যানেজ করার চেষ্টা করতেছে। ফর ইনস্ট্যান্স শামস, I know I question the signings of Pablo Mari, I question the signings of Cedric Suarez, even William, but ওদেরকে কিন্তু লং টার্মের জন্য আনা হয় নাই। যদিও আমরা জানি যে সেড্রিককে 5 বছরের একটা কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে, আই স্টিল ফিল লাইক ওদেরকে লং টার্মের জন্য, সেড্রিককে 4 বছরের কন্ট্রাক্ট দিছে, আই স্টিল ফিল লাইক ওদের কোনো লং টার্মের জন্য আনে নাই। দেয়ার প্লেয়ার্স যারা হচ্ছে ইদার স্কোয়াড প্লেয়ার থাকবে অর ফর আ শর্ট টাইম পারফর্ম করবে, মানে স্কোয়াডের মধ্যে একটা ট্রানজিশনাল ফেজে দিয়ে যাবে। ভাই কিন্তু ভাই লং টার্ম গোলস এদেরকে আনা হয়েছে টু মেক শিওর যে আমাদের ইউথ যেন প্রপারলি ডেভেলপ করে আসতে পারে, সো দ্যাট when they join they're ready. Somebody like Smith Rowe, somebody like Saka. শুনুন ভাই, দেখেন শামস you were saying একটু শামসের কথা। আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে পাবলো মারি কিন্তু ইজ আ ডিফারেন্ট কেস ওভার হিয়ার। আমার কাছে মনে হয় পাবলো মারি ইজ অ্যান ওল্ড স্কুল টাইপ ডিফেন্ডার হু লাভস টু ক্লিয়ার দ্য বল এন্ড হু লাভস টু ট্যাকেল, র্যাশ ট্যাকেল করে, ক্লিয়ার করে বল, লাইক এই মানে বল প্লেইং এর ঝামেলার মধ্যে নাই। তার কাজ হলো গিয়ে খালি বল ক্লিয়ার করবে আর হলো গিয়ে মানে ট্যাকেল করবে, লাস্ট ডিচ চ্যালেঞ্জ গুলো করবে। আমার এরকম টাইপের একটা ডিফেন্ডার, মানে আমার মনে হয় আর্সেনালের টিমে এরকম টাইপের একটা ডিফেন্ডার দরকার ছিল। যেমন মুস্তাফি কিন্তু একটা ভালো বল প্লেইং ডিফেন্ডার, লুইস একটা ভালো বল প্লেইং ডিফেন্ডার। আমার কথা হচ্ছে ডিফেন্ডারের মেইন কাজ হচ্ছে ডিফেন্ড করা, বল প্লে করা না। বল প্লে করা কাজ হচ্ছে পরের কাজ, বেসিক যা ঠিক নাই সে বল প্লে করে করবে কি? আমি যদি 3টা গোল খাই, এরপর সুন্দর করে সুন্দর মতো খালি যদি বল প্লে করি, ওখান থেকে যদি আমার গোল না আসে, তাহলে আমার তো 3টা গোল খাই আমার তো লাভ হচ্ছে না। সো আমার দরকার হচ্ছে এমন একটা ডিফেন্ডার যে যখন যেমন মন চায় বল ক্লিয়ার করবে, থ্রো ইনে দেখ, কর্নারে দেখ, কর্নার আসলে হেড দিয়ে ডিফেন্ড করুক, হ্যাঁ, ট্যাকেল করবে, র্যাশ ট্যাকেল করবে, লাস্ট ডিচ চ্যালেঞ্জ করবে। আমার কথা হচ্ছে এইগুলো এরকম টাইপের প্লেয়ার আমার দরকার। যেমন পাবলো মারি আই ফিল লাইক সিমস লাইক হি ইজ ওয়ান অফ দোজ কাইন্ড অফ ওই মানে ওল্ড স্কুল টাইপ ডিফেন্ডার যে বল প্লেইং এর ঝামেলার মধ্যে নাই, কিন্তু সে মানে বল ক্লিয়ার করবে এবং ট্যাকেল করবে, এরকম টাইপের একটা প্লেয়ার। যেমন ডেভিড লুইস এবং মুস্তাফি এরা কিন্তু খুব সুন্দর বল প্লে করতে পারে, কিন্তু ওদের বল প্লে দিয়ে আমার লাভটা কি? এটা তো কাজে আসতেছে না আমার টিমের জন্য। বল প্লেইং করে আপনি বল প্রগ্রেস করবেন ভালো কথা, কিন্তু পরে দেখা যাবে যে
মানে আপনার যখন অ্যাটাকে আসবে তখন যদি ব্রেন ফ্রিজ হয়ে কোনো না করতে পারে, একটা র্যাশ ট্যাকল করে যদি পেনাল্টি দিয়ে দেয়, তখন কি করবেন আপনি? আমার কাছে আরে মনে হয় বল প্লেইং ইজ অলওয়েজ সেকেন্ডারি। বল প্লেইং ইজ অলওয়েজ সেকেন্ডারি টু আ ডিফেন্ডার্স প্লে। হ্যাঁ, আই নো এটাই আ তো আমি লট অফ বলতে চাচ্ছি, ডিফেন্ডার্স, এটাই আমি হ্যাঁ, বলতে a চাচ্ছি। lot of defenders are now set to be more attack wise, but a defender's name, defender, is always meant to defend first and then হ্যাঁ বলো play. বলো বলো। বুঝছেন ভাই? শুনছেন? হ্যাঁ আমি বললাম যে হ্যাঁ শুনছি। মানে আর হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর আমি যেটা বলতেছিলাম আর্টেটার ব্যাপারটা নিয়ে, মানে আর আর্টেটার যেটা হইলো, আর্টেটা মোস্ট প্রবলি ওয়ান্টেড টু প্লে দ্য ওল্ডার গাইজ সো দ্যাট ওল্ডার গাইজরা খেলার পরে ওয়েন দে স্টার্ট টু ডিসঅ্যাপয়েন্ট, তখন মানে ফ্যান্সদের এক্সপেকটেশন এন্ড সবার এক্সপেকটেশন এত লো হয়ে যাবে যে ইভেন ইফ দ্য ইয়াং গানস ফেল, ইয়াং গানসরা তখন ওইরকম ব্যাকল্যাশ খাবে না। বুঝছেন? এটা অ্যাটলিস্ট আমার চিন্তা, অ্যাটলিস্ট মানে দ্যাটস ওয়াই হি ওয়েটেড সো লং, অর মেবি হি ওয়ান্টেড টু গিভ দেম দ্য টাইম আর কি। বুঝছেন? অথবা আরেকটা জিনিস, হ্যাঁ। আবার আরেকটা জিনিস হতে পারে, পেপে 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 ওয়াজ আউট অফ ফর্ম, আর উইলিয়ান ছিল যে ইয়েতে লকডাউনে, ওই যে লকডাউনে বলতে ওকে মানে ইয়ে মানে করে রাখছিল। আর কি আমার মনে হয় হ্যাঁ। হি ওয়াজ প্রবলি ফোর্স টু প্লে দেম। না ফোর্স করলে হয়তো বা খেলতেও পারতো না, মানে জায়গাও পাইতো না হয়তো বা টিমের মধ্যে। হি স্টিল প্লে এমনও হইতে দেম। পারে, and it turned out to be a blessing in disguise. হ্যাঁ, হ্যাঁ, exactly. শামস, আমার আরেকটা কোয়েশ্চেন কি যে when you saw the performance you saw last night and মানে লাস্ট তিনটা ম্যাচে আমরা জিতছি, but let's not get carried away with this because these are not like best quality opposition. Chelsea under Frank Lampard, please give him a contract for life. I would love to see him in there forever. Just like I'd love to see Ole in the wheel. Are you sure, bro? Are you sure, bro? I'm pretty sure. I think even you agree, huh? Ole is a better manager than Lampard. I think even you agree Ole is a better manager than আমি Lampard. এখনো না ল্যাম্পার্ডকে জাজ করার জায়গায় আসি না, বিকজ লাস্ট সিজনে ল্যাম্পার্ড মানে ও যা একাডেমি এফসি ভাই, শুনেন একটা ম্যানেজারের দিস ইজ হোয়াট আই এই যে থিংক। এখন আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি একাডেমি এফসি বলতে পারি তো, রাইট, যে আমাদের বাচ্চারা কিন্তু সিনিয়র প্লেয়ারদের থেকে ভালো করতেছে, রাইট? এখন তাই বলে কি আর্টেটাকে এখন আপনি তিনটা ম্যাচ খেলে, তিনটা ম্যাচ দেখে এটা বললেন না ভাই? আরেকটু যাইতে দেন, ল্যাম্পার্ড ফুল সিজন ওর একাডেমি প্লেয়ার দিয়ে ভালো খেলছে। না শুনুন, ইউ ডিডন্ট গেট মাই পয়েন্ট। তার মানে কি ওকে কি ক্রেডিট দেওয়া উচিত না? ল্যাম্পার্ডকে কি গত সিজনে যে ও যে টপ না, ল্যাম্পার্ডকে অফ কোর্স ক্রেডিট দিতে হবে। শুনেন, ল্যাম্পার্ড, the only reason I consider Lampard to still be a very decent manager is because of his accolades last season. But আমার মনে হয় কি, in playing in a role of a manager, there are two divisions of a role of a manager. First হলো man management, secondly হলো play management. এই play management এর হলো training, formation, tactics. Man management কিন্তু খুব important. And when you have a team full of stars like Chelsea does, you need to be able to manage these players. হ্যাঁ, আপনি যদি মানে I'm pretty sure Rahul bhai has said this a few times. If he's playing a player out of position so many times, and then he's dropping them, you're hurting their confidence, হ্যাঁ? And confidence is a very important. সেটা তো আছে, আমি কিন্তু এগুলো তো আমরা সবাই জানি। What we're forgetting is যে লাস্ট সিজনে চেলসি কি করছে with the resources that they had, and Lampard কিন্তু at the same time he also tried to play an aggressive and attractive brand of football. We cannot take those things away from Chelsea. I'm not a Chelsea fan. We cannot, of course we cannot. Exactly. So এখন মাঝে মধ্যে হয় কি যে sometimes the academy players they care more for the badge and they want to play for the team rather than players like Paul Pogba and Mesut Ozil. You know what I'm saying? And even Don't Chelsea put them in the same sentence, bhai. Pogba is at least playing. Both are World Cup winners. In fact, I would say that Ozil is a bigger player and a bigger legend than Pogba might ever be. You never know. ABP আসছে আমাদের সাথে, ABP Shams, I want to get your words in as well. ABP, তুমি একটু ইউনাইটেড নিয়ে একটু বলো যে তোমাদের ফ্যান বেসটা যে ক্যারিড অ্যাওয়ে হয়ে যাচ্ছে, is it right? Are you guys in the title? Carried away হইলাম আমি ফার্স্ট থেকে বলছি ইউনাইটেড are not winning the title. Maybe not you. না, আমি তো ফার্স্ট থেকে I was listening to the show, and জাফিরের কথার সাথে I absolutely agree যে we're still keeping our feet on the ground, but problemটা হচ্ছে কি, if it was since I've been watching United since the 90s,
মানে ওখানে না ইট ওয়াজ আ ভেরি রেগুলার থিং যে বাই ক্রিসমাস আমরা যদি টপে থাকি or even if we're on second spot মানে nearby the title race we know যে আমরা দিনের শেষে will be able to pull it off মানে title will be ours আর অনেক কনফিডেন্স নিয়ে বলতে পারতাম because that used to happen like more often than not প্রত্যেক সিজনে প্রায় হয়ে যাচ্ছিল ওই একই জিনিস but after the legacy of Sir Alex মানে এখন what Sir Alex got in 1986 সেটা কিন্তু ছিল was a rebuilding thing মানে he had to rebuild the team for 7 freaking years তারপরে কিন্তু they came to a stage যেখানে we became serial winners আর তখন the mentality of the fans also changed ওই সময় যারা fans আসছে those fans are the fans যারা হচ্ছে শুধু গ্লোরিটাই দেখে ফেলছে that's where they started off এখন যখন আবার we're in this hardship যে সিচুয়েশনে এসে a legacy ends a new regime will begin একটা ট্রানজিশন আবারও মানে অনেক চেঞ্জেস আসবে and then how world football changes and how the cycle moves on মানে লিভারপুল আবারও on top চলে আসছে আর কি সো এই ব্যাপারগুলা দুইটা জিনিসই হজম করাটা ডিফিকাল্ট একটা হচ্ছে from being serial winners to struggling to get to top 4 এটা একটা স্ট্রাগল and then to see you know managers being sacked right and left যেটা আমরা জীবনও দেখি নাই কারণ আমার লাইফ টাইমে আমি একটা ম্যানেজারকে দেখে বড় হয়ে গেছি ছোট থেকে বড় সো in my head it's always a better thing to have a manager for the long run মানে আমার মাথায় তো এটাই but when I see clubs around me অন্যান্য ক্লাবগুলো যেগুলা they kind of chop and change মানে ওভাবে করে সাকসেসটা তারা পাইছে and পাচ্ছে সো ওই কনটেক্সটে যদি বলি আকিব যে বলছে 20 ইয়ার্স মানে ওলা থাকবে দ্যাটস আকিবস মানে পার্সপেক্টিভ বাট আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো যে আমি কি চাই নাকি যে ওলা 20 ইয়ার্স থাকুক আমি কিন্তু বলবো ইয়েস আমি বলবো না যে থাকবে বাট আইল সে ডেফিনেটলি আই উড ওয়ান্ট হিম টু বি देयर ফর 20 ইয়ার্স এটা আমিও বললাম 10-15 ইয়ার্স বিকজ মানে আই বিলিভ ইন কন্টিনিউইটি অফ সামথিং এন্ড আমি বলতেছি না যে ওলে উইল এভার বি সামওয়ান লাইক স্যার অ্যালেক্স মানে ওটার জন্য কি কি লাগে ইউ জাস্ট ডোন্ট নিড টু বি আ গুড ম্যানেজার অর ইউ নো আ গুড বিজনেস পারসন অর ইউ নিড টু হ্যাভ ভিশন এগুলা ছাড়াও কিন্তু ইউ নিড টু বি ক্যারিজম্যাটিক ইউ নিড টু হ্যাভ দ্যাট থিং ইন ইউ মানে যদি থাকে তাহলে ইউ আর মেড ফর ইট মানে at some point এটা বের হবে but it's still too early to say with Ole Gunnar Solskjaer আসলে কি করতে পারবে I like a lot of things about him though মানে মানুষজন ওকে যেভাবে মানে হ্যারাস করছে in a way by saying he or credentials নাই ও কি করবে আসলে হ্যাঁ PE teacher বা whatever মানে I'm pretty much sure he has a look at social media ও জানে ও দেখছে ও বুঝতেছে যে মানুষজন ওকে নিয়ে কি কথাবার্তা বলছে deleted his Twitter account জানেন because of 2019 এর ফার্স্ট এ এসব ইনসাল্ট খাওয়ার পরে it's hard for someone to take it মানে স্পেশালি যে হচ্ছে ইউনাইটেড এর মানে ডিএনএ টা যার ভিতরে আছে and he knows মানে what this club used to be and what it stands for so the thing is the way he reacted to it এটা কিন্তু খুবই অ্যাপ্রিশিয়েবল একটা জিনিস মানে that part of Ole is very underrated মানুষজন পাত্তাই দেয় না you know you look at Lampard and how he's reacting to criticism খুবই বাজেভাবে রিঅ্যাক্ট করতেছে his reactions are not good মানে এটা দেখে আমার মানে I don't feel I don't feel যে he's in control of his faculties ঠিক আছে Mikel Arteta is a different kind of a situation why I'm bringing these three in because ওরা তিনজনই kind of একটা সিমিলার টাইমে ক্লাবের ফর্মার প্লেয়ার্স and they're in মানে ওদেরকে একই ব্র্যাকেটে রাখা যায় সো ওই সেন্সে there are some things অনেক কাছাকাছি টাইমসে জয়েন করছে exactly so there are some things in Ole যেটা মানুষ অনেক আন্ডাররেট করতেছে is his ability to wipe off all these things and still keep a steady head মানে এই যে Ole out চিলাচিলি হচ্ছে মানে ইউনাইটেডের ফ্যানদের অ্যাম্বিশন অনেক হাই honestly speaking because Ole in bro lifetime Lampard Ole in lifetime no Lampard in or out I don't give a damn I don't give a damn but Ole in ব্যাপারটা নিয়ে না Ole in ব্যাপারটা নিয়ে মানে এখনো সবাই হাসাহাসি করতেছি বাট I have a feeling হইতে পারে সিজন শেষে আকিব will be the only one laughing আর কি and saying যে I told you so মানে হইতে পারে এটা ঠিক আছে so and then we won't have anything else to say but মানে আমার পয়েন্টটা হচ্ছে যে হ্যাঁ sure Shams please Shams's point on নিতে চাই যে Shams of the three managers that we're talking about মানে Ole Lampard and Arteta are you in for all three managers or do you see one of them do you think like one of them should leave especially when it comes to Arteta is most likely to get sacked by Shams I think Lampard is the most likely আমি বুঝতেছি না আসলে কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে কি মানে ওলের ব্যাপারটা না অনেক মানে ওলের ব্যাপারটা পুরো আনপ্রেডিক্টেবল একটা সিচুয়েশন
মানে ওলে এই ভালো তো এই খারাপ একটা সিচুয়েশনের মধ্যে, মানে এই ছিল কয়েকদিন আগে আউট, কিন্তু এখন ইজ ডুইং ওয়ান্ডার্স, স্পেশালি দ্য প্লেয়ার্স আর ডুইং ওয়ান্ডার্স, স্পেশালি ব্রুনো ডুইং ওয়ান্ডার্স। কিন্তু ওলেরও কিন্তু এখানে কিছু রোল আছে, মেজর রোল বলবো না। অফকোর্স আছে ব্রুনো এন্ড ইনশাআল্লাহ আছে। ইয়েস ব্রো, ইউ আর রাইট ব্রো। এন্ড দেন তাহলে তোমাদের কি সাকা বেলোগান টিয়ারনি এন্ড ইনশাআল্লাহ এফসি। এই দেখছো কতগুলি ভালো লাগলো। কিছু আমাদের কয়টা বলতে হবে? আমি কাভানি বলতে পারবো, আমি বলতে পারবো কাভানি, রাশফোর্ড। কাহিনী হচ্ছে মানে শামসারের কথা শুনে আমি মানে ট্রিগার্ড হচ্ছি না, ঠিক আছে? আই ডোন্ট নো ইফ জাফির ইজ বিং ট্রিগার্ড, বাট আমি ট্রিগার্ড হচ্ছি না একেবারে, বিকজ মানে ইটস আ ফ্যাক্ট until Ole gets any kind of a trophy. Arteta কিন্তু already trophy জিতছে, Arteta কিন্তু ট্রফি উইনার বাই দ্য ওয়ে। সো আমি আর্টেটাকে অনেক বাজে কথা বলতে পারি, বাট বলতে পারতেছি না, বিকজ হি হ্যাজ ওয়ান সামথিং এন্ড হি হ্যাজ সামথিং টু শো ফর। ওলের কিন্তু কিছু নাই টু শো ফর, ল্যাম্পার্ড হ্যাজ নাথিং টু শো ফর। হ্যাঁ মানে পারভেজ ভাই, মানে আর্টেটা যে জিতছে, এফএ কাপে জিতছে, কাপ জিতছে, কিন্তু সে ভালো ভালো টিমদেরকে হারায়, ভালো ভালো স্কোয়াড হারায়, এবং এট দ্য সেম টাইম উইথ প্লেয়ার্স যেগুলো অলমোস্ট ডেডউডস। হ্যাঁ, ডেভিড লুইজের খেলায় জিতছে, ঠিক আছে, মানে ডেভিড লুইস, জাকা। একদম আই এগ্রি। তো এই ব্যাপারটা, হ্যাঁ সেটাই আমি আমার কাছে যেটা মনে হয়, আর্টেটা এন্ড ওলে আর ইন ফর আ লং টাইম কম্পারেটিভলি। কারণ ইউনাইটেড যদি অ্যাকচুয়ালি ওলেকে স্যাক করতে চাইতো যখন খারাপ টাইম গেছে, কিছুদিনের বার্নলি ম্যাচের পরে স্যাক করে দিতে পারতো, জানেন ভাই। এবং পচেটিনোকে অ্যাপ্রোচ করতে পারতো, বিকজ পচেটিনো তখন খালি ছিল, হ্যাঁ, জবলেস ছিল। সো তখন পচেটিনোকে তারা অ্যাপ্রোচ করতে পারতো ইউনাইটেড। বাট আমার কাছে এখনো মনে হয় যে the board is backing Ole, but they are not backing him financially, they are just backing him emotionally, যে যাও তুমি থাকো, তাই না? এটা ট্রু, বাট হ্যাঁ, ফিনান্সিয়ালিও ব্যাক করবে, কনসিডারিং দ্য ওয়ে হি ইজ পারফর্মিং রাইট নাও। ফিনান্সিয়ালি সম্ভবত ব্যাক করবে। যদি এখন আসলে মানে প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্টস টেবিলটা এত মানে আনপ্রেডিক্টেবল হয়ে দাঁড়াইছে, মানে 3 or 4 bad run of games will put you down from 2nd to 10th. About 3 or 4 bad good run of games will put you from 10th place to top 4, because একদম মানে এত টাইট আমি তো দেখিনি কখনো। 3 নাম্বার পজিশন থেকে 10 নাম্বার পজিশনের মধ্যে মাত্র নাকি 3 না 4 পয়েন্টের গ্যাপ। According to some fans' logic, ঠিক আছে, আমরা তো এখন বলে জয়েন্ট ফোর্থ, even though we're 11th, আমরা যে জয়েন্ট ফোর্থ, পয়েন্টস হিসাব করলে জয়েন্ট ফোর্থ। হ্যাঁ না, বাট এটা তো চেঞ্জ হয়ে যাবে। এটা তো এই যে মনে করেন ফেব্রুয়ারিতে দেখবেন যে গ্যাপ আসা শুরু করছে। ফেব্রুয়ারিতে দেখবেন সাউথহ্যাম্পটন একটু পড়ছে নিচে, ওয়েস্ট হ্যাম একটু পড়ছে, আর্সেনালের ফিক্সচার তো মোটামুটি একটু ভালো আছে। যদি জিততে পারি আমরা, তাহলে হয়তো আর্সেনাল হয়তো 11 থেকে একটু উপরে উঠবে, টপ 8 এর দিকে হয়তো আসবে। এটা মানে আমার এক্সপেকটেশন। ভাই আমাদের মনে হয় এই মাসটা ভালো ফিক্সচার সাউথহ্যাম্পটন পর্যন্ত, তারপর we have United to play, but Arteta has a good record against Ole, so আমি এক্সপেক্ট করতেছি আমরা হারবো না। আমি এক্সপেক্ট করতেছি আমরা হারবো না, বাট at least মানে মানে bring your Pogba, bring your Cavani, bring your dance floor boy, কি নাম জানি ওটা, এই যে সানুর ভাই। এখন কিন্তু you sound like Akib, right? আমি কিন্তু it's rubbing off আমি কিন্তু চাই যে মানে ইউনাইটেড একটা খুব ভালো রানে থাকে, এভরি সিঙ্গেল ডেটা 5% বাকি আসতেছি আমি, এটা কি না? আচ্ছা, এভরি সিঙ্গেল টাইম ইউনাইটেড হ্যাভ হ্যাড আ গুড রান, মানে ইটস বিন ফান ফেসিং দেম। মানে আমার কথা কি যে একটা টিমের সাথে জিতার পরে আমার যেন এক্সকিউজ শোনা না লাগে যে ভাই রেফারির ডিসিশনের জন্য তোমরা জিতছো এই সেই, ঠিক আছে? কারণ এটা তো অ্যাপারেন্টলি চেলসির সাথে ফাইনালে, এফএ কাপ ফাইনালে জিতার পরে শোনা লাগছে যে রেফারি খুব বায়াস ছিল, পল টিয়ারনি, সে সব ডিসিশন চেলসির বিরুদ্ধে দিচ্ছে। সো মানে I don't want excuses like that. I would want to see a good match, and I would want to always তো এই ব্লেম গেমই চলে ওদের, ঠিক না? ওরা যে কোনো একটা ম্যাচ হারার পরে আলটিমেটলি ব্লেম তো করতেই থাকে, একটা বিল্ড আপ পুরা সিজনে একটা বিল্ড আপ হয় রেফারির এগেইনস্টে।
এরপরে যখনই খারাপ কোনো ডিসিশন আসে, ভাই রেফারি ডিসিশন, ব্যাড ডিসিশন, আর আজকে তোমার এগেনস্টে আসতেছে, কালকে আমার এগেনস্টে আসবে, এটাই হয়। এটা হ্যাঁ, মেজর ম্যাচে যদি তোমার এগেনস্টে চলে যায়, দ্যাটস এ ব্যাড লাক। মানে সে মানে ফর ইনস্ট্যান্ট আমি যদি বলি যে হ্যাঁ, ইউনাইটেড বলো বা বার্সেলোনা বলো বা রিয়াল মাদ্রিদ বলো বা ইউভেন্টাসও বলো, লিগে বলো বা ইউসিএল এ বলো, যখন চেলসির এগেনস্টে খেলা হচ্ছে বা আর্সেনালের এগেনস্টে খেলা হচ্ছে, তখন কিন্তু এই কয়টা টিমের মানে পক্ষে জিনিসটা যায়। হ্যাঁ, ইউভের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম, ইউভে কিন্তু ইউসিএল এ ব্যাপারটা পায় না। ইউসিএল এ কিন্তু ওদেরকে ওই অ্যাডমিরেশন, এই জিনিসটা কেন আসে, অ্যাডমিরেশন থেকে আসে, বা এই জিনিসটা আসে হচ্ছে বিগ টিমের ফেভারেবল থেকে আসে। বিগ টিমের পক্ষে জিনিসগুলো আমরা অলওয়েজ দেখে আসছি, বিগ টিমের পক্ষে জিনিসগুলো যায়, কারণ বিগ টিমকে মানে এমন না যে বিগ টিমকে রাখার জন্য জিনিসটা করতেছে, বা ব্যাপারটা ওই রকম না। যখন তুমি একটা রেফারি হিসেবে যাবা, তোমার পক্ষে নিউট্রাল হয়ে কাজ করা টাফ হয়ে যায়, কারণ এইসব টিমগুলোতে যেসব প্লেয়ার আছে, সেই প্লেয়ারদেরকে তুমি যদি অ্যাডমায়ার করো, তোমার মনের কোনো একটা জায়গায়, ছোট্ট একটা কোনায় তোমার একটা সফট কর্নার আছে একটা প্লেয়ারের উপরে, ওই প্লেয়ারটা পড়ে গেলে আলটিমেটলি তুমি তার ফেভারে জিনিসটা দিবা। এখন এই যে টিমগুলা ফেভার পাচ্ছে, বা যে টিমগুলা অ্যাকচুয়ালি রেফারির পাচ্ছে, ফেভার সে পাইলো বা কল তার পক্ষে গেল কোন একটা ম্যাচে, সিজনের কিন্তু এরকম 8-10টা ম্যাচ যায় তাদের এগেনস্টে, বা 15টা ম্যাচ যায় যে 15টা কল যায় তাদের এগেনস্টে। এখন মেজর সিচুয়েশনে ডিসিশন গুলো না আসলে আমরা কিন্তু ব্যাপারগুলো নিয়ে হাল্লা চিল্লা করি না। সেটা যে কোনো ফ্যানের ক্ষেত্রে, যদি তুমি ম্যাচটা জিতা যাওয়ার পরে কিন্তু ওই একটা পেনাল্টি, যে পেনাল্টিটা তুমি পাও নাই, বা যে পেনাল্টিটা তোমার এগেনস্টে গেছে, তুমি ওইটা নিয়ে আর চিল্লাবা না, কারণ ওইটা তোমার বদার করতেছে না। যখন বদার করতেছে তখন যাই কিন্তু তুমি ব্যাপারটা বলতেছো, মানে হুইচ ইজ ফাইন, একটা ফ্যান এগুলো বলবে, এটা বলাটা স্বাভাবিক, এটা অস্বাভাবিক কিছু না। কিন্তু আই লাইক জিদান, মানে ফর দিস রিজন, যে সে কোনো ম্যাচে রেফরির এগেনস্টে কিছু বলে না, কারণ রেফরির এগেনস্টে তুমি বলা মানে তুমি কট খায়া গেলা, তোমার পরবর্তী ম্যাচেও তুমি ধরাটা খাইবা। তুমি রেফরিরে মানে আমি যখন করতাম, ম্যানেজিং করতাম, আমি রেয়ারলি রেফরির এগেনস্টে কথা বলতাম। আমি ধরো ম্যাচের বাইরে এসে আমি অর্গানাইজারের এগেনস্টে কথা বলতাম, বাট আই অলওয়েজ বিন রেসপেক্টফুল টু রেফারিজ। ওর সাথে কোনো কিছু না, একটা কল ভুল গেছে, ওকে, কুল ডাউন, আমরা কিভাবে ওর থেকে বেটার কল বাইর করে আনতে পারি সেই স্ট্র্যাটেজি করে একটা প্লেয়ার মাঠে নামাইতাম, যে আচ্ছা রেফারির লগে ভাব করবি তুই, ফার্স্টে যা ইউ উইল টক উইথ দ্য রেফারি, হ্যাঁ ভাই কেমন আছেন, হ্যাঁ ভালো, ম্যাচ তো জোস জোস সামলাইতেছেন। এই যে প্লেয়ারটা এই কামটা করলো, এই প্লেয়ারটা এরপরে টাস করে হুদাই পইড়া গেল, আমি একটা ফ্রি কিক পাই যেতাম। আর ডির ভিতরে ওই প্লেয়ারটা যদি একটা পেনাল্টি কল দিত, সে পেনাল্টিটা পায় যেত। এটা কেন হয়? কারণ দিস ইজ এ মেন্টাল গেম, ফুটবল ইজ এ মেন্টাল গেম। মাঠের ভিতরে যেটা হচ্ছে, রেফারিরা এন্ড অফ দ্য ডে একটা হিউম্যান বিং, এবং ফুটবল ইজ নট অ্যাবাউট দ্য পজিশন, বল হোল্ডিং পজিশন, দিস ইজ অ্যাবাউট পুটিং প্রেশার অন ইউর অপোনেন্ট অ্যান্ড রেফারি। তুমি কল বের করে আনতেছো কতটুকু, বের করে আনা কিন্তু যোগ্যতার ব্যাপার। সব টিম পেনাল্টি উইন করতে পারে না, সব প্লেয়ার পারে না পেনাল্টি উইন করতে, এটা একটা যোগ্যতার ব্যাপার। এই যে যেটা and if you're talking about being referees, ঠিক আছে, মানে শানুর ভাই আমার পয়েন্ট হচ্ছে এটা, মানে there have been many cases যে রেফারি আমরা ফেভারটা পাইনি, ইভেন লাস্ট সিজন আমার মনে হইছে। সো this is not Arsenal fans have complained about it. Rafid, Arsenal fans have complained about it. আমি কিন্তু সবসময় শুনে আসছি আর্সেনাল ফ্যানদের কমপ্লেইন, রেফারি গোল দেয় নাই, রেফারি এটা করছে। ইভেন I've done it, একটা করছে, ইভেন I got frustrated at এই সিজনের লেস্টারের ম্যাচের পরে। So জিনিসটা হচ্ছে Arsenal fans always complain about the referee, they're never happy with the referee. When I see মানে fans doing it, তখন obviously sometimes you do get conned. For instance, আমরা যে 49 আনডিফিটেড পরে যে 50th ম্যাচটা, ওইটাতে যেরকম সাম অফ দ্য ডিসিশনস, the UCL final হয় ডিসিশনস যায়, বাট স্যাভি যেটা বললো যে sometimes being able to win those 50-50 decisions is down to your manager and your players. এবং ব্রাদার আরেকটা জিনিস তোমারে বলি, এই যে তুমি 49 গেমের আনডিফিটেড রানের কথা বললা না, এইটা কিন্তু অলওয়েজ একটা মানে মেন্টাল প্রেসার থাকে। ধরো তোমার টিম হচ্ছে টপে আছে, বা তোমার টিম খুব ভালো একটা গুড প্যাচের ভিতর দিয়ে আছে, তখন কিছু ম্যাচে তুমি মানে আনডিজারেবলি মানে ফেভারেবল কল পাবা, ঠিক আছে,
আর কিছু কিছু ম্যাচে তোমার মনে হবে যে আমি টপে আছি দেখা আমার এগেনস্টে কল যাচ্ছে, কারণ স্ট্রিক্টনেস বাইরে গেছে ম্যাচের। কারণ ম্যাচে যে রেফটা আসতেছে সে হয়তো মেন্টালি নিয়ে আসছে, আচ্ছা টপের সাথে মিড টেবল ক্লাবের খেলা হবে, যাতে কোনোভাবে ফিল না হয় টপকে আমি এক্সট্রা কোনো একটা বেনিফিট দিচ্ছি। এই কারণে এই যে এক্সট্রা বেনিফিট দিব না, এই লজিকে যাইতে যায় এন্ড অফ দ্য ডে দিস মানে রেফারিং নিয়ে কোনো বাইবেল নাই যে এইটা করলে রং হবে, এটা করলে হবে মানে ভুল হবে। মানে কিছু জায়গায় হচ্ছে একটা লাইন টানা আছে, একটা গ্রে এরিয়া আছে, ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট এর মাঝখানে একটা গ্রে এরিয়া আছে। সো ওই গ্রে এরিয়াটায় সাফার করে, টিমগুলো সাফার করে। কিন্তু এটা নিয়ে কমপ্লেন করলে হবে কি যে কমপ্লেন কইরাই যাব, এবং যখন যায় আমার পক্ষে জিনিসটা আসবে তখন যায় তুমি এনজয় করতে পারবে না, গিল ট্রিপে ঢুকবা যে আরে আমি 2 দিন আগে তো কমপ্লেন করছিলাম। না না না, আবার অনেকে আছে চাইবি যে এটারে মনে করে যে আরে এটাই টিট ফর ট্যাট, আমাদের এগেইনস্টে গেছিল এবার আমাদের পক্ষে গেছে, ঠিক আছে, যে কারমা এসে, মানে there are many ways fans justify it, but it is part of the game যেখানে you have to have the manager and the players who can influence the decision of a ref. Ferguson is the best manager. Why Ferguson is the best manager? Because he did it. এই কাহিনী করতো why Wenger was one of the মানে বেস্ট ম্যানেজার্স, ঠিক না? কারণ ওয়েঙ্গার ওইটা করতো। মরিনো কেন, মরিনো জিনিসটা কি, মরিনো যে এই হাল্লা চিল্লা করে ও কিন্তু নেগেটিভ ক্যারেক্টার হয়ে যাইতেছে, বাট স্টিল মরিনো যখন এইসব করার পরে রেফারি ওর টিমের এগেইনস্ট একটা করতেছে, তার মানে রেফারি বুঝতেছে যে এরপরে আমার এটা নিয়ে প্রেস কনফারেন্সে কোন একটা ভেজাল হবে, ও কিন্তু কশাস হয়ে যাচ্ছে। সো দেয়ার আর মেনি ওয়েজ মানে টপ ম্যানেজার্স এগুলো করে। যেরকম ক্লপ কিন্তু জিনিসটা পুরো ডিফারেন্ট ভাবে হ্যান্ডেল করে। ক্লপ ওই যে হাগস এন্ড কিসেসের মাধ্যমে কিন্তু হ্যান্ডেল করে, ও কিন্তু কোনো ঝামেলায় যায় না, পোলাইট থাকা যে ওর যে অ্যাপেলগুলো একরকম, সিমিয়নের অ্যাপেলগুলো একরকম, কন্টের অ্যাপেলগুলো একরকম। দেন প্রত্যেকটা ম্যানেজার, এবং এইখানে কিন্তু ক্যারেক্টারটা বের হয়ে আসে। এবং আমি যখন এই যে ওলে, আর্টেটা বা ল্যাম্পার্ডকে দেখি, আমি এদের মধ্যে এই ক্যারেক্টারটা দেখি না, এখনো কারোর মধ্যে ওই ক্যারেক্টারটা বিল্ড আপ হয় নাই। প্রবলেম ইজ দ্যাট এরা সবাই হয়তো ফুটবলিং নলেজ ওয়াইজ অনেক ভালো ম্যানেজার, ঠিক আছে, বাট দেয়ার জুনিয়র, তারা এখনো নাইস গাইস, ওই জিনিসটা হয় না আর কি, যে ওই রুটলেসনেসটা ক্লপ নাইস গাই, ক্লপও তো না, ক্লপ ইজ নট অলওয়েজ আ নাইস গাই, এইটাই কিন্তু ডিফারেন্স। এইটাই তো করছে এক্সপেরিয়েন্সের সাথে। এক্স্যাক্টলি, কারণ ও যখন তুমি দেখো, চিন্তা করে দেখো, ক্লপ কিন্তু যখন দরকার হয় হি টেকস আ হার্ড স্ট্যান্স, ঠিক আছে, ও কিন্তু ওর প্লেয়ারদের এগেইনস্টে অনেক খুব কমই যায়। ও দরকার হলে ঘাস ব্লেম করে, উইন্ড ব্লেম করে, হি ব্লেমস এভরিথিং। এটা কিন্তু ক্লাসিক স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন করতো। স্যার অ্যালেক্স ইউজ টু ব্লেম এভরিথিং, মেবি ইভেন দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য টি ইট ওয়াজ রং, ঠিক আছে, মানে এরকম এক্সাম্পল আছে। বাট জিনিসটা কি যে মানে দিস নিউ ম্যানেজার্স, এই ল্যাম্পার্ড প্লেয়ারদের উপর দোষ দেয়, আর্টেটা নিজের উপর বলে যে ভাই আমি এটা, ঠিক আছে, অসহায় হয়ে যায়। ওলেও সেম কাজ করে, দে আর অনেস্ট, বাট এট দ্য সেম টাইম সামটাইমস ইউ হ্যাভ টু মানে ইউ নো অনেস্ট, মানে ইউ হ্যাভ টু, বিকজ এই যে ফর ইনস্ট্যান্স আগেকার ফুটবলের সময়, মানে আগেকার বলতেছি স্যার অ্যালেক্স বা ওয়েঙ্গার যখন তাদের প্রাইমে ছিল, তখন কিন্তু ইউনাইটেড আর আর্সেনাল ফ্যান্স wouldn't be hugging, wouldn't be মানে এরকম ছিল না। এখন যেরকম যখন আসতে থাকে টানেল দিয়ে, ঠিক আছে, দুই টিমের মধ্যে আরে দোস্ত এরকম একটা আছে, রাইট? বাট ওই সময় কিন্তু এটা ছিল না। রয় কিং গট পিসড অফ সিইং দ্যাট, রাইট? রয় কিং কিন্তু বেশ অনেকবার হি হেটস অল অফ দিস ফ্রেন্ডলিনেস লিভারপুল প্লেয়ারদের সাথে ইউনাইটেড প্লেয়ারদের আছে, হি হেটস সিইং ইট বিকজ রাইভালরি ইজ রাইভালরি, খেলার সময় নাথিং। এইটাই কিন্তু ইন্টেন্সিটি ড্রেসিং রুম থেকে কিন্তু বিল্ড আপ হয়ে আসে, যে তুমি একটা রাইভালের এগেইনস্টে খেলতেছো, মানে এইটা মানে কি ওই যে পাশের বাসার আন্টির লগে তোমার মায়ে তোমারে নিয়া যে ফাইট করতেছে যে আমার পোলারে তুই খারাপ কথা কইছস, এখানে কোনো হ্যান্ডশেকের জায়গা নাই। না আসলে কোনো হ্যান্ডশেকের জায়গা কিভাবে থাকবে? আমি ভাই দেখে বড় হইছি আর্সেনাল আর ইউনাইটেড রাইভালরি। আমার এখনো মনে আছে ওই ম্যাচটা যেটাতে আর্সেনাল যে ইনভিনসিবল সিজনে আমরা যে 0-0 ড্র করছিলাম ওল্ড ট্রাফোর্ডে, that was the most interesting 0-0 nil-nil draw I have ever seen in my entire life. ওই ম্যাচ শেষে যে পরিমাণ ভ্যানিসেল ড্র, ওর কাছে এসে গালাগালি করতেছিল ভাই কানের পাশে আসে।
হ্যাঁ ভ্যান নিসেল রয় যে ওই যে প্যাট্রিক ভিয়েরারে লাল কার্ড খাওয়াইলো, প্যাট্রিক ভিয়েরা ওরে লাত্তি মারতে গেল কিন্তু ওর পায়ে লাগে নাই, কিন্তু ও ওভার অ্যাক্টিং করলো, এরপর রেফারি লাল কার্ড দিয়ে দিল ভিয়েরারে। এরপর তো নিসেল রয়ের উপর সবাই খেপা। এর মধ্যে আবার ম্যান ইউ পাইছে 98 মিনিটে পেনাল্টি, ঠিক আছে? 98 মিনিটে পেনাল্টি পাইছে, নিসেল রয় লাগাইছে 12 লাগানোর পর তো ওরে যে বুলি করছে, ম্যাচ কিন্তু শেষ হয় নাই, বুলি করতেছে। এরপর আবার বল আসছে ক্রস দিয়ে, তারপর বল ক্লিয়ার করার পর রেফারি বাঁশি বাজায় ম্যাচ শেষ করছে। এরপর আবার দেখি যে 3-4 জন মিললে ওর মানে বুক দিয়ে ওর পিঠে ধাক্কা দিতেছে, মার্টিন কিওন, লরেন। ওরে বাপ রে বাপ, ওগুলা ছিল হলো গিয়ে তখনকার আমলের মানে কি বলবো ইন্টেন্সিটি এবং মানে কি বলবো রাইভেলরি। ও তখন কোনো হ্যান্ডশেক, জার্সি এক্সচেঞ্জ এগুলো কিচ্ছু হইতো না লাস্টে ম্যাচ শেষে। মানে আর্সেনাল লিভারপুল অথবা আর্সেনাল ইউনাইটেড লিভারপুল এগুলা হইতো না। কিন্তু এখন And তো মানে এত এত স্নোফ্লেক্স হয়ে গেছে সব। think of the rivalry between Vieira and Roy Keane, right? মানে ওদের মধ্যে কিন্তু ভালো লেভেলের রাইভালরি ছিল, ক্যাপ্টেন্স অফ देयर ক্লাবস এন্ড দে ইউজ টু মানে অন ফিল্ড রাইভালরি, কিন্তু দে ডোন্ট হেট ইচ আদার ইন পারসন। পরে তো একসাথে এখন ইন্টারভিউ করে, বাট ওই জিনিসটা এখন কিন্তু আর ফুটবলে নাই, যে প্লেয়ার ভার্সেস প্লেয়ার রাইভালরি, দে ফাইটিং ফর দ্য ব্যাচ, ফাইটিং ফর দ্য ম্যানেজার, ফর দ্য টিম। মানে জিনিসটা হ্যাঁ এই লিডার আর এখন পাবো না তুমি ওয়ার্ল্ড ফুটবল। আই থিংক একমাত্র একজন আছে, ওর নাম হচ্ছে সার্জিও রামোস। সার্জিও রামোস ইজ দ্য লাস্ট। এরপরে আমি আর দেখি না। ও চলে গেলে দ্যাটস ইট, ডান। রামোস ইজ দ্য লাস্ট অফ হিজ কাইন্ড। ওই আগের আমি দিতে চাই, হ্যাঁ ওল্ড স্কুল এরার মধ্যে রামোস ইজ দ্য লাস্ট অফ হিজ কাইন্ড। ওল্ড স্কুল এরাও কিন্তু ভাই দুইটা পার্ট ছিল। ধরো রামোস ব্যাড গাই, ঠিক আছে, আমি ধরে নিলাম ব্যাড গাই, ঠিক আছে, যে হচ্ছে কোনো রাখা ধরা নাই, মানে সে তার টিমের এগেনস্টে আসলে সে ছিড়া ফালাবে, সোজা কথা। এরকম কিন্তু গাট্টুসো ছিল, ঠিক আছে। এখন গুড গাইরাও কিন্তু করতো ভাই। গুড গাইরা কি করতো, ধরেন এই যে গিগস যতই মানে ঠান্ডা মাথায় থাকুক, যখন ওর টিমের এগেনস্টে বা ওর একটা সতীর্থকে কোন একটা ভেজালে ফেলতেছে, ছিড়া ফালাইতো। দেন পুয়েল তো এক্সাম্পল ভাই, সে মানে তার কাছে অপশন ছিল, পিকে হচ্ছে ছ্যাবলার মতো লাইডার লয়া দৌড়াইতেছে যে স্যার লাইটার মারছে, আমগো ম্যাচটা জিতায়া দেন। পুয়েল কিন্তু ওইখানে সে লিডারশিপ ম্যাটেরিয়ালে সে বলছে থামায়া দিচ্ছে। অন দি আদার হ্যান্ড ছ্যাবলার মতো যায় গোল দিয়া 3 গোলে আগে আছে গেটাফে না কার এগেনস্টে, দানি টালভেজ যায় ব্রাজিলিয়ান কোটটা যায় নাচতেছে, পুয়েল যায় কিন্তু ওদের ঠেকায় নিয়ে আসছে। ওই পুয়েলই যখন মেসিরে ফাউল করতেছে অপোনেন্ট, ওই যায় কিন্তু গ্যাঞ্জাম করতেছে, ওই যায় কিন্তু বুকের সাথে বুক লাগায় ফাইট করে আসতেছে। দেন জাভি কত ঠান্ডা মাথার মানুষ, আমি আমার টিমগুলোর থেকেই বলতেছি ভাই, মানে আপনাদের কাছেও আপনাদের টিমের এক্সাম্পলও হয়তো থাকবে। মানে জাভি কত ঠান্ডা মাথার মানুষ, কিন্তু যখন তার মানে তার টিমমেটের উপরে কোনো ফাউল হইতেছে, সে কিন্তু রেফারির সাথে যায় ফাইট করতেছে। এখন এই যে বর্তমান জেনারেশনে আমার কাছে লাগছে যে ব্রুনো ফার্নান্দেসের মধ্যে ওই গ্লিমসটা আছে ভাই। মানে সার্জিও রামোস তো সিনিয়র সিটিজেন ব্রুনো ফার্নান্দেসের তুলনায়, মানে উইনার মেন্টালিটিটা আছে আর কি, যেটা ইউনাইটেড মানে ছিড়া ফেলাবো বা টিম একটা ভুল করছে, টিমরে আমি নিজের প্লেয়ারের সাথে গালিগালাজ শুরু করে দিছে। আমি তো শুনছি যে স্পার্স ম্যাচের হাফ টাইমের সময় ম্যাগুয়ার রে ও এমন ঝাড়ি দিছে যে ওরে পরে ওলে সাব করে দিছে যে তুমি নামো, তুমি বেশি মারামারি করতেছো ম্যাচের মধ্যে। মানে ও ম্যাগুয়ারের সাথে ঝগড়া লাগা দিছে। না ব্রুনোর মধ্যে এই জিনিসটা আছে। যেমন আমি ওই দিন দেখলাম যে অ্যাস্টন ভিলার ম্যাচের পর ওই যে মেনু তো 2-1 জিতলো অ্যাস্টন ভিলার সাথে, জিতার পর তো ব্রুনোকে ডাকছে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হওয়ার জন্য না এমনি মানে ইন্টারভিউ এর জন্য। তারপর বলছে যে ডু ইউ থিংক ইউ গাইজ হ্যাভ ইমপ্রুভড অ্যাজ আ টিম, আপনারা 2 নম্বর পজিশনে আছেন এই সেই, তো ডু ইউ থিংক ইউ গাইজ হ্যাভ ইমপ্রুভড, বলে যে উই স্টিল হ্যাভ আ লট টু ইমপ্রুভ। এটা বলাস মানে শুরুই করছে সেইভাবে যে উই স্টিল হ্যাভ আ লট টু ইমপ্রুভ, তার মানে কি হি স্টিল নট স্যাটিসফাইড উইথ হিজ টিমস পারফরম্যান্স। ভাই কেন এক্স্যাক্টলি উইনার, হি ইজ নট আ সিরিয়াল উইনার, হি ওয়ান্টস টু উইন। সে আবার বুঝাইছে না, সে আবার এক্সপ্লেন করে বুঝাইছে যে কেন সে বলছে যে হি হ্যাজ আ লট টু ইমপ্রুভ। সেটা হচ্ছে যে বলছে যে উই কুড হ্যাভ সিলড দ্য গেম 3-1 ইন দ্য 75th or 80th মিনিট, যখন চান্স পাচ্ছিল তখন ইউনাইটেড শুড হ্যাভ স্কোরড 1, হ্যাঁ শুড হ্যাভ স্কোরড 1 আর খেলাটা 3-1 তারা মানে ডান এন্ড ডাস্টেড করে ফেলতে পারতো, কিন্তু তারা এটা করতে পারে নাই। যার কারণে অ্যাস্টন ভিলা লাস্টে অনেক পুশ করছে, যার কারণে অ্যাস্টন ভিলা লাস্টে পুশ করার জন্য ইউনাইটেড কিন্তু মানে ডিফেন্ড করে খেলছে। ওই যে লাস্টে এরিক বাই যে একটা লাস্ট ডিচ
ইয়ে করলো, ক্লিয়ারেন্স না ব্লক করলো, ওটা নিয়ে যে একটা ওটা ভিডিও গোল ভাইরাল হইতো, হলো, ও ব্লক না করলে হ্যাঁ এটা হ্যাঁ গোল হইতো। ভাই ওটা গোল এই হইতো। যে কিন্তু অ্যাস্টন ভিলার question কথা হচ্ছে, যে বলছেন, জি ভাই বলেন বলেন। না আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এই যে এরিক ভাই যে এই ব্লকের কারণে যে এত প্রশংসা পাইলো, ভিডিও ভাইরাল হইলো, এটা ব্লক না হইলে গোল হইতো, ওই পর্যন্ত যাওয়াই লাগতো না যদি ইউনাইটেড 10-15 হ্যাঁ মিনিট আগে হ্যাঁ আরেকটা হ্যাঁ গোল হ্যাঁ, দিত। of এই course, জিনিসটাই of course, ব্রুনো হ্যাঁ। বুঝাতে চাইছে আর কি। দ্যাটস হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি হোয়াট হি ট্রাইড টু সে। হ্যাঁ সাবি বলো। ভাই এই যে অ্যাস্টন ভিলায় তো এরকম একটা মাল আছে গ্রিলিশ, ওর মধ্যে ওই ওরে ব্যাপারটা বাপরে বাপ, আমি দেখি। আরেকটা ক্যারেক্টার। ভাই ও না, ওরে আমার সব থেকে ভালো লাগে কি, হিজ এ স্কোরার ফার্স্ট অফ অল, ও কিন্তু গোল স্কোরিং রেসে ঢুকতে পারে। ও অ্যাস্টন ভিলায় ওই মোটিভে খেলতেছি না, সে জেতার জন্য খেলে। আমি ম্যাচ দেখছি যেটাতে তারা অ্যাটাকে গেছে, তারা জাস্ট লিডে আছে। ওই ওয়ার্ল্ড কাপে যেমন থাকে না যে লাস্ট মোমেন্টে বলটা হোল্ড করলো কর্নার ফ্ল্যাগের কাছে যায়, হি ইজ ডুইং দ্যাট। বাট ওই জায়গায় আপনি স্টার্লিং রে দেন, স্টার্লিং কি করবো, কাটিং করে ভিতরে ঢুকে একটা গোল মিস করে চলে আইবো, এরপরে লিওনের সাথে পাকা মাঠে উড়াই দেয়। আমার না ভাই মানে ধরেন ও আপনি কাউন্টারে গেছেন 1 নিলে আপ থাইকা, স্টার্লিং যদি অ্যাস্টন ভিলায় থাকে ও আরেকটা গোল দিতে চাবে, কিন্তু এই গ্রিলিশের মাথায় ভাই ওই ক্যাপ্টেন্সি মানে মেন্টালিটিটা আছে, এবং ওই উইনার মেন্টালিটিটা আছে, যে উইনিং মেন্টালিটিটা আছে, যে ভাই আমি মানে জেতা লাগবো, আমার টিম অত ভালো না, বা আমার টিমের মানে ঝামেলা আছে। ও 20 বছর বয়সে ক্যাপ্টেন হয়েছে, সো ওর ওই মানে অনেক কম বয়সে ওই ম্যাচুরিটিটা চলে আসে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর এটা ছিল, এটা ও অনেক ইয়াং এজ থেকেই অ্যাস্টন ভিলা, প্লাস ওর ব্যাপারটা কি, হি ওয়ান্টস টু উইন ফর অ্যাস্টন ভিলা বিকজ হি ইজ আ ব্রামি বয় থ্রু এন্ড থ্রু। মানে হইলো বার্মিংহামের ছেলে, তো ও হইলো একদম অ্যাস্টন ভিলার ওর চাইল্ডহুড ক্লাব, সেই কারণে ও আরো বেশি মোটিভেটেড থাকে। অ্যাস্টন ভিলা 1 পয়েন্টের জন্য রেলিগেশন থেকে বাঁচছে লাস্ট সিজন। ওর গোলে তাও আবার ওর গোলে মানে কি, আরে লকডাউন শেষ হওয়ার পর যে রিস্টার্ট হইলো, তখন যে শেফিল্ড ইউনাইটেড অ্যাস্টন ভিলার খেলা যে একটা গোল দিল না, যে গোল লাইন টেকনোলজি যে ওইদিন অফ ছিল ফর হোয়াট এভার রিজন, আই ডোন্ট নো। হ্যাঁ শেফিল্ডের ওই গোলটা যে ক্যান্সেল হইলো, খেলা যে 0-0 হইলো, ওই 1 পয়েন্টের লেগে বাইচে গেছে অ্যাস্টন ভিলা, জানো? ওরা লাস্ট মোমেন্টে বর্নমাউথ তো জিতছিল, প্লাস ওয়াটফোর্ডের কাছে মানে আর্সেনালের কাছে ভিক্ষা চাওয়া লাগছে যে ভাই ওয়াটফোর্ড কিছু না করতে পারে। ওয়াটফোর্ড কি করবো, শালার বাদক, শালার ট্রয়ডিনি, শালার বাস্টার্ড। না, ট্রয়ডিনি কিন্তু ট্রয়ডিনি মনে ক্লোজেড আর্সেনাল ফ্যান, তাই না? আরে কি আর ক্লোজেড আর্সেনাল ফ্যান, ভালো আছে। হি হেটস আর্সেনাল। শোনেন কেপি ভাই, ট্রয়ডিনি যতবার আমাদের সাথে খেলছে ততবার মানে হি হ্যাজ টু মেস ইট আপ উইথ সামবডি অর দ্য আদার। আমি কিন্তু বারবার বলতেছি আপনাদের এখন এট দিস মোমেন্ট একটা গ্রিলিশ হইলেই কিন্তু হয়ে যায়, মানে আপনাদের এই ইটি আওয়ার মাওয়ার কিছু লাগবো না ভাই, একটা ক্যাপ্টেন লাগবো যে আইসা পুরো টিম। এখন ভাই উই হ্যাভ টু বি রিয়েলিস্টিক। আমাদের সাবি আমাদের রিয়েলিস্টিক হইতে হবে তো। আমরা গ্রিলিশকে এফোর্ড করতে পারবো না এখন। উই ক্যান নট ফাকিং এফোর্ড জ্যাক গ্রিলিশ ইজ মিনিমাম 80 to 100 মিলিয়ন at this point. 100 million 120 million প্লাস ও 5 বছরের তুমি চিন্তা করো সাবি, যে প্লেয়ারটা যে টিমে কোনো মতে রেলিগেশন দিয়ে বাঁচছে, বাইচা তার 5 বছর কন্ট্রাক্ট এক্সটেন্ড করছে, এইটাই বলতে নিছিলাম পোদ্দার। আর প্লাস হি ইজ ব্রিটিশ, মানে লোকাল, মানে ওই কেসে ঠিক আছে, মানে ব্রামি বয়। হ্যাঁ, যেটা বললাম থাইকা যাইবো, মানে আপনারা কি তাইলে মনে করতেছেন হি উইল বি? না থাকবে না, ও থাকবে না, ও থাকবে না, কিন্তু অ্যাস্টন ভিলা ক্যান অ্যাফোর্ড টু সেল হিম এট দেয়ার প্রাইস। হ্যাঁ, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় হি ওয়ন্ট জয়েন ইন এ ক্লাব যেখানে সে ক্যাপ্টেন হবে না। ও হচ্ছে কাইন্ড অফ, মানে এই চয়েসটা কিরকম ভাই, যখন ধরেন আমার ইয়াং এজে আমার কিছু জবের চয়েস আসছিল, যে আমি হয়তো বাঘের লেজ হইতে পারতাম বা বিলায়ের মাথা হইতে পারতাম, আমি কিন্তু অলওয়েজ চয়েস করছি আমি বিলায়ের মাথা হব, আমি বাঘের লেজ হইতে চাই না, বাঘের লেজের খবর কেউ রাখে না। ও এরকমই ও এমন টিমে যাবে যদি দেখে যে দ্য টিম মানে রিভলভস অ্যারাউন্ড হিম, মানে জাস্ট লাইক মানে ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, মানে ইউনাইটেড যেমন ব্রুনো ফার্নান্ডেজ এর উপর অনেক রিভলভ করে খেলে, এরকম টিম, এরকম মানে ইউনাইটেড টাইপের টিম, মানে ভালো টপ টিম যদি মানে ওকে সেন্ট্রালাইজ করে যদি খেলাইতে পারে, দেন হি উইল গো টু দ্যাট ক্লাব। ঠিক আছে, ওই আর্সেনালের মধ্যে ওই চান্সটা আছে, কিন্তু আর্সেনাল এফোর্ড করতে পারবে কিনা, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট কোশ্চেন অলটুগেদার। আর্সেনাল উড বি দ্য পারফেক্ট
মানে Grealish would have been the perfect player for Arsenal, but I don't see Arsenal spending around 80 না 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 million on কিনবে him. না, কিনতে পারবে না ভাই। আরে ভাই এই এমএস মানে কি ভাই 100 Every প্লাস club 100 প্লাস in world football needs a Jack Grealish আমার কাছে মনে হয় খুব রেয়ার আরে আমার ভাই, লিডার আরে ভাই এমিল স্মিথরে আমরা যদি একটু হেয়ার জেল কিনা দিই তাহলেই তো হয়। কাটচার করতে পারি হ্যাঁ ঠিক আছে লিডারশিপ আসবে না আনফরচুনেটলি ভাই না আমি শানু তো ভাই দ্য বলি থিং নাই ইজ আজকে, সেবি বলতেছিল। সাবি ভাই যে কথাটা বলছে না সাবিবের কথাটা অনেকটুকু রাইট আমি জাস্ট একটা জিনিস একটু ডিফার করবো যে আই ডোন্ট সি হিম বিং আ ক্যাপ্টেন মানে হইতে পারে হি হ্যাজ আ ক্যাপ্টেন্সি রোল হইতে পারে হি হ্যাজ আ লিডারশিপ রোল ইন দ্য টিম বা হি ইজ দ্য ফোকাল পয়েন্ট বাট কোন টিমের ক্যাপ্টেন হতে পারবে নাকি আই ডাউট এটা ইউনাইটেড হোক চেলসি হোক হ্যাঁ মানে ইউনাইটেড গ্রিলিশ ক্যাপ্টেন না হইতে হি পারবে শুড নাকি বি সেটা হি শুড হচ্ছে বি না মানে না দিবে ভাই হি নাকি, শুড ওরে বি দিবে নাকি সেটা একটা কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ এটাই ওকে ওটাই দিবে নাকি হি তোমার ইজ কেপেবল তোমার বাট ওকে টিমে দিবে নাকি এটা তোমার কথা টিমে যদি ফার্স্ট পাবে নাকি সিজনে কাজিমা গুররে ক্যাপ্টেন দিতে পারে তাহলে তো অন্য না ক্লাবের এখন তো ভাই একটু এখন কথার সেন্স ভিতরে ভালো। আরে নেক্সট সিজন দেখবা নেক্সট সিজন ম্যাগুয়ারের ক্যাপ্টেন্সি সরায়া ফার্নান্ডেজ দিয়ে দিব দেখবা। কেন ভাই এটা চেলসি দিচ্ছে না চেলসি তো থিয়াগোটকে দিয়ে দিছে একবারে গুড কে এটা দিছে? তো কত বড় বোধাই অসাধারণ সিনিয়র। ওদিন না টিয়াগো সিলভার ব্যাপারে কেউ কিচ্ছু বলবেন না ভাই ও টিয়া কিসের আবার গো ঠিক আছে সিলভা উনি বলে ঠিক আছে, টিয়াগো সিলভার টিয়াগো সিলভা ওই দিন পিটার ড্রুরি মেন্ডিরে যে মানে যে পচানিটা দিছে যে ওয়েন মানে পিটার ড্রুরি যে when Edward Mendy first joined in he has showed his capabilities, now he is showing his capabilities. কেপা শব্দ ভাই how do you manage to be on the pitch with a Mendy who has had a sex scandal and still be the worst Mendy on the pitch? হ্যাঁ that is quite Oh man, Zafir bhai. and one of the other things that I wanted to mention is that যে ওই যে চেলসির একটু ব্লাইন্ড ফেক বুঝছেন as soon as they buy a keeper they start saying মানে এই জিনিসটা না আমার মানে I'm not saying যে প্রত্যেকটা চেলসি But ফ্যান Akib bhai, mane they have had such mane terrible nights when they see playing Kepa মানে ওই জন্য মনে ওদের মানে না শোনো রাফিদ ভাই এই কথাটা আমি আগেও বলছি যে কিন্তু একটা wrong কারণ কি সাপোজ when it's not just on the basis of Kepa ওরা কিন্তু যখন কোটুয়ারেও কিনতে they thought Courtois was the best keeper in the world ভাই তোমরা যারাই কিনো ওকে বেস্ট কেন বানায় ফেলো কারণ শোনো আচ্ছা বলো বেশি থাকে when it doesn't click শোনো এরপর বলো। তখন you don't মানে you fall down from the start ভাই শোনো এত কিছু না বুঝছো, চেলসি ফ্যান্সদের স্বপ্ন হলো ল্যাম্পার্ড হলো তাদের একটা ক্লব হইতে চায় বুঝছো। 41 বছর বয়সে তারা দুইজনই একটা ভালো ক্লাবে ঢুকছে, ঠিক আছে, সেকেন্ড থার্ড সিজনে লিগ চ্যাম্পিয়ন হবে, কিন্তু এটা তো বুঝতে হবে যে কই রাজরানী আর কই চুতমারানি। এই জায়গায় কিন্তু আমরা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হয়ে গেলাম। লাস্ট কোন একটা শোতে আমরা এই যে ম্যানেজারকে নিয়ে মানে লেজেন্ডারি ম্যানেজার গুলা মানে লেজেন্ডারি প্লেয়ার গুলা ম্যানেজার হওয়ার পরে তাদের নিয়ে ট্রল করার পরে আমরা এই জায়গায় কিন্তু জ্ঞানের বাতি জ্বালাইছিলাম। এখন আপনি আই ওয়াশ করে দিছে বুঝছো। এইটাই তো, আমরা তো হিউম্যান ব্রো, দ্যাটস দ্য থিং, উই আর আ হিউম্যান and that shows that we are a human. আমরা দেখো তোমার আমি একটা জিনিস বলি, এই তিন ম্যানেজারের মধ্যে আমরা সবাই ওলেকে আমরা একদম নিচু অবস্থায় রাখছি, একদম বাট মানে ডিসরিগার্ড করছি। হ্যাঁ বাট অনেকজন আছে ওলেকে অনেক বেশি ডিসরিগার্ড করে ফেলে। হ্যাঁ বাট হোয়াট হ্যাপেন রাইট নাও মানে পারফরম্যান্স ওয়াইজ ঠিক আছে, ওলের অনেক ট্যাকটিক্যাল ফাচুকিগিরি করছে কিন্তু ওদের টিম বেটার করতেছে comparing to Lampard and Chelsea, which has better squad than United. Absolutely. ভাই আমার কাছে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আমি আর্টেটারে টপে রাখছিলাম, মাঝখানে ওলে এবং লাস্টে ল্যাম্পার্ড। এখন আমার ওই পয়েন্টে আমিও সেম, খালি ল্যাম্পার্ডে একটু আগায় রাখছিলাম কারণ ও একটা মানে ইনএক্সপেরিয়েন্স টিম রে কোনো মতে একটা ফোর্থ হইছে তো, সো এটা দেখে আমি মনে করছি যে ওর পটেনশিয়ালটা বেটার। আমি
ল্যাম্পার্ড হলো কিন্তু কি এখন জানেন, মানে পর্যন্ত ই বিগ করতে পারে বিগ নাই। ফিশ ইন আ মানে স্মল পন্ড, বুঝছেন? ওলে মানে কিন্তু ওই এখন ছোট টিম পর্যন্ত নিয়ে একটা সিজনে ভালো করতে হবে। কোন একটা রেজাল্ট নিয়ে আসতে পারে না। সে একটা গুড হুম প্যাচের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। হুম একটা গুড প্যাচ ইজ নাথিং। আপনার আর্টেটা ব্যাড প্যাচের ভিতর দিয়ে গেছে, বাট হুম সে একটা লুথা টিম নিয়ে যেই ট্রফি হোক ভাই, হুম এখানে আকিব বলবে হ্যাঁ ভাই আমরা টপ 4 হইছিলাম, ও এফএ কাপ জিতছে, এনিথিং সমস্যা নাই ভাই। একটা ম্যানেজারের ট্রফি জেতা কতটুকু ইম্পর্টেন্ট যখন হ্যাঁ, একটা ম্যানেজার লুথা স্কোয়াডে ট্রফি জিতা স্পেশালি একটা একটা মানে মিড কনফিডেন্স দেয়। সিজনে এসে আর না একটা কিন্তু খারাপ সাবির ভাই, মানে আপনার উইথ দিস মনে টিম আছে, অবশ্যই একটা বড় ব্যাপার। ইউ রিমেম্বার সেইং সামথিং, যে একটা টিম মানে একটা ম্যানেজারকে কি কারণে আনা হয়? আমাদের কিন্তু হ্যাঁ ম্যানেজারকে আনা মানে মানে whenever you sign someone on a contract কি লেখা থাকে, ডু ইউ ওয়ান্ট এ ট্রফি? যেমন আপনি যদি স্পার্সের কথা বলেন, টটনেম এই সিজন, ওদের কিন্তু এটা না যে ওরা একটা ইপিএল জিততে হবে, ওরা যদি একটা ক্যারাবাও কাপ জিতে না, ইটস গুড এনাফ। ওলেরটা কিন্তু নাম্বার ওয়ান টিক কিন্তু কাপ না, নাম্বার ওয়ান জিনিস হলো স্টেবিলিটি দরকার। যে মানে আমরা যে এক সিজন খেলি না চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, এক সিজন 4, এক সিজন 8, এটা জানি না থাকে, আমরা জানি 2-3 সিজন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে পারি। ফার্স্ট অফ অল মানে খেলতে পারি, তারপর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ভালো করবো, এন্ড দেন উই ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য টাইটেল, ঠিক আছে? আমার যে জিনিসটা মনে হয়, দ্য থিং উইথ আর্টেটা ইজ দ্যাট এই যে কাপ রেজাল্টে আপনি যদি অন দ্য বেসিস অফ কাপ রেজাল্ট একটা টিমকে মানে ডিসক্রাইব করেন যে ওই ম্যানেজারটা ভালো খারাপ, আসলে হয় কি, কাপ রেজাল্ট ইজ অন দ্য ডে, ঠিক আছে? এই অন যে দ্য আকিব, ডেতে না, আই এগ্রি উইথ ইউ, কিন্তু ডিফার আমি তোমার সাথে কোন জায়গাটায় যায় করবো জানো, যে ওই যে টিকের কথা বললা না, আর্টেটার কোনো জায়গায় টিকি ছিল না। আর্টেটার ছিল হচ্ছে তুমি টিমটা নিয়ে টিমটা গুছাও, পুরা টিমটা ওভারঅল করো, ঠিক আছে? কোনো টিকের জায়গা ছাড়াই সে একটা ট্রফি জিতা গেছে। এবং ওইটা ওই ওইটা যে আই এগ্রি। He overachieved. He obviously overachieved with this. এবং with আরেকটা জিনিস আমি যেটা, যে কাপ আচ্ছা সাবি শেষ রেজাল্টের করেন, আমি তারপর অ্যাড করব। কাপ রেজাল্টের উপরে আমি জাজ করতেছি না, কিন্তু তোমার লিগ রেজাল্ট আসার আগে তো আমি জাজ করতে পারবো না তাহলে, কারণ লিগ তো শেষ হয় নাই। দিস ইজ এ গুড প্যাচ, অবশ্যই না ভেরি বাট গুড প্যাচ ফর ওর তো ইউনাইটেড। লাস্ট সিজনে হি ওয়াজ থার্ড, হ্যাঁ, তো হ্যাঁ, we হি have ওয়াজ to give him থার্ড, credit for that. And হি এই ওয়াজ season থার্ড। you can see যে there are মানে heaps of improvement in the team. তো আমি যেটা অবশ্যই ঠিক আছে পার্সোনালি ব্রো, করি যে এরপরে এন্ড মানে অফ with দা ডে Ole যদি মানে and Lampard and Arteta, হইতে পারে Arteta might win another cup, কিন্তু আবার নেক্সট সিজন গিয়ে দেখবেন আবার এরকম একটা they're going to go through a purple, they're going to go through a rough patch, যেটা হইতে পারে ওলের হবে না। না যে না ও রাফ প্যাচে এতগুলা এখন যদি একটা আমি একটা ওই মানে জায়গায় নট তুলনা করি উইনিং ব্রো, ওই জায়গায় তুলনা রেজাল্ট করতে গেলে তোমার কিন্তু হবে দুইটা না এত স্কোয়াড নিয়ে সবকিছু মিলায় তুলনা করা লাগবে। এনিওয়েজ আমি যেটা বলতেছিলাম, যে আমি আর্টেটারে আগায় রাখি ওই একটা জায়গায়, যে ও কোনো এক্সপেকটেশন ছাড়া ও জিনিসটা আয়না দিচ্ছে, এন্ড ওর কাছে এখন এক্সপেকটেশন কি, যে টিমের ডেড রুট গুলা বাইর করে দেওয়া, টিমে কিছু ভেজাল আছে এখানে স্ট্রিক্ট পজিশনে যাওয়া, সে ওইগুলা করতেছে। কি বলে আর্টেটা, ওকে। এন্ড এই যে কাপে একটা ম্যাচ জিততেছে অন দ্যাট ডে তো ভাই, সেটা ল্যাম্পার্ডেরও ছিল, ওলেরও ছিল, ঠিক আছে? ওরা তো ওইটা মানে বাই চয়েস তারা ওইটা করতে পারে নাই, তারা তো স্কোয়াড নামাইছিল, তার স্ট্র্যাটেজিতে কেউ তো হারার জন্য ম্যাচে নামে না। হারার জন্য ম্যাচে নামলে ইশেক মানে একদম একদম মানে জাতা টিম নামায় দেয়। ওই সময় আই রিমেম্বার তোমাদের কিন্তু ইউইএল এর ম্যাচ ছিল, এই কারণে তোমরা ফুল স্কোয়াড মানে ব্যাক টু ব্যাক তোমাদের ফিক্সার ছিল, এই কারণে তোমরা ফুল ফোর্সে নামতে পারো নাই। বাট বাই চয়েস সে এই ট্রফিটা করে দিছে, ডিসকার্ড করে দিছে। বাট যেই ট্রফিটাকে সে প্রায়োরিটিতে রাখছিল সেই ট্রফিটাও সে পারে নাই, পরে যা প্রায়োরিটি লিস্টে অটোমেটিক নাম্বার 4টার উপরে উঠে গেছে। ব্রো মানে এই জিনিসটা তুমি রাইট করো, প্রথম কথা যে কোনো ম্যানেজার ট্রফির আগে নাম্বার 4 রাখে না, এইটা গ্র্যাজুয়ালি টপ 4-এ ঢোকাটা উপরে উঠে যায় যখন তুমি ট্রফি মিস করো। তুমি যদি ট্রফি উইন করার পজিশনে থাকো, ইউ গো ফর দ্য ট্রফি, ওইটা তো ভেরি অবভিয়াস, কিন্তু এখানে if you talk about whenever we talk about Manchester United, Louis van Gaal was sacked after winning the FA Cup. So it goes to see, just because আমরা নেক্সট সিজন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতেছিলাম না, তো it goes to see যে মানে এই ক্লাবটার মাথায় মানে ক্লাবটার মেন অবজেক্টিভটা কি। ইট মানে ইট এখানে আকিব আরেকটা কথা বলবো, সেটা কি ওই যে ভ্যান হালের যে ব্যাপারটা, ভ্যান হাল অনেক বোরিং ফুটবল খেলাইতো, বুঝছো?
এই Van ফ্যাক্টরটা Gaal দিয়ে was ওটা তো going to খেলাই get তো sacked. ওটা তো খেলাই তো ওলের ফুটবল কিন্তু বোরিং না, আর ওলেকে যে একেবারেই ক্রিটিসাইজ করা যাবে না তা না, বিকজ আফটার উইনস এগেইনস্ট আরবি লাইপজিগ 5-0 আর পিএসজি অ্যাওয়ে পিএসজি আর 5-0 আরবি লাইপজিগ এর পর ইউসিএল এর গ্রুপ স্টেজ থেকে বাদ পড়াটা কিন্তু অবশ্যই ক্রিটিসিজমের মধ্যে পড়ে। Of course. সো এটা কিন্তু বেশি দিন আগে হয় নাই। Listen, ভাইয়া, no one is above criticism. আকিব ভাই আমি বলি, এক সেকেন্ড আমি বলি no one is above criticism. হ্যাঁ, কোনো ম্যানেজারই above criticism না। আমরা ইনফ্যাক্ট স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনকে পর্যন্ত ক্রিটিসাইজ করছি for what he did, মানে প্রবাবলি কোনো ভুল করে থাকলে আমরা অলওয়েজ ক্রিটিসাইজ করছি। no one is above criticism, but করছে না স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন, অনেক সময় দেখা গেছে যে সে কিনে নাই প্লেয়ার, একাডেমি প্লেয়ারের উপর সে ভরসা করে গেছে সারা জীবন, এরকমও গেছে কয়েকটা সিজন। শুনেন ভাই, আমি বলতেছি কি there is a fine line between criticism and disrespect. Disrespect is not giving credit to Ole for what he's done, and criticism is তুমি ওকে ধরো যে ঠিক আছে, হ্যাঁ ও এই ম্যাচে ভালো করতে পারে নাই, আমরা ইউসিএল থেকে বাদ পড়ে গেছি, that is a dark mark on his CV. হ্যাঁ, বাট মানুষজন যে অনেক সময় প্রগ্রেসটাকে মানে ইগনোর করে যায়। হ্যাঁ, আমরা মনে করেন বললাম যে ও where we have the same points as Liverpool, মানুষজন will bring up the Europa League যে চলে গেছি আমরা, ওইটা হইলো ডিসরেসপেক্ট, ওইটা ক্রিটিসিজম না, ওইটা ডিসরেসপেক্ট। এই জায়গায় কাফির, আমি তোমার একটা জায়গায় জিনিস জিজ্ঞেস করব যে ভাই আমার একটা কোশ্চেন আছে। দাঁড়ান স্যার ভাই বলেন। একটা পয়েন্ট শেষ করুন টকিং অ্যাবাউট দ্য ইউরোপিয়ান, না ওইটা তো ঠিক আছে, সিজন তো শেষ করিই নাই, বাট চেলসি ইজ ইন দ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এন্ড উই আর নট, ঠিক না? এন্ড চেলসি আর 8th এন্ড উই আর 2nd। চেলসির সাথে তোমাদের চেলসির সাথে আমাদের কম্পারিজন এই বছর তো ডেফিনেটলি আসবে, বিকজ ফর দ্য অ্যামাউন্ট অফ মানি দ্যাট দে হ্যাভ স্পেন্ট। আমি জাস্ট শেষ করতে চান, ask every Chelsea fan, would they have been happy being second and not being in the Champions League? নাকি ওরা এখন হ্যাপি যে ওরা 8 and they have, ওরা কোন জায়গায় they have almost no, মানে এই মুহূর্তে যদি চেলসি ফ্যান্সকে জিজ্ঞেস করেন, they are going to say যে ওদের টপ 4 এর চান্সেস ভেরি স্লিম। আমাদের কিন্তু টপ 4 এর চান্সেস really good point আকিব really good point। স্যাবির একটা কথা ছিল, আর আমার হ্যাপি বিং সেকেন্ড আমি বলবো যে পারভেজ ভাইয়ের একটা কথা ছিল, পারভেজ ভাই তখন আমি শেষ করার পরে বলছিল, আমরা অন্য টপিকে জাম্প করছিলাম। পারভেজ ভাই আচ্ছা, না আমি যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম ওটা থেকে আমরা অনেক দূরে চলে আসছে যদিও, বাট জাস্ট টু মানে পুট মাই ভিউজ ইন অন দ্য ট্রফি পার্ট আর কি। আমরা বলতেছি না যে আসলে ট্রফি কি ম্যানেজারের ক্রেডেনশিয়ালটা উঠায় কিনা বা হোয়াট ইম্প্যাক্ট আ ট্রফি হ্যাজ। মানে ঘটনাটা হচ্ছে there are two ways of rebuilding. জাফিরও যে রিবিল্ডিং বা আকিবও রিবিল্ডিং এর কথা বলতেছে যে ইটস আ প্রসেস, বাট প্রসেসটার একটা চেক পয়েন্ট থাকে এবং সেই চেক পয়েন্টে প্রসেসটার ভ্যালিডিটিটা চেকড হয়। সো ওই জায়গাটাতেই আর কি ট্রফিটা একটা রোল প্লে করে যে আর উই অন দ্য ট্র্যাক ফ্রম উইচ উই আর সাস্টেনিং আ পারফরমেন্স যেটার থ্রুতে আমরা কিছু সিলভারওয়্যার পাচ্ছি। সো ওই টেস্টটাতে উই হ্যাভ গন টিল দ্য সেমিফাইনাল স্টেজ বা ফাইনালে যাইতে পারিনি, উইচ মিনস এটাও কিন্তু একটা বড় রিজন। আমরা যদি সে লাস্ট সিজনে একটা এফএ কাপ জিততাম, এই সিজনে হাইন্ডসাইটে আমরা তো ভাবতাম যে আমরা এবার প্রিমিয়ার লিগের জন্য আসলেই বোধহয় টাইটেল কন্টেনশনে থাকতে পারবো, মানে উই আর গুড এনাফ, একটা ফিল আসতো। বাট সিন্স আমরা সেমিফাইনালে যে আটকে যাচ্ছি বা যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের 3টা ম্যাচ জিতে তারপরে 3টা ম্যাচ থেকে বটল করতেছি, ওই কারণেই কিন্তু সেই সন্দেহটা আসে যে ইজ হি স্টিল গুড এনাফ। জোস একটা প্যাচ আছে 10 ম্যাচ আনবিটেন রান, বাট তারপরেও আমাদের মনের মধ্যে একটা সন্দেহ থাকে যে ইজ ইট স্টিল গুড এনাফ। বাট ঘটনাটা হচ্ছে ট্রফি হইলে যেটা হয়, ইট হ্যাজ আ ডিফারেন্ট ইম্প্যাক্ট অন দ্য এন্টায়ার স্কোয়াড। And you just saw what Liverpool did after winning that trophy, right? Champions League trophyটা জিতার আগ পর্যন্ত কিন্তু লিভারপুলকে নিয়েও একই ফিলিং হচ্ছিল। They're playing good, they're playing great. Their way of play is excellent. The management is good, the players are good, but bottle করতেছে। UEL বটল করতেছে, তারা বিভিন্ন জায়গায় যে বটল টাইটেল রেস বটল করতেছে। 97 পয়েন্টস এর লিগ won that freaking Champions League, ঠিক আছে? একটা ট্রফি, just one trophy, one barrier break. আমরা একটা টাইটেল জিতি and then you'll see the change in the same players, in the same manager, in the same mentality of the fans. Overall পুরো ব্যাপারটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে। বাট আর্টেটার কেসে ব্যাপারটা মানে I agree with Akib. Arteta's case ta I'm not sure if this is a checkpoint of showing that they're in the right process. কারণ হচ্ছে
Wigan also won the title once, FA Cup, মাঝখান দিয়ে FA Cup বা Carabao Cup জিতছিল, Portsmouth but জিতছিল, Portsmouth they got জিতছিল। relegated at that point, ঠিক আছে? But the thing is, ও যখন জিতছে, no one said যে না তার মানে this is a sign of them moving in a direction. Arsenal, what they did, they always do. FA Cup এ they somehow always have this good run, তারা এতগুলো FA Cup পাইছে with whatever team they had, ভালো টিম খারাপ টিম, মানে জঘন্য অবস্থা ভালো অবস্থা সব অবস্থাতেই they have a good fair share of trophies FA Cup এ anyway. But I wouldn't say যে that's not a parameter of saying ওদের success আছে, but the thing is, in terms of getting a trophy, in terms of inspiring the team, in terms of making them say to their families or to the fans যে আজকে জিতছি, একটা কিছু জিতলে you feel proud about it. So একটা সিলভারওয়্যার আসার আগ পর্যন্ত কিন্তু ওলে যতই যায় জোস করুক, ফ্যান্টাস্টিক প্রসেস আমরা বুঝতেছি, but it won't be proven unless he gets that silverware এবং he crosses that barrier, that line. ওটা ক্রস করতেই হবে তাকে at any cost. এবিপি, জাফির, আকিব, যতজন ইউনাইটেড ফ্যান আছো, তোমরা ইউনাইটেড ফ্যান বেসকে খুব ভালো করেছিল আমাদের থেকে। আমি পার্সোনালি বাইরে থেকে যতটুকু দেখছি, ওলেকে নিয়ে ক্রিটিসিজম সব থেকে বেশি কিন্তু আসে ইউনাইটেড ফ্যানদের কাছ থেকে। সব থেকে বেশি ওলে আর কিন্তু ইউনাইটেড ফ্যানরা, not me, not Sabi, not even me. আমার একটাই কথা, তোমার ক্লাব লেজেন্ড, তোমার কোচ, হি ইজ নট আউট যতক্ষণ পর্যন্ত সে যাইতে না চাবে। হি ইজ দেয়ার, সে যাইতে চাবে, বলবে যে আমি চলে যাব, লেট হিম গো। ওর একটা নিশ্চয়ই সেলফ রেসপেক্ট থাকবে, মানে আনলেস হি ইজ ইন দ্য আদার হাফ অফ দ্য টেবল। হি ইজ ইওর লেজেন্ড, সমস্যা নাই। আদার হাফে ও এটা বুঝতেছে, ও এই টিমে খেলে গেছে, এই ব্যাচ ওর বুকে ছিল, এই টিমটার জন্য, এই নামটার জন্য সে দিনের পর দিন কষ্ট করে গেছে। তার কষ্ট আমাদের ফ্যান থেকে আরো বেশি। এনিওয়েজ, পারভেজ ভাই যেটা বললেন, পারভেজ ভাই ওই আর্টেটার এফএ কাপ উইনিং এর ব্যাপারটাতে আমি আসতে চাই। আমার পয়েন্ট হচ্ছে, দিস ইজ নট এ চেক পয়েন্ট ফর আর্টেটা, বাট আর্সেনালের যে ট্রান্সফার উইন্ডোটা গেছে, দ্যাট ওয়াজ নট ইন্সপায়ারিং, মোটেই ইন্সপায়ারিং ছিল না, ঠিক আছে? ওদের কিন্তু ওই আর্টেটা যেই এফএ কাপটা জিততে কন্ট্রিবিউট করছে, ওইটা যদি না হইতো, ওইটা ধরেন না হইতো, ওদের স্টিল এই সেম ট্রান্সফার উইন্ডোই যাইতো। কারণ আর্সেনালের মানে ওই ইউনাইটেডের তো অ্যাটলিস্ট ওই আছে, অ্যাম্বিশনটা আছে, আমি এই বড় প্লেয়ার অ্যাটলিস্ট আমার রাডারে আছে। আর্সেনালের রাডারে হচ্ছে চিপে আমি কি পাবো সেটা আমি নিয়ে ফ্রি এজেন্ট। হ্যাঁ, এটা তো আছে, কিন্তু সাবি আর্সেনাল একটা জিনিস করছে যেটা আমরা করি নাই, দ্যাট ইজ দিস, যে আমার একটা স্টেডিয়াম দরকার, একটা স্টেডিয়াম কিনতে আমার দুইটা সিবি দরকার, আমার দুইটা সিবি কিনতে হইতে পারে যে দে মাইট নট বি অফ দ্যাট লেভেল। একটা মিনিট, ইউনাইটেড এর যে জিনিসটা আমার এই সিজনের সবচেয়ে বড় ইরিটেটিং ব্যাপার লাগছে, ফার্স্ট অফ অল আমি বারবার বলছি উই ডিড নট নিড ভ্যান ডে বিক, যখন ভ্যান ডে বিক ছিল না, যে ব্যাকআপ ক্যাম্প হোক, একটা সিএম হোক, ভ্যান ডে বিক ওয়াজন্ট নিডেড এন্ড ভ্যান ডে বিক উড হ্যাভ নেভার ক্লিক গেছে। ভ্যান ডে বিক, অ্যালেক্স টেলেস কি আইসা, হি বিন সেনসেশনাল? নো, হি হ্যাজন্ট বিন। আমি বলছিলাম যে অ্যালেক্স টেলেস ইজ নট এ ইউনাইটেড কাইন্ড অফ আ প্লেয়ার, বিকজ অ্যালেক্স টেলেস এর নাম্বার ওয়ান এবিলিটি ইজ ইজ ক্রসিং, ঠিক আছে? যে ওর ক্রস কইরা, আর তার মধ্যে ক্রস গুলো লো ক্রসেস না, মানে ড্রিভেন ক্রসেস না, সব মানে এরিয়াল ক্রসেস। তো ইউনাইটেডের এরিয়াল ক্রসেসে কে গোল দিবে আনলেস ইটস কাভানি, ঠিক আছে? তো তখন আমরা যখন অ্যালেক্স টেলেসকে কিনছি, তখন কিন্তু কাভানির ওরকম প্ল্যান ছিল না যে কাভানিও আসবে, ঠিক আছে? অ্যালেক্স টেলেসকে কেনার পর উই বট কাভানি, বাট আমার মনে হয় না ওইটা একদম ভেরি ইম্পর্টেন্ট ছিল। উই শুড হ্যাভ বট আ সেন্টার ব্যাক, যেটা আমাদের কিনা হয় নাই, আর রাইট উইঙ্গার তো কিনা হয়ই নাই, ঠিক আছে? তো আমি এই পয়েন্ট অফ ভিউটা ডিসএগ্রি করি যে আর্সেনালের যে ট্রান্সফার উইন্ডোটা ছিল, আমি মনে করি অন পেপার আর্সেনালের ট্রান্সফার উইন্ডোটা ওয়াজ বেটার, বিকজ বিকজ কেন রং আমি বলি, মানে ওদের বেটার উইন্ডো যায় নাই, বিকজ ওদের লাগতো হচ্ছে 10টা 11টা প্লেয়ার, ঠিক আছে? ওরা পজিশন ওয়াইজ 2টা 3টা প্লেয়ার নিয়ে আসছে, কিন্তু ওদের প্রবলেম ওই 2-1টা জায়গায় নাই। ইয়োর টিম অর ইয়োর ম্যানেজমেন্ট ইজ নাইভ, যে তারা মানে জাস্ট তারা কিন্তু নাইভও বলবো না, দের ওভার স্মার্ট, তারা হ্যাঁ বিজনেস সেন্ট্রিক ডিসিশন নিছে। সো দে হ্যাভ অ্যাবসলিউটলি নো আইডিয়া হোয়াট ইজ গোইং অন। তোমাদের এটা বাই চয়েস, এটা ছিল তোমাদের বাজেট ট্রান্সফার উইন্ডো, ওকে? ওদের বাই চয়েস ছিল না। তারপর হ্যাঁ, আর যেমন আরেকটা জিনিস বলতে চাই, সাবির সাথে অ্যাড করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আর্টেটার ব্যাপারে
আর্টেটার না, না, ব্যাপারে যেটা বলতে শামস চাচ্ছিলাম ভাই, সেটা একটা হচ্ছে যে ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ কথা হ্যাঁ বলো যে বলো 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 বলে বাকি নাও। সব ঠিক আছে, ট্রান্সফার উইন্ডোতে হইতে পারে এফেক্ট করেনি, বাট দ্য ফ্যাক্ট যে ওবামিয়াং স্টেট, আমার মনে হয় এফএ কাপ না জিতলে ওবামিয়াং উড হ্যাভ ওয়ান। হ্যাঁ একটা আচ্ছা, ইম্পর্টেন্ট এখানে এখানে জাস্ট একটা ছোট্ট জিনিস অ্যাড করি, এখানে না ট্রফি মানে ট্রফিও কিন্তু একটা করে, তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো, সাপোজ কাপ তো অ্যাজ তুমি তো বলো যে ইট হ্যাপেন্স, মানে হুইচ টিম হ্যাজ দেয়ার বেস্ট ডে, তাই না? এখন তুমি চিন্তা করে দেখো যে স্কোয়াডে এতগুলা ডে ডুড আছে, এই ডে ডুডের মধ্যে যদি একটা টিম যদি ট্রফি জিতে, এফএ কাপ কিন্তু বড় ট্রফি, এটা কিন্তু আমি এফএ কাপ ট্রফিরে কিন্তু আমি মানে করতেছি না। হ্যাঁ আমি একটু শেষ করি, আমি জাস্ট একটু এই পার্টটা একটু শেষ করি। হ্যাঁ, যখন যখন এই টিমটা এত ডে রুট সত্ত্বেও যখন জিতছে, তখন তো যে কিনবে, মানে যার অ্যাপ্রুভালে কিনবে, ওর কি মনে করবে, আরে এই ম্যানেজার তো এই টিমটারে তো সেই বানাই দিছে, কথাটা বুঝো নাই? তাহলে তো তোমার এখনো কিন্তু তোমার টিমে সেই বেলেরিন, ঝাঁকা, এরকম মানে ছাগলের 3 নাম্বার বাচ্চাগুলোরা এখনো আছে। এখনো আছে, প্লাস যেমন লুকাস টোরেরা was not an Arteta signing and he is not an Arteta type player. Windows is not an Arteta type player. Arteta signing ছিল না, he was a Emery signing, and it's very আমি clear এটাই Joe বলতেছি। Emery signing তারপর নিকোলাস পেপে ওকে ওরও তো কিন্তু পছন্দ আর্টেটা করে বিষয়টা না, পছন্দ করে বলে মনে হয় না। ঠিক একদমই আছে, পছন্দ করে না। তো আমি শামসে এই জিনিসটা বলি, যদি আর্সেনাল যদি ওই এফএ কাপটা না জিততো, তখন কি 10টা সাইনিং হইতো না, কারণ আর্সেনালের ওই নাই, ওই অকাতটা নাই যে 10টা সাইনিং একসাথে করতে পারবে, বাট অ্যাটলিস্ট 2টার জায়গায় তো 5টা সাইনিং তো হইতো, এটা আমি মনে করি। সো মাঝে মাঝে ওইটাও হইতো না ভাই, ভিশনই নাই ভাই, ওই ভিশনটাই নাই, তখন যা করতো কি ওই আরো ডেডুট কিছু চলে আসতো ভাই। মাঝখানে কি 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 প্লেয়ার ফ্রি ট্রান্সফারে কিনছিলেন না শামস ভাই, মনে নাই? ওই যে সিএম একটারে আনছিলেন, কে দিয়া নাম, 35 বছর না 36 বছর বয়স, কিনকাল স্ট্রং বাল। আরে ভাই আমরা কি বলছি, ওদের ম্যানেজারই তো ফ্রি ট্রান্সফার ছিল, মানে ডিডন্ট ইউ বাই আর্সেনাল, ডিডন্ট ইউ বাই আর্টেটা অন আ ফ্রি ট্রান্সফার? আর্সেনাল বলে ডিডন্ট ইউ বাই আর্সেনাল, কয়টা প্লেয়ার ফ্রি ট্রান্সফারে কিনছে, ফ্রি ট্রান্সফার বা 5 মিলিয়নে, মার্টেসেকার, তারপরে ইওসিবে নাই মনে হইছে বলে। আরে ভাই আপনি জানেন, ইউ গাইস আর নট গোনা বিলিভ ইট, আমি যখন ফার্স্টে প্রিমিয়ার লিগ দেখা শুরু করি না 2001 এ, বুঝছেন, তখন তো মানে ফুটবল ওরকম বুঝি না, মাত্র স্টার্ট। তো আর্সেনালের ম্যানেজার যে আর্সেন ওয়েঙ্গার, বুঝছেন, আই থট যে ওই হিসাবে মনে হয় 15 মিলিয়ন দিয়া, মানে 12 মিলিয়ন দিয়া কিনছে আর্টেটারে। ওটা তো কিনছে না, প্লেয়ার হিসেবে খারাপ ছিল না, হি স্যাক্রিফাইসিং ভেরি গুড। I can personally say যে I was a huge Arteta fan, মানে in terms of his football, মানে in terms of him being a footballer, right wing এ খেলতো, and গরিবের ফাবরেগাস ছিল, ফাবরেগাসের চাইনিজ ভার্সন লুকা লাইক চলে আসছে। আরেকটা জিনিস ভাই, আমি এপিবি ভাইয়ের সাথে একটু অ্যাড করতে চাই। এপিবি ভাই যে জিনিসটা বললো যে ক্লব যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দিচ্ছে, লেটস নট ফরগেট ক্লব কোন সিজনে গিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগটা দিচ্ছে। তার আগে কিন্তু ও এরকম কোনো কিছু করতেছিল না, ও কিন্তু জাস্ট একটা টিমকে স্টেবল বানাইতেছিল, ঠিক আছে, বিকজ যখন ক্লব আসছে দে ওয়ার 8। তো আমার মনে হয় কি, আই এম নট সেইং ওলে ইজ সামওয়ান লাইক ক্লব, বিকজ ক্লব পার্সোনালি অ্যাজ মাচ অ্যাজ আই হেট লিভারপুল, হি ইজ সামওয়ান আই অ্যাডমায়ার। আমার কিন্তু ওরকম কিছু নাই যে লিভারপুল প্লেয়ারসরা জাস্ট বিকজ আমি ইউনাইটেড লিভারপুলের সবই। আকিব ভাই, এই জায়গায় আমার আবার একটা কথা আছে ভাই, আপনি যে বলেন ক্লপের কথা, ভাই ক্লপ তো ভাই যেই টিম নিয়ে ইউএল ফাইনালটা খেলছে, সেভিয়ার সাথে যেটা হারলো, ওই যে লভরেন, তারপরে মোরেনো, তারপরে ক্লাইভ, সাকা, এগুলা নিয়ে কি ভাই আবার ইসে যাইতে পারতো? ইসের কিন্তু টিম মোটামুটি ভালো ছিল, সেভিয়ার সাথে যে ওরা হারলো আর কি। কিন্তু ওরা যে সুন্দরভাবে টিমটা গুছাইতেছে, আমাদেরও কিন্তু ওরকম হচ্ছে, মানে উই আর বাইং প্লেয়ার্স অফ দ্যাট মোড, যে যেগুলো আপনি যদি দেখেন ওলে যখন আসছিল, তারপরে এখন মানে লেটস নট মানে ডিসক্রেডিট ওলে ফর দ্য অ্যামাউন্ট অফ ডেড গুড হিজ লেট গো, স্যানচেজ নাই আমাদের টিমে। এন্ড একটা জিনিস যে যাই বলুক না বলুক, আমরা কিন্তু এই যে কথাটা বললাম না, হাউ লং হ্যাজ ওলে বিন এট ইওর ক্লাব? হ্যাঁ, ইটস বিন 2.5 years, 2.5 বছর হচ্ছে। সময় দাও, 2.5 অন্যদেরকে সময় দাও, আর্টেটাকে সময় দাও, ওই টাইমটা দাও, ল্যাম্পার্ডকেও টাইম দাও। ল্যাম্পার্ডকে তো ভাই ল্যাম্পার্ডকে কেউকে টাইম না দেওয়া হোক, আর ল্যাম্পার্ডকে টাইম দিতে হবে ভাই, কাম অন ভাই, মানে রেলিগেশন ব্যাটলে যাক, আমি না এই যে এই উইন্টার ট্রান্সফার উইন্ডোটা দেখবো আর্সেনালের,
এরপর নেক্সট সামারের ট্রান্সফার উইন্ডোটা দেখবো, এরপর দেখবো যে আর্সেনাল আর্টেটা তার পছন্দ মতো প্লেয়ার্স গুলোকে সে পাইছে নাকি, আর্সেনাল বোর্ড তাকে ব্যাকআপ দিছে নাকি, এরপর আমি নেক্সট সিজন আর্সেনালের পারফরম্যান্সটা দেখবো। আর্টেটার এই মানে তিন ম্যানেজাররা ইউনিভার্সিটি লাইফে ঢুকছে, লাস্ট সিজন ছিল ফ্রেশম্যান, এই সিজন হচ্ছে সফোমোর, তারপরের সিজন হচ্ছে হলো সিনিয়র ইয়ার। এই যে কেপি বলে might be in the job, কিন্তু সবাইকে আমি একটা কথা খালি বলতে চাই, শামসকে স্পেশালি। শামস, তোমরা হয়তো মনে করতেছো যে আর্টেটার সাইনিং হয়েছে, আমি মনে করি আর্টেটার একটাও সাইনিং করে নাই, নট আ ভাই এটা সিঙ্গেল। যদি আপনি বলেন আমি তাহলে আমি বলেন আমি তো আরো বলে নেই আকিব, ঠিক আছে? শুনো, হিয়ার মি আউট। আর্টেটার লাস্ট ট্রান্সফার উইন্ডোতে যে সাইনিং গুলি করছিল প্রত্যেকটার কন্ট্যাক্ট ছিল রাউল স্যানলেহির, এবং দিন শেষে চয়েস ছিল এডুর। এডু ওয়ান্টেড পার্টে, Arteta wanted Awar. Arsenal paid the money that Atletico Madrid wanted for Partey, মানে ওর যে রিলিজ ক্লজ। Arsenal did not pay the money that Lyon wanted for Awar. One. Number two is Arteta গ্যাব্রিয়েলের সাথে লিংক ছিল না, গ্যাব্রিয়েলের সাথে লিংকটা ইনিশিয়ালি করছে রাউল স্যানলেহি, পরে এডু এবং মানে যারা ছিল ব্রাজিলিয়ান হ্যাঁ, ওরা যে কিন্তু ডিলটা করছে। উইলিয়ানের ডিলটাও সেম, কিয়া জুরাপচান আর এডু আর এই কি বলে কিয়া তো ভাই ছেড়ে দিতেন, আমরা কিনতাম। হ্যাঁ ঠিক আছে, we would win the league with Gabriel Magalhaes. আরো কয়েকটা বলি, রিসেন্টলি আমরা ডেভিড লুইসের কন্ট্রাক্ট এক্সটেন্ড করছি, এজেন্ট কিয়া জুরাপচান, ব্রাজিলিয়ান এডু। কিয়া রাজুলের কি নাম? কিয়া জুরাপচান, ওই যে কোটিনিও ফিলিপে কোটিনিওর এজেন্ট। আরেকটা নাম বলি, সেড্রিক সোয়ারেস, 4 বছরের কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে, যে মেটলেন নাইলস এর জায়গায়ও চান্স পায় না রাইট ব্যাকে, ওরা 4 বছরের কন্ট্রাক্ট ছিল, ওর এজেন্টকে কিয়া জুরাপচান। ঠিক আছে, ও নিজে কোটিনিওরে মাথায় বুদ্ধি দিছে যে এক্ষুনি 12 মিলিয়ন পকেট থেকে দাও, দিয়ে কন্ট্রাক্ট কইরা ভাইগা যাও, শালার করে শালা। If anyone is telling me Arteta is making his signings, এটা absolute, ওই যে একটু আগে কেপি একটা ওয়ার্ড ইউজ করলাম না, আই ওয়াশ, I think it's an eye wash. Arteta যদি ওর প্লেয়ার কিন্তু তাইলে ওর পোস্ট চেঞ্জ হইছে, নামে চেঞ্জ হইছে, ওকে কোচ থেকে he's a coach with a manager title, ঠিক আছে, ওকে নামে বানাইছে, ওকে কি ওই পাওয়ার দিছে? আর্টেটার কি ওই পাওয়ার আছে? আমার তো মনে হয় না। এবং আর্টেটাকে ভালোভাবে বোর্ডের কথা মানে অনেক অনেক ম্যানিপুলেটেড হয়, যে ওজিলের সিচুয়েশনটা যে এখানে কিন্তু আর্টেটার এখানে মানে আমার যা মনে হয় আর্টেটা যা বলে তার থেকে বেশি বোর্ড তার এটা বলতে বলে তাই বলে। I think আমি honestly বলবো, I think আর্টেটা খুব ভালো একটা স্পোকস পারসন আর্সেনালের জন্য, যেটা এমেরি ছিল না। এমেরি থাকাকালীন সময় গুড ইভিনিং যেটা ওলে ইউনাইটেডের। হ্যাঁ, আমি যদি বলি যে না, আর্টেটার ব্যাপারটা কি, যে ও আসছে, ওকে আনছিল কারা? লেটস গো ব্যাক টু দ্যাট। ওকে এডু আনছিল না, ওকে কিন্তু সেই রাউল স্যানলেহি আনছে। যে মানুষটা এগুলি করে গেছে সেই তাকেই বাদ দেওয়া হয়েছে। তার মানে তোমার রুটে এখনো অনেক সমস্যা আছে। তার মানে এই ওনার যারা আমেরিকায় বৈশা মানে তারা এলএ র্যামস আর ডেনভার নাগেটস আর ওইগুলি নিয়ে বেশি বুঝে, যারা ফুটবলকে সকার মনে করে, তাদের কাছ থেকে আসলে এর থেকে বেটার এক্সপেক্ট করাটাও ডিফিকাল্ট হবে। আইসে আমাগো এফএসজি কি কোন, আমি বিশেষ করে গাইস, এক মিনিট ভাই, আপনারা কি বলতেছেন? প্লিজ উই হ্যাভ বিন প্লেজার কত দল ভাই, সেন্টেন্সটা তো শেষ করে দেই, নাইলে তো আমি একটা শুরু করলাম, পয়েন্ট হইলো না, তোমরা তোমাদের পয়েন্টে চলে গেলে তো হইলো না। আচ্ছা বলো। চলক ভাই খুব চেষ্টা করতেছিল কিছু বলার জন্য, এন্ড দেন হি রিয়েলাইজ এরকম হ্যাঁ। তো হচ্ছে যে ওরা যে আসছে, ওদের এই আসার পিছনে যে মানুষগুলি ছিল ওরাই এখন ক্লাবে নাই। মানে আমি কথা বলবো আর্টেটা এডুকে যে মানুষ টানছে সেই নাই। তার মধ্যে ইউ হ্যাভ এন ওনার হু ডাজ নট গেট ফুটবল। হ্যাঁ, ফেনওয়ের সাথে আমরা যদি তুলনা করি, ফেনওয়ে তারপরেও দে গট দেয়ার পিপল ইন, যেটা এখন রিসেন্টলি করছে টিম লুইসের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আর্সেনাল, ঠিক আছে, যে দে ফাইনালি গট দেয়ার পিপল ইন, যার কারণে the whole Partey deal was sanctioned, ঠিক আছে। it happened through a process. আমি জাস্ট এটাই বলতেছি যে আর্সেনাল মানে, কারণ ক্রনকিজ আন্ডারস্ট্যান্ড বিজনেস, দিন শেষে দে আর সাকসেসফুল বিজনেসম্যান, তারা চাইবে না যে আর্সেনাল যেন একটা লস প্রজেক্ট হয়ে যায়।
সো ওইটার জন্য they will give their all to make sure it is a successful business and how it is run ওইটার উপরে তাদের আরো বেশি কাজ করতে হবে and they are trying from their end কারণ ট্রাই না করলে এই আর্সেনাল is a sinking ship দিন শেষে it is on a big wage মানে আর্সেনালের যে ওয়েজ বিল it's a Champions League wage bill with a team that's playing Europa League let's face চ্যাম্পিয়নশিপ ইউরোপা লিগ তো তাও মানে ইজ্জত দিয়ে এটা বলছো তো নেক্সট সিজন খেলবেন না হ্যাঁ ইউরোপা লিগ হ্যাঁ সো ওইটাই মানে আমি মানে খারাপটাই বলি না কেন খারাপটাই বলি সো দিন শেষে উই হ্যাভ টু বি রিয়েলিস্টিক যে স্যাভি যেটা বললো না আর্টেটা এমন একটা ইম্পসিবল সিচুয়েশন আছে যেটার ধারে কাছে ওলেও নাই আর ল্যাম্পার্ড তো নাই সো ওইখানে আর্টেটাকে আগায় রাখার ল্যাম্পার্ড তো ইজ ইন দ্য বেস্ট সিচুয়েশন মানে দে মাইট বি আমি যতটুকু শুনলাম যে দে কুড বি বাইং ডেক্লান রাইস ঠিক আছে শুনলে কান্তে ওয়ার্নার জিয়াক আরেকজনের আছে মার্শিয়াল র‍্যাশফোর্ড ব্রুনো ফার্নান্দেজ আর এদিকে একজনের আছে হচ্ছে ওজিল পার্টে আর আউট অফ ফর্ম অবামিয়াং ইনজুড পার্টে আউট অফ ফর্ম অবামিয়াং ওবামা ব্লা শুনো এক সিজনে একটা লাইন এক সিজনে ওবামা ব্লাড ক্লট ইয়াং এর থেকে ওবামা বালসাল ইয়াং হয়ে গেছে আমি জানতাম আপনি এটা বলবেন আমি জানতাম আপনি এটা বলবেন কেবি ভাই আপনি এটা আগেও বলছেন একবার ওবামা বালসাল ইয়াং মানে এই যে আমার কাছে লাগে মানে আর্টেটা ইজ এ কোচ যে হচ্ছে বেসিক্যালি সাকা স্মিথ মানে ইয়াং যেসব প্লেয়ার আছে এদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারবে লাইক মানে যেই জিনিসটা ওলের মধ্যেও আছে ইয়াং প্লেয়ারদের ইনফ্লুয়েন্স করার ইচ্ছা এটা কিন্তু থাকা লাগে এবং সেম কিন্তু ইসের কথাও মানে ল্যাম্পার্ডও আছে মাউন্ট রে আব্রাহাম রে বললো না কিন্তু কেন ল্যাম্পার্ডের প্রবলেম হলো কি জানেন ল্যাম্পার্ড একটু বেশি করে ফেলে বুঝছেন মানে ফেভারিটিজম ওভার মাউন্ট এই জিনিসটা কিন্তু আমার যে জিনিসটা আই ডোন্ট নো চেলসি ফ্যান্স খেয়াল করে নাকি বাট রোমান্টিসিজম এখন তো চেলসির দোষ শুনো প্রতি গেম 90 মিনিটস কেন খেলা আই হ্যাভ নো আইডিয়া মানে এখন চেলসি দেখাই যে পরম ভাই বার্সা নিয়ে শোয়ের পরের দিকে একটু কথা বললে খুব ভালো হতো আওয়ার ইলেকশন উইল টেক প্লেস ইন দিস মান্থ ওইটা নিয়ে একটু কথা বললে ভালো হতো আমি আসবো নাকি জিজ্ঞেস করছে আমি আসছি এবং আমার যাওয়ার টাইম 1:30টার দিকে চলে যাবো এখন মুদ্রা কথা হচ্ছে ভাই আমাদের ইলেকশন নিয়ে কি বলবো আমাদের প্রি ইলেকশন যে ক্যান্ডিডেসিটা আছে ওইটার জন্য ভোটিং চলতেছে 6-7 জন আছে লিস্টে টপে আছে ফন্ট আর লাপোর্টা সো এদের কিছু মানুষ ঝরে যাবে এই প্রি ইলেকশন ক্যাম্পেইনটা আসলে ভুয়া এটা প্রত্যেকবারই হয় এটা একটা ভুয়া জিনিস লাস্টের দিকে আইসা কিছু মানুষ নিজেদের নাম খায় রাখে পুরা প্রসেসটা কমপ্লিটও করতে পারে না পুরো প্রসেসটা কমপ্লিট না করে ওরা চলে যায় বেসিক্যালি আপনার কত এরকম 1,500-2,000 মতো ভোট আনতে হবে আপনার ইলেকশন লড়ার জন্য ঠিক আছে এইটাই অনেকে করতে পারে না যে মিনিমাম আপনার এই একটুক ভোট ইলেকশনের আগে আপনার নিয়ে আসতে হবে আপনাকে পেপার দিয়ে দিবে এরপরে আপনার ইলেকশনটা হবে সো এট দিস পয়েন্ট ফন্ট কি করতেছে ফন্ট আমি আগেও বলছি গিরগিটির মতো যে সে আজকে এই কথা বলে কালকে ওই কথা বলে মাঝে মিথ্যা কথা বলছে কিছু মানুষের নাম বলছে এর মধ্যে একটা ছিল হচ্ছে ক্রুয়েফ এর ছেলে জর্জ ক্রুয়েফ যে আছে জর্ডি ইউনাইটেড প্লেয়ার ছিল বাই দি ওয়ে হ্যাঁ আই রিমেম্বার এই বান্দার কথা বলছে ও ডিরেক্টর প্যানেলে থাকবে এটা হচ্ছে ফন্টের কথা বলতেছে জর্ডি ক্রুয়েফ পরে প্রেস কনফারেন্সে সে বলছে আমার সাথে বার্সার ইলেকশনের কোনো সম্পর্ক নাই কেউ আমার সাথে এখন পর্যন্ত কথা বলে নাই ওকে এবং হি সেলস নেমস ফন্টের কাছে কিন্তু সবথেকে বেস্ট প্ল্যান ফন্ট অ্যাকচুয়ালি প্ল্যান সেল করতেছে মানুষের কাছে বিভিন্ন প্ল্যান ও জাবিরে আনবে এরে আনবে ওরে আনবে লাপোর্টে কি করতেছে লাপোর্টে অ্যাকচুয়ালি সে খালি বলতেছে যে আমাদের যে ট্রান্সফার ইস্যুতে ঝামেলা আছে এগুলো সলভ হবে কারণ আমার এজেন্টদের সাথে ভালো সম্পর্ক আছে হুইচ ইজ রাইট এবং লাপোর্টে একটা জ্যাকশিট এটা আমি আগে বলে নিলাম লাপোর্টে এমন না যে আসলে আমাদের দিন বদলা যাবে বাট লাপোর্টে ইজ নট এ লায়ার ও তো ছিল ও তো অলরেডি ছিল তো ও যদি বলে যে আমি এটা করব যদি নাও হয় তাও কিন্তু ওর আগের সাকসেসের জন্য কিন্তু চান্স পেয়ে যেতে পারে কি বলো হি অমিটেড ডেকো হি অমিটেড রোনালদিনহো সে কিন্তু স্কোয়াডের এই চেঞ্জের মধ্যে ছিল আগেও ছিল
এমন না যে ও আসলে পুরো জিনিসটা সিচুয়েশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, বাট ভাই মাই পয়েন্ট ইজ একজন মিথ্যা কথা বলে ধরা খাইতেছে আর একজন কোনো প্রমিসই করতেছে না। সো আই গো ফর যে ধরা খাচ্ছে না, যে কোনো প্রমিস করে নাই, ওপেন এন্ডে আছে। ফন্টের জন্য আমার কাছে মনে হয় প্রেসিডেন্সি ব্যাপারটা অনেক বড় হয়ে দাঁড়ায়, ঠিক আছে? এইটাই আমার কাছে মনে হয় না যে মানে ফন্ট আসতেও পারবে। লাপোর্টের নামটা একটু বেশি বড় নাম, লাপোর্টে বেশি বড় নাম, কিন্তু লাপোর্টে একটা ভেজাল আছে। লাপোর্টে পুরাতন যে প্যানেল আছে আমাদের, যে ভালভার্দে বলি বার্তুমিওর যে প্যানেল ছিল, ওই প্যানেল থেকে দুই একজন হয়তো লাপোর্টের টিমেও থাকবে, কারণ ওরা তো সেম সার্কেল। লাপোর্টে বলেন, রোসেল বলেন, স্যান্ড্রো রোসেল একই হ্যাঁ, পার্টি, একই একই পার্লামেন্ট, একই পার্লামেন্ট বলেন বা একই ব্যাচের, মানে একই সময় ইলেকশন করছে। তো ওদের ওই নিজেদের মধ্যে ওই সার্কেল থেকে আসবে, এটা একটা ভেজাল থাকে, কিন্তু ওই সার্কেল থেকে কিন্তু বার্সার সাকসেসফুল টাইমটা আসছিল। সো ওই সার্কেলটারে আসলে ডিসরিগার্ড করার জায়গা নাই। আর ফন্ট ইজ এ লায়ার, আই ডোন্ট বিলিভ ইন ফন্ট। ফন্ট একদিন বলে কোম্যান স্যাক কইরা জাবিরে আনবো, পরের দিন কয় যে কিন্তু ব্রো এটা তুমি বলতে পারো, তুমি একটু সেন্সিবল আছো। ম্যাক্সিমাম মানুষরা তো মানে কিনতে চায়। মানুষরা ভোট দেয় কেন? মানুষরা একটা পলিটিশিয়ানের ভোট দেয় কেন? ওরা তো ভোট দেন, ওরা একটা আইডিয়া কিনতেছে না ভাই। ওইখানে কিন্তু লাপোর্টে এখন পর্যন্ত আনঅফিশিয়াল যতগুলা পোল হয়েছে সব জায়গায় কিন্তু লাপোর্টে আগে আছে। কারণ ফন্ট একটা যে কি বলে মিথ্যাবাদী, এটা ভাই আমি এইখান থেকে নিউজ বের করতেছি, আমি একটা নিউজ পাইতে ভাই 2 থেকে 3 ঘন্টা তো লেট হয়। স্পেনে যারা আছে বা কাটালান, ওটা তো বুঝছি, মানে একটা জেনারেল পাবলিক, মানে বার্সেলোনা, মানে যারা সাপোর্টার, মানে বার্সেলোনা ফ্যান যারা, এরা কি হ্যাঁ, ওরা কি চোখে মানে নেকেড আইতে বুঝতে পারে যে না হালা ভন্ড, এরকম টাইপের? ভাই ওর কি বলতেছে, ও শুরু করছে আজ থেকে। ও যখন ফার্স্টে আসছে, ও ফার্স্টে বলছে আমি জাভিরে আনবো। এটা বুঝছিলাম, যে আমি কোমেন্ডের বাই করে জাভিরে আনবো। এরপরে যখন দেখছে বাটে পড়ে গেছে, কোমেন তো ভাইয়া রেসপেক্টফুল একটা পার্সন, মেসির থেকে কোমেনের পপুলারিটি বেশি বার্সেলোনায়, যদি আমারে বলে অ্যাকচুয়ালি বেশি ভাই। যতদিন ওল্ড স্কুল মানুষগুলো ঠিক আছে, কোমেন তো মানে বার্সেলোনাকে তো ইউরোপিয়ান স্টেজে তো ওই করাইছে প্লেয়ার ওয়াইজ। এরপরে যখন দেখছে বাটে পড়ে যাবে, তখন যা বলছে যে আচ্ছা আমি তো এটা বলি নাই, আমি আসলে বুঝাইতে চাইছি কোম্যান কোচ থাকবে, জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে থাকবে হচ্ছে জাভি, ঠিক আছে। এরপরে আবার একটা সে বলেছে কোম্যান যদি বাইর হয়ে যায়, মানে বাইর করা লাগে আমি বাইর করে দিব। লাপোর্টে কি বলছে জানেন? কোম্যান উইল বি জাজড অন রেজাল্টস এন্ড রিসোর্সেস উই হ্যাভ গেভ হিম, বেসড অন রেজাল্টস এন্ড রিসোর্সেস উই হ্যাভ গেভ হিম। সো দুইটা ডিফারেন্স, স্টেটমেন্টের ডিফারেন্সটা দেখতেছেন? একজন তো পোলাপানের মতো, ইটস লাইক যে মানে একদিকে মনে করেন আমি ইলেকশনে দাঁড়াইছি, অন্যদিকে জাফির ইলেকশনে দাঁড়াইছে। জাফির যায় মনে করেন পোলাপানের মতো সে কথা কইতেছে, আমি এদিকে ডিপ্লোমেসি খাটাইতেছি। পোলাপানের মতো সে বলতেছে আমি আকিব ভাইরে আনবো, আর আকিব এদিকে আবার বলতেছে না আমি জাফিরের লগে যাবো না। মানে বলেন ভাই, বার্সার একটা ছোট্ট সমস্যা কি হয়েছে, তোমরা যে লাস্ট 10 ইয়ার্সে এত কিছু জিতছো, সো মানে স্বাভাবিক তোমরা তো ফ্যান বেস এটাই চাবে যে যত তাড়াতাড়ি সাকসেস দেখা যায়। এখন যদি কোনো মানে ক্যান্ডিডেট মানে যদি না আনে, কিন্তু মানে কথায় যদি বইলা দেয় যে না আমি এই সিজনে এরে আনায় করব হ্যান ত্যান, এখন যদি ওরকম টাইপের যদি ভুল ক্যান্ডিডেট সিলেক্ট করা হয়, তাহলে তো বাটে পড়ার চান্স বেশি না? কয়েকটা ক্যান্ডিডেট আছে যারা এটা করছে। এর মাঝে একজন বলছে আমি হালান্ডে আনবো, এই করব। এই লাপোর্টে একটা কথাই বলতেছে যে হাল্যান্ড, এমবাপ্পে, উই উইল থিঙ্ক অ্যাবাউট দেম। আমার সাথে এজেন্টদের সম্পর্ক ভালো আছে, আই উইল ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট। ও কিন্তু কাউকে কমিট করতেছে না, কারণ ক্লাবের ওই অবস্থাই নাই, প্রমিস রাখতে পারবেন না আপনি। সো আমার কাছে মনে হয় লাপোর্টে ইজ দ্য সেফেস্ট বেট। এন্ড এনিওয়েজ আর একটা নিউজ আছে বার্সেলোনার, ওইটা কভার করে পরের কমেন্টে চলে যাব। শানুর পরের কমেন্টটা দেখাও। এরপরে এলেইনা উইল গো টু গেটাফে, এটা নিয়ে কথা হচ্ছে গেটাফের সাথে। এলেইনা উইল গো, হি ডিসাইডেড টু গো, এবং বার্সা অ্যাকচুয়ালি 3 জনকে লোনে পাঠাইতে চায়। 1 নম্বরে আছে কার্লোস এলেইনা, দেন 2 নম্বরে আছে হচ্ছে পুইগ, আর 3 নম্বরে আরেকটা কে জানি আছে, আমি ভুলে গেছি। 3 নম্বরে ম্যাথিউস। ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক, একটা বোকাস প্লেয়ার আনছে ডিএম, জীবনেও খেলা দেখি নাই,
মানে ওর প্রি সিজনে দেখছি, আমার দেখা মনে হয়েছে যে আল্লাহ এতে মানে মানে আকিব বা জাফির বা আমি নাইমা গেলেও মনে হয় বেটার খেলুন। জামাল ভুঁইয়ান বেস্ট ডিএম ভাই, ভুলে গেলে হবে নাকি? জামাল এলেনা ভুঁইয়ান না আর বেটার দ্যান সার্জিও বুস্কেটস? আর অন লোন, মানে আমরা এই তিনজন যাবে। এলেনা ইজ ফার্স্ট ওয়ান, যে তার জন্য অফার আসছে, সে হয়তো চলে যাবে গেটাফেতে, লোনে যাবে। এদের কাউকে সেল করার ইন্টেনশন নাই, কারণ অ্যাট দিস মোমেন্ট এই যে ইন্টারিম বোর্ড আছে এরা অ্যাকচুয়ালি কাউকে সেল করতে চায় না, সোজা কথা। এবং তারা ওই ডিলগুলাই করতে চায় যেগুলো মনে করেন জানুয়ারিতে ফ্রিতে আসবে, যাতে এবং আমাদের যে ইলেকশনটা হবে, ইলেকশনটা হওয়ার পরে আমাদের প্রেসিডেন্ট, তখনকার প্রেসিডেন্ট, সে 7 দিন টাইম পাবে ট্রান্সফার উইন্ডোতে। সো আমাদের আসলে অ্যাট দিস পয়েন্ট কিছু লোন ডিল থাকবে ওই ইলেকশনটা হওয়ার আগ পর্যন্ত। লোন ডিল গুলা দেখতে হবে, এবং দেখতে হবে যে আমরা ফ্রি ট্রান্সফার গুলা মানে করতে পারি নাকি, লক করতে পারি নাকি। সো এই লাস্ট মানে যা বাকি সব ডিল হবে বাকি 7 দিনে। সো ওয়েট ফর দ্যাট। এর আগ পর্যন্ত আসলে বার্সা ফ্যানদের জন্য ট্রান্সফার মার্কেটে কিছু নেই, অ্যাকচুয়ালি কিছু নাই। আর ইউভে নিয়েও কভার করে আমি বাইরে হয়ে যাই। ইউভের ডিমাইরাল মানে সে চলে যেতে চায় ইউভে থেকে, বিকজ 50 মিলিয়ন ইউরো না, হ্যাঁ 50 মিলিয়ন ইউরো দাম রাখছে তো। হ্যাঁ 60-70 যা আসে তাই ভালো। ও চলে যেতে চায় তো, because ওকে গেম টাইম দিচ্ছে না, বাট ওকে গেম টাইম দেওয়া উচিত আমার এত মনে দিয়ে হয়। কিনবো কেডা? পিএসজি ভাই ডেমিরাল কিন্তু ভালো ডিফেন্ডার। ঠিক ভালো আছে, ডিফেন্ডার, কিন্তু মানে হ্যাঁ জানি জানি he's ভালো, got but nerves 60, of 70 steel, বুঝছেন? হ্যাঁ, মানে তোমরা কি মার্কেটে ডেমিরালের বেচতেছো? সেন্টার ব্যাক। হি ওয়ান্টস টু গো, আমরা ও বেচতে চাই না, হি ওয়ান্টস টু গো। সো ভাই কোনো But মতে he যাই thinks করো, he's more than good enough to be in the bench. টটেনহ্যামরে বেচতে দিও না, টটেনহ্যামের মরিনোরে আন্ডারে ভাই পাইলে ভাই ঠিক যে আছে। টাকা দিবে ইউভে তারে বেচবে, এবং ওই টাকাটা তখন আমরা মার্কেটে আউয়ারের জন্য বা পোগবার জন্য ইনভেস্ট করব, ঠিক আছে? মানে একদম অনেস্ট Yes, কথা। এবং নিয়ে যান পোগবা ডিলে ভাই। একটা কাহিনী আছে, পোগবা ডিলে আমাদের তো ডাইবালারে নতুন কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে, ও কন্ট্রাক্টটা নিবে না। ও যদি কন্ট্রাক্টটা না নেয়, হি ইজ ফর সেল ফর শিওর। এবং আমার যতদূর মনে হয় পোগবা ডিলে ডাইবালা ইনভলভ হবে, যদি আমরা চাই। আমরা যদি পোগবাকে মানে ডাইবালা মানে কন্ট্রাক্ট সাইন করতেছে না, তখন আমরা ডাইবালা পোগবার মধ্যে ডিল করে কোনোভাবে সর্ট আউট করার চেষ্টা করব। পগবা ডিবালা স্যার ডাইরেক্ট সোয়াপ। ডিরেক্ট সোয়াপ হবে না ভাই, ডিরেক্ট সোয়াপ হবে না। যদি ডিবালাই হয়, ঠিক আছে, মানে যদি ডিরেক্ট সোয়াপ হয় যে ডিবালা ফর পগবা, তাহলে আমি কমু যে 30 মিলিয়ন দাও, তাও ডিবালা দরকার নাই, ঠিক আছে? 30 মিলিয়ন তুমি তো এটা কইবা, মানে আমি আর কি অ্যাকচুয়ালি ইউভে থেকে কি অফার যাবে, ইউভে হয়তো বলবে না ঠিক আছে, কিন্তু ভাই ডিবালা ইজ নো লঙ্গার দ্য প্লেয়ার হি ইউজ টু বি। আর ডিবালা ইউনাইটেড টিমে কই চান্স পাবে অনেস্টলি? কার বদলে আপনি ডিবালা খেলাবেন? এটা তো অবশ্যই, এটা তো তোমাদের এন্ড থেকে ওই ডিসিশনটা নেবে, বাট আমরা তো সেল করব, আমরা তো কিন্তু তোমাদের ভাই অফার পাঠাবো। ইউনাইটেড কিন্তু ডিবালা লাইক করে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এন্ড এই কারণে কিন্তু ডিবালা লাইক ইউনাইটেড নাম খুঁজে ডিবালা জাস্টিস সেল হবে কিন্তু অনেক, ব্রো, বুঝছো? অনেক এবং সেল দেখতে হতো, সুন্দর, অনেক সেল হতো। দেখতে তো সুন্দর, দেখতে আসলে সুন্দর। রাকিব কি বলো? ডিবালা যদি ইউনাইটেডে যায়, ডিবালা ইউনাইটেডের অবভিয়াসলি আপগ্রেড করবে। ও মার্শালের জায়গায় না খেলবে। কিন্তু ভাই, না ও ভাই, রিসেন্ট কাহিনী যদি বলি, ভাই, ডিবালা কিন্তু হয়ে গেছে কাইন্ড অফ, হি ইজ ইন আ প্লেস যে ও কিন্তু আগের মতো ক্যামে খেলে পারফরম্যান্স বা করে না। সিএম থেকে একটু উপরে, ক্যাম আর সিএম এর মাঝামাঝি একটা জায়গায় সে, ওই যে মানে অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারও না পুরোপুরি ভাই, মানে সেকেন্ড স্ট্রাইকার। ডিবালার নষ্ট করছে বুঝছেন সারি, ওই হয়তো ওই সিজনে সিরিয়ার মধ্যে হয়তো ও বেস্ট প্লেয়ার হইছে ওই সিজনে। আমি অতটা খেলতে পারে ভাই। ডিবালার প্রবলেম হলো কি জানেন, সবচেয়ে বড় বিগেস্ট প্রবলেম যে ওই যে আমরা বলি যে রাইট উইং, সিএম, স্ট্রাইকার সব জায়গায় খেলতে পারে, এগুলো প্লেয়ারদের হয় কি সব জায়গায় খেলতে পারে, তো একটা পারফেক্ট পজিশন কোনোদিন হয়ই না, ঠিক আছে? তো এই জন্যই সবচেয়ে বিগেস্ট প্রবলেম হয়। ইউ ডোন্ট নো হোয়াট ইজ প্লেয়াররা কোনো সময় ভালো হয় না ভাই, ইউটিলিটি প্লেয়াররা কোনো সময় স্পেশালাইজড হয় না। যখন ফার্স্টে পাওলো ডিবালার খেলা দেখে শুরু করছিলাম, তখন কিন্তু ডিবালা জোস খেলতো, কিন্তু ওকে যখন এই যে একবার মেকশিফট স্ট্রাইকার, তারপর একবার লেফট উইঙ্গার, একবার রাইট উইঙ্গার, একটা সিএম, এগুলো করতে গিয়ে আসলে আর ভাই আই উডন্ট বি শক যদি আমরা ডিবালা কিনি। এবার তোমাদেরকে আমরা অফার করব কি, আমি যতদূর বুঝতেছি ডিবালা পোগবা সোয়াপ উইথ, মানে তোমরা আমাদের ক্যাশ দিবা, এরকম কিছু একটা।
এরকম কিছু একটা হবে। আমি আই এম নট টেলিং যে 100 মিলিয়ন, ঠিক আছে? আমি ভাই আমরা দেব ভাই, আমরা দিব ভাই, লুকাস আমি তো মনে ভাস্কেজ দিব। করছিলাম লুকাস ভাস্কেজ দিব ভাই। না ভাই, লুকাস ভাস্কেজের সাথে রোনালদোর কম্বিনেশন ভালো, বুঝছেন? তিনটা ভাই, রোনালদোর কম্বিনেশন আমার ভালো, বুঝছেন? মানে আমি এখন এই জিনিসটা শুনলে মানুষ আমারে লাথি মারবো, কিন্তু আই থিংক যে লুকাস ভাস্কেজ উড বি আ বেটার প্লেয়ার ফর রিয়াল মাদ্রিদ দ্যান ডিবালা। এট লিস্ট লুকাস ভাস্কেজ রাইট ব্যাক, না, রাইট ভাই, উইং জিদান যতই খেলাইতে না পারলো, বুঝছেন? ভাই জিদান যতই না আছে, লুকাস ভাস্কেজ ততদিন থাকবে, বুঝছেন? তোমরা সবাই এত জনশেষ। প্লেয়ার নিয়ে চিন্তা করতেছো, আমরা তো চিন্তা করতেছি যে নেক্সট সিজন সালারে বেচলে কারে কিনবে। আপনারা সালারে বেচবেন আল্লাহ। না, ঠিক আছে? সালা যদি যায় সালা I এই am সিজনেই চলে one of যাবে, those বুঝছেন? guys যে চায় না সালারে এমন যে করে বেচবেন না আপনারা। লিভারপুল কোনো প্লেয়ার বিক্রি করে, কারণ লিভারপুল প্লেয়ার বিক্রি করলে যেমনি করে 4-5টা প্লেয়ার কিনা আবার ধ্বংস করে দিব লিগ। তো ভাই তার চেয়ে ভালো সালা না, রাখেন, কারণ না, আকিব, আমি জাস্ট এটা সালার বলে একটা চলে যাই, সালা প্রচুর চান্সেস মিস করে। পোগবা যদি তোমাদের সাথে আমাদের ডিল হয়, পোগবা ডিবালা বেশি টাকা না, পোগবা ডিবালা প্লাস 10 মিলিয়ন হয়তো চাবে ইউভে। অ্যাকচুয়ালি আমি আর কি This has to be the worst transfer, মানে second মানে worst you after know, এটাই কিন্তু রিয়েলিস্টিক, এটাই কিন্তু রিয়েলিস্টিক। মানে হাউ মানে ইউভে ওয়ার্কস, ইউভের ডিল গুলা কিরকম হয়, আমি কিন্তু একদম রিয়েলিস্টিক ডিল বলছি। ইউভে মাঝে মাঝে গাঞ্জা খায় ডিল দেয়, ওই যে ক্যান্সেলো আর দানিলো। I have a question for everyone. Suppose we win the league. Suppose তাহলে কি will আমি Pogba গেলাম, stay? টাটা। সানি ভাই, এই গত সানি ভাই, if we win the league, does Pogba stay? মাই মাই গড সাবি, মাই গুডনেস, ব্যাপার না, যখন লিগ জিতবো তখন সবাই দেখবে। শানুর ভাই is going to be even more popular. অটো পাইলট নিয়ে সবাই ভিডিও বানাবে শানুর ভাই। ভাই আপনি যদি না অলরেডি জিতে লিগ পপুলার, তাহলে আমাদের তোমার এই আকে, আর যদি না জিতে তাহলে তোমার 21 ইনকামিং পোস্ট বানানো হবে, সমস্যা নেই। They have till 2100, বুঝছো? ওটা সমস্যা নেই। শোনো, আগে 8 বছর পর একটা লিগ জিতো, তারপরে 8 পাশে সাইড বসায়ও, ঠিক আছে? আপনারা তো 30 বছর ধরে জিতেন না, আপনারা এগুলো ভালো বুঝবেন। আমরা 8 বছর ধরে নাই জিতলাম। ওইটা তো আমরা পার করে ফেলছি, এখন কাগো হিস্ট্রি চ্যানেলে সাবস্ক্রিপশন লাগবে, এটা কেপি প্লিজ, মানে এত তাড়াতাড়ি বলো না, ইটস স্টিল টু আর্লি। কিন্তু তোমার মুখে শার্পনেস নিয়ে আবার কথা মানে পোস্ট ভাইরাল শুরু হবে, কিন্তু সমস্যা নাই ভাই, আই এম নট অ্যাফ্রেড টু বি প্রুভেন রং। কিন্তু এই সিজনে ইদার লিভারপুল অর সিটি, এই দুইটার মধ্যে একটা। ট্রু, এটা আমিও এগ্রি করি। না মানে এখন আসল কথাটা কি যে দিন শেষে এটা প্রিমিয়ার লিগ, একজন কমেন্টও করছে যে লেস্টার সিটিও এক সিজনে জিতছিল, সো অ্যাকচুয়ালি বলা যায় না, এনিথিং ক্যান অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন। Except for Arsenal and Chelsea winning the league, anything is possible. ল্যাম্পার্ড একটু সরাক, নেক্সট সিজনে যে মানে চুদুমুদু আসলেও এই প্লেয়ারটা নিয়ে একটা ভালো ফাইট দিতে পারবে। আর্সেনাল নিয়ে যেহেতু কথা কইতেছে, ওলে যদি ওল্ড ট্রাফোর্ডে আর্সেনালরে হারাইতে পারতো তাহলে কিন্তু আর জয়েন্ট টপ বলা লাগতো না, এক নম্বরই থাকতো ভাই। এটাই তো ভাই, ছোট টিমের সাথে দেখতে পারি না তো ভাই, বুঝেন না ব্যাপারটা। সবচেয়ে কষ্টের কথাটা বলি আপনাকে, সবচেয়ে কষ্টের কথাটা বলি, আপনি যে এটা বলতেছেন 2টা পয়েন্ট পিছায় গেলাম কেমনে কখন জানেন ভাই? আমরা যদি লেস্টারের সাথে লাস্ট মিনিটে গোলটা না খাই, আমরা এখন টপে থাকি। এটা ঠিক আছে, লেস্টারটা ঠিক আছে, কিন্তু ভাই এখানে কিন্তু আমি মাত্র বলছে যে ছোট টিমের সাথে জিততে পারে না, তাহলে এমিরেটসও খেলা আছে সামনে, যদি জিততে না পারো তাহলে কিন্তু আবার নেমে যাবে। ভাই সত্যি করে বলতে গেলে ফাইজলামি না ভাই, ওলে আর্টেটা যতই হোক, আর্টেটা হ্যাজ ওলেস নাম্বার, যেমন ওলে হ্যাজ ল্যাম্পার্ডস নাম্বার মোর অফেন দ্যান নট, ঠিক আছে, except for the FA Cup and Pep's number as well. মানে Ole does have Pep's number. Arteta ওই ওলের সাথে he always somehow gets result. I think তোমরা কি বলতেছো? ল্যাম্পার্ড has Klopp's number, বুঝছো?
ক্লব কিছু জিতলে ফাল পারলে একটা ফোন দিব, 30 বছর পর একটা লিগ জিতছো, এটা শুনে এত ফাল পারছো। না না, ওই যে সিম্পল, ইউ ওয়ান ওয়ান লিগ, ইউ ওয়ান ওয়ান লিগ টাইটেল, ফাক অফ এরকম করে চিল্লাইলো না, ওয়ান লিগ টাইটেল ইউ ওয়ান এরকম করে চিল্লাবে। ফাক অফ যে কইব চেলসি বোর্ড ল্যাম্পার্ড রে কয়েকদিন পর এটা দেখো খালি। আমি বললাম তো ল্যাম্পার্ড প্রিন্টেড P45 is printed and ready, here we go। ল্যাম্পার্ড হচ্ছে হলো কি বললাম, আমার একটা কোশ্চেন আছে, বড়বিস এই উইকে ভিডিও বানাইলো না, মানে হি ran out of ideas, মানে he's sick ও বললো তো কালকে he's sick। আরে ওনাকে আজকে লাগতো তো ভাই। না 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 না, আমি আসলে I don't blame him, because the way he plays। আকিব আমার মনে হয় কি গতকালকে চেলসি থেকে আরো বেশি অসুস্থ হয়ে যায় ভাই। এই যে বড় বি যে মানে ইউনাইটেড ম্যাচের পরে তো গর্জন দিছে, আমি টাস্কি খেয়ে গেছি পুরো, মানে ওয়াই ইজ হি সো সল্টি আর কি। মানে চেলসির ম্যাচগুলো নিয়ে কথা না বলে সে ইউনাইটেড অ্যাস্টন ভিলার ম্যাচে হি ইজ লাইক বিগেস্ট অ্যাম্বাসেডর অফ অ্যাস্টন ভিলা। এটা কিছু না ভাই, এটা হইলো ঝলক ভাই ডাজন্ট এগ্রি, কিন্তু প্রত্যেকটা চেলসি ফ্যান্স, ঠিক আছে, অন্য টিম হারলে যে কি জয় উৎসব করে, যেটা ঝলক ভাই ডাজন্ট এগ্রি টু ইট, ঠিক আছে, বাট চেলসি ফ্যানরা সবচেয়ে বেশি করে। এন্ড দেন ঝলক ভাই হতে পারে করে না, কিন্তু ঝলক তো ফুটবল অবস্থা বাংলাদেশে নাই, বুঝবো কেমনে? ওইটা না না, আমি ওটা বলতেছি না, আমি তো বলতেছি যে অ্যাডমিন আমার নাম যায় না, ঠিক আছে। জঘন্য ব্যাপার কি জানেন, as soon as আমরা ওদেরকে কিছু বলি they are going to play the sympathy card, এটা আমার সহ্য হয় না ভাই। তুমি আমারে পচাও, আমি তোমারে পচাবো, তোমারে পচাইলে তোমারে না না আকিব ভাই, সেটার ব্যাপার না। কথা হচ্ছে কালকে যেরকম পোস্ট দেখতেছিলাম, মানে পৃথিবীতে দুই ধরনের ফ্যান আছে, একটা চেলসি ফ্যান, একটা অ্যান্টি চেলসি ফ্যান। বায়ার্ন মিউনিখের ফ্যানও কালকে পোস্ট করে, আপনারাও ঠিক আছে, এটা আপনারা ফ্যানও কালকে পোস্ট করে, দুই ধরনের ফ্যান আছে, একটা বাংলা ফুটবলের কি অবস্থা এটা আপনারাও সেম ভাই। একটা হইলো দুনিয়াতে একরকম ফ্যান আছে যেটা চেলসি ফ্যান, যারা দুনিয়া ভাই আপনি এটা কোন চেলসি ফ্যানদের সাথে কোন ফ্যানদের জমে কোন? এভরিবডি হেজ চেলসি ফ্যান, ইটস আ ফ্যাক্ট ভাই। আপনারা কিন্তু কোয়ালিটি এবং চেলসি ফ্যান বেসরা কি গাইস, আমি একটু বলি, লেটস বি সেন্সিবল হিয়ার। সব ফ্যান বেসের অ্যান্টি ফ্যান বেস আছে, সব ফ্যান। ইফ ইউ আর আ বিগ ক্লাব, ঠিক আছে, নাও আই হ্যাভ টু কল চেলসি a big club right now unfortunately, but if you are a big club then you will have an anti fan base. It's something that absolutely I have seen, আমি sympathy card play করে, এটা আমার পছন্দ। I'm not going to name the football group, but আমি একটা অন্য ফুটবল গ্রুপের admin with over 2 lakh members in it, ঠিক আছে। I've seen an admin consistently post about Arsenal to the point I asked him simply, are you an Arsenal fan? Why are you so obsessed? ঠিক আছে, টিমো ওয়ার্নারের মিস দেখতেছি তখন আরে বলছিল যে এরকম ভাই আর্সেনাল ফ্যান বেসেও তো অনেকে আছে চেলসি নিয়ে অবসেসড। আমার তখন রিপ্লাই দিয়েছে থাকতে পারে, বাট তাই বললে তো আমি তো গ্রুপ অ্যাডমিন হই, আই ক্যানট বি কনসিস্টেন্টলি ডুইং দ্যাট। ইউ আর প্রমোটিং টক্সিসিটি, ইউ আর প্রভোকিং আদার্স। ইফ ইউ ডু দ্যাট, I'm not saying just you, I'm saying anyone, if anyone is doing that as a retaliation or whatever, ঠিক আছে। ল্যাম্পার্ডের মাথা ধরে কইতেছে যে কি বালটারে কিনলাম কি ভাই। আপনি এটা না দেখে আপনি যে ডঙ্কি রাজা শুনেন, ওই যে এফএলসিবি অ্যানথেম, না ওটা না, সবচেয়ে হাস্যকর জিনিস কি, হ্যাভার্টস এর সাথে একটা লিটারালি ডঙ্কি নিয়ে ছবি তুলছে, বুঝছো? আমি পরে ক্যাপশন দিছিলাম, এই যে ইভলিউশন ইজ এ মিস্ট্রি যে গানটা আছে না, ওইটারে ক্যাপশন দিছিলাম। কিন্তু আমি একটা জিনিস বলতে চাই, হ্যাভার্টস আমরা ডঙ্কি বলি, ঠিক আছে, কিন্তু হ্যাভার্টস যে ওই যে ডঙ্কিদের সাথে ছবি তুলে এবং পোস্ট দেয়, এটা নিয়ে আসলে মানে এটা নিয়ে পচানো উচিত না। বিকজ আমি যেটা শুনছি সেটা হচ্ছে যে হ্যাভার্টস ওয়ার্কস আন্ডার অ্যান অর্গানাইজেশন হু, মানে যারা আর কি অ্যাবিউজ ডঙ্কিজদেরকে মানে ইয়ে করে আর কি, শেল্টার দেয়। সো ওই যে ওইগুলো দ্যাটস আ রিয়েলি গুড ইনিশিয়েটিভ, কিন্তু কাই হ্যাভার্টসও কিন্তু অ্যাবিউজ ডঙ্কি, বুঝছো? কারণ ও তো চেলসিতে খেলতেছে। আমি জানতাম আপনি এটা বলবেন ভাই। ভাই যার জিহ্বা হইতাছে শার্প ব্লেডের তৈরি, এরে কি আর কইবা তুমি, শার্পনেস ইজ রেডি অলওয়েজ 24/7. You just have to say a word and the revital is going to come of his mouth. এই শানুর কই ভাগছে? এই তো ভাগ্য গেছে, আপনার শার্পনেসের ভয়ে ভাগ্য গেছে। এখন কথা বলতে আটকে গেল না, ওই যে তখন বুঝছি যে এটা সমস্যা হয়েছে। শানুর বানে
আমি সেন্ট মার্টিনের সমুদ্রের পারে বয়ে বয়ে তোমার লগে আমাদের এখানে গল্প আই থিংক করতেছি আর সামুর বাইরে ম্যাচ নাই এরকম হ্যাপি কথা। ফ্যান আই থিংক মনে হয় অঙ্কুর জন, মানে কারণ ইজ মিলান ইজ জাস্ট অন দা রাইজ, অনেকদিন ধরে রাইজে আছে এবং রাইজে থাকতেছে। এটা নিয়ে যদি ভাই, টিপি ভাই আকিব বা ভাই, আকিব ভাই যদি কেউ ভাই, কিছু বলে। গোল দেখছেন নাকি ভাই? রাফায়েল লিওর ভাই, গোল দেখছেন ভাই? হ্যাঁ ভাই আমি দেখছি ভাই, পেনিক, পেনিক ভাই, দেখে আমার পেনিক। আপনার কথা মনে পড়ছে ভাই। পিনিক ভাই, আমি আর অঙ্কুর ভাই আবার রাফায়েল লেয়ার অনেক বড় ফ্যান, ঠিক আছে? আচ্ছা আমরা সরি গাইস, আমার মাঝখানে নেট একটু ডিস্টার্ব So the point I was trying to make is that মানে একটা পর্যায়ে যখন when you also make fun of when another club loses, তখন তোমারও কিন্তু ওইরকম অ্যান্টি ইউনাইটেড ফ্যান বেস তৈরি হবে and you have to be ready to take it. আমার কথা কি যে এটাই শানুল ভাই, আই ডোন্ট মাইন্ড যে কেউ আমাকে পোষাক, ঠিক মানে আছে? সাইকোলজি আমি কিন্তু সিম্পেথি না, কিন্তু শানুল ভাই আমি কিন্তু সিম্পেথি কার্ড খেলি না, চেলসি ফ্যান্সরা সিম্পেথি কার্ড খেলে। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা আমার পছন্দ না। সব ফ্যান বেসে এরকম আছে সিম্পাথি কার্ড খেলবে। আমি মনে করি না যে শুধু চেলসি ফ্যান দেখেও সিম্পাথি কার্ড নিয়ে জন্মাইছে। কিন্তু ভাই চেলসি ফ্যান্সরা অনেক বেশি করে, আপনি হইতে পারে এইসব কিছু ফলো করেন না। We are talking about a very small sample size. আমরা যে একটা গ্রুপের কথা বললাম না, ওটা তো কয়জনই বা আছে, কয়েক হাজার মানুষ লোকজন আছে। চেলসি ফ্যান তো ওয়ার্ল্ডে মানে লক্ষ লক্ষ আছে আই এম গেসিং। সো মানে মিলিয়নস আর বললাম মানে চেলসি ফ্যান্স অনেকগুলো আছে, এটা আমি এগ্রি করি না। না চেলসি ফ্যান্সের ব্যাপারে যে যাই বলুক না বলুক, অনেস্টলি ভাই চেলসি ফ্যান্সে আমি একটা জিনিস রেসপেক্ট করি, কারণ ওরা আগে চেলসি ফ্যান্স ছিল, অনেকজন আবার ছাইরা ম্যান সিটি ফ্যান্স হয়ে গেছে। তো একটু রেসপেক্ট তো ওদেরকে দিতেই হবে। ভাই আমি হচ্ছে দুদিন পর পিএসজি ফ্যান্স হয়ে যাবো। জন টেরি জাইঙ্গা যখন লুজ হয়, সে যে পেনাল্টি মিস করছিল ম্যানিউর সাথে, আমি তার আগে থেকে ফ্যান ছিলাম, ঠিক আছে? সো আপনি যেটির কথা আপনি মোমেন্টটা দেখছিলেন তো না ভাই? মোমেন্টটা মনে রাখবেন, ঠিক আছে? কাইন্ডা দিছিলেন ভাই, ঠিক আছে আপনি? কোন আর কি হেডবাট দিছে আর কি বলটারে, ঠিক আছে? CR7 বলটারে হেডবাট দিছে আর কি, ঠেকাইতে পারতো না, বাট কোন রকম হেডবাট দিছে আর কি। কিন্তু বুঝলাম না আর কি ও জাইঙ্গা ওইদিন পড়ছে কি লাগে, এটাই জানি না। মানে ভাই আপনার মনে আছে তো না ভাই? ভাই আপনার মনে আছে তো ওইদিন আমাদের উইনিং গোলটা কে করছে? হ্যাঁ জানি ভাই, এগুলা রায়ান গিগস। পুরান আর কি চাইনা লাভ নাই। কে কইছে ওটা? নিকোলাস অ্যানেলকা ছিল। আরে ভাই রায়ান গিগস তো আমাদের উইনিং গোলটা করছে, ঠিক না? তারপর না পেনাল্টি নিকোলাস অ্যানেলকা মিস করছে তো। ওটাই তো ও লাস্টে মারছে না, ওটা তো গোলের সমানই। আচ্ছা গাইস, ঠিকই আছে, ওটা আমি বলতেছি না, আমি বলছি এমনি উইনিং গোল তো গিগস করছে না। আমরা কিছু কমেন্টস নিই। হ্যাঁ আমরা কমেন্টস নিয়ে নেই। একটু আগায় ফেলি। গাইস আপনারা কমেন্ট নেন, তাইলে আমি তাহলে বিদায় হই। হ্যাঁ আর্সেনাল রিলেটেড কিছু কোশ্চেনস ছিল, সো ইউ নো। আচ্ছা হ্যাঁ বললে আমি আজকে 10 মিনিট থাকি। হ্যাঁ, সো আর্সেনাল নিয়ে কোশ্চেন যেটা ছিল সেটা হইতেছে যে আর্সেনাল এই সিজনে মানে এই ট্রান্সফার উইন্ডোতে what are the potential signings and outgoings that could happen? ভাই মানে এই ট্রান্সফার উইন্ডো বলতে এই যে জানুয়ারি ট্রান্সফার উইন্ডোতে আই ক্যান সি অনলি ওয়ান প্লেয়ার কামিং, সেটা এমি বুয়েন্ডিয়া যদি আসে। আর যদি এমি বুয়েন্ডিয়া যদি আসে তাহলে একটা প্লেয়ার আসবে, আর যদি ও না আসে তাহলে অন্য কোন একটা ক্লাবের জন্য একটা সেন্ট্রাল মিডফিল্ডারের কথা একটা রিউমার শুনছিলাম, ওই প্লেয়ারটাকে আমি চিনি না। সো ওই প্লেয়ারটা আসতে পারে। Are you guys linked with Juan Jordan of Sevilla? না সেভিয়া না, জার্মান কোন একটা লিগের কোন একটা প্লেয়ার জানি, সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার। আমি মনে করছিলাম জুয়ান জর্ডানের সাথে। You're talking about that RB Leipzig, sorry Borussia Dortmund midfielder. not জুলিয়ান ব্রান্ডের কথা বলতেছি না। আরেকটা প্লেয়ার, ওইটাকে আমি চিনি না আর কি। যাই হোক, নামটা জানি না, ঠিক নামটা খেয়াল আসতেছে না। বুঝছি, মিড ক্লাবে হ্যাঁ হফেনহাইম না হার্দা বার্লিনের কোন একটা প্লেয়ার জানো। যাই হোক, আচ্ছা ওই একটা প্লেয়ার আসার কথা, যদি বুয়েন্ডিয়া না আসে তাহলে ওটাকে কিনতে পারে। একটা প্লেয়ার হয়তো আসবে, বাট উই নিড টু সেল অফ দ্য ডেড উডস, অথবা লোনে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। সালিবা লোনে চলে যাচ্ছে নাইসে, হ্যাঁ ওজিসি নাইসে। তারপর কোলাসিনাক শালকে চলে যাচ্ছে। আরো যদি একটা ডেভিডকে আমরা বিদায় করতে পারি তাহলে আমি মনে করবো যে ইটস আ সাকসেসফুল ট্রান্সফার উইন্ডো, মানে কনসিডারিং দ্য রিসোর্সেস দ্যাট উই হ্যাভ এন্ড দ্য অ্যামাউন্ট অফ মানি। আর যদি বুয়েন্ডিয়াকে যদি নিয়ে আসতে পারে তাহলে অবশ্যই ভালো দরকার। আই ডোন্ট ওয়ান্ট মানে এমিল স্মিথ্রো টু প্লে ডে ইন ডে আউট, বিকজ ওকে খুব কেয়ারফুলি নার্চার করা দরকার। বিকজ সাকা স্মিথ্রো এইসব প্লেয়ার গুলাকে প্রত্যেকদিন খেলাইলে ওদের পরে সমস্যা হবে আর কি, ফিটনেস থেকে শুরু করে ফ্যাটিগ। বয়স কত আর ওদের? 18-19 বছর বয়স। সাকা কিন্তু জোস
হ্যাঁ, what do you do to a gem? You do not use that gem every day, You- ঠিক না? You Nah, take care of the at gem least you properly. don't play him in a different position. You play him in his best position. না, বেস্ট পজিশন পেয়ে গেছি আমরা সাকা, সেটা হচ্ছে রাইট হ্যাঁ। উইং। এটা কোনো এটা ডাউট রাইট নাই উইং। এখন। এটা আমি শানুর হুম। ভাই, এটা আমি আর শামস ভাই শানুর ভাই কইছি, শানুর ভাই বহুত আগে বলছি disagree। আমি, হ্যাঁ। শানুর আমি ভাই says it's left wing। না আমি না না, বলছি এটা শানুর ভাই প্রথমে বলতেন, কিন্তু শানুর ভাই এখন কিন্তু এগ্রি করে যে সাকার বেস্ট পজিশন রাইট উইং। কারণ আমি বলছিলাম যে সাকা রাইট উইং এ থেকে 5 মিনিটে যা করে, উইলিয়ান আর পেপে 90 মিনিটে করতে পারে না। 90 মিনিটে করতে পারে না এটা, উইলিয়ান আর পেপে মিলে। ঠিক আছে, আমাদের actually we have to figure out what Pepe's best position is because we spent so much money on him and we know that there is always talent. I think it's the bench, শানুর ভাই। আমি এটা বলতে চাচ্ছি না যে আমি muted ছিলাম on the bench. ভালো ছিল, Best, good one, best, good one, best. কিন্তু হয়েছে কি, আকিব, আমার কাছে কি মনে হয়, এত টাকা দিয়ে একটা প্লেয়ার কিনা হয়েছে, আর ওর মধ্যে কিন্তু বুঝছি আমি, হ্যাঁ। skills আছে, এমন না যে ওর মধ্যে স্কিলস নাই। শালায় কিন্তু এমন অদ্ভুত কিছু মানে ট্রিকারিজ করে প্রিমিয়ার লিগে হ্যাঁ, অন্য কোনো প্লেয়ার করতে পারে না। তা আমার কথা হচ্ছে যে এগুলো very স্কিল লেভেল অনেক ভালো। স্কিল লেভেল অনেক ভালো, ট্যালেন্ট অনেক বেশি, কিন্তু ওর পারফরম্যান্স এবং ওর মানে কনসিস্টেন্সি মানে করা উচিত, মানে একটু ডেভেলপ করা উচিত। এবং এটা তো ওর কি করা উচিত জানেন? আমি যদি একটু বলি, ঠিক আছে, সিন্স পেপে ইজ নট ডুইং ওয়েল, হি হ্যাজ টু ফরগেট যে হি ইজ নট রবেন। এটা ওর মাথা থেকে সরাইতে হবে। সবকিছু কাটিং করে না, হি হ্যাজ টু গো ডাউন দ্য লাইন। he cannot go down the line, Akib, he cannot go down the line because he does not have a right foot. He does not have a right foot. কিন্তু ইফ দ্যাটস দ্য কেস, তাহলে আপনি স্কিলটা এমন ভাবে মারতে হবে যে প্রত্যেকবার শুট করবেন না, মাঝে মাঝে ডামি মারবেন। 1-2 বার ডামি মারলে না, মানুষ মনে করবে যে নেক্সট টাইম শুট করবেন, না করলে জিনিসটা অনেক মানে একটা মানে ডিফেন্ডার একটা সমস্যা হয়ে যাবে যে কি হবে। হ্যাঁ, যেমন আরেকটা एग्जांपल দেই, র‍্যাশফোর্ড ডাজন্ট হ্যাভ আ লেফট ফুট। ঠিক আছে, র‍্যাশফোর্ড ডাজন্ট হ্যাভ আ লেফট ফুট। ও কি করে, ও লেফট খেলে কি করে, একটাই ট্রিক, কাটিং করে। এখন ওর রাইট উইং খেলছে, এখন দেখো ও মানে আরো ভালো আউটপুট পাচ্ছে। আমি জিনিসটা কিন্তু অনেকবার বলছি, ঠিক আছে, অনেকজন এগ্রি করে না। আমাদের একজন ভাই আছে, ইশরাক ভাইজান, উনি এগ্রি করে না, উনি অনেক কিছুতে এগ্রি করে না আমাদের সাথে, ঠিক আছে। এবার তারপর লাস্টে রিয়েলাইজ করে যে আই ওয়াজ রাইট, ঠিক আছে ভাই ব্যাপারটা এই যাবে। আচ্ছা, যাই হোক, এখন আমি যেটা মনে করি, র‍্যাশফোর্ডের যেরকম লেফট ফুট নাই, পেপের ওরকম রাইট ফুট নাই। রাইট ফুট যেহেতু নাই, তাহলে আমি যেটা মনে করি, পেপেকে মাঝে মধ্যে সিএএম খেলানো উচিত। এটাই আমি বলতে চাইছিলাম। পেপে কিন্তু সিএএম খারাপ না, ক্রিয়েটিভ লেভেল নাই ভাই, বুঝছেন? ক্যাম খেলার জন্য অনেক কম্পোজ থাকতে হয় অন দ্য বল, বুঝছেন ভাই? ওরা দেখলে মনে হয় কি বলটা লুজ করবে, বুঝছেন? এত টাকা দিয়ে একটা প্লেয়ার কিনছি, প্লেয়ারটার ট্রিকারিজ আছে এত, ট্যালেন্ট আছে এত, কিন্তু যদি পটেনশিয়ালটা শো করতে না পারে, তাহলে তো আসলে খারাপ লাগে। পেপের কি স্ট্রাইকার হিসেবে ট্রাই করা যায়? বিকজ ও কিন্তু লিলে অনেকদিন স্ট্রাইকার খেলছে। কনসিডারিং লাকাজেটস ফর্ম, কিন্তু ফাটাফাটি খেলতেছে। হ্যাঁ, ওরে বাপ রে বাপ, রিসেন্টলি তো খুবই ভালো করতেছে। যাই হোক, কিন্তু কথা হচ্ছে যে মানুষ যাই বলুক, একটা জিনিস আমরা বারবার ভুলে যাই যে ফিনিশার হিসেবে লাকাজেট সবসময় ভালো ছিল। মানে প্লেয়ার হিসেবে আই ডোন্ট কনসিডার হিম অ্যাজ আ ফ্যান্টাস্টিক প্লেয়ার, বাট হি ইজ আ ভেরি গুড ফিনিশার। ওর যে ফিনিশিং লেভেল, ঠিক আছে, আই উড সে যে ইটস as good as what Sergio Aguero is for Manchester City ফিনিশিং ওয়াইজ। এবং আমি এই লেভেলের ফিনিশিং অ্যাজ আ টিম আমি আরেকটা দেখি যে চান্স পাইলেই কোপায় ফেলায়, দ্যাটস লেস্টার সিটি। ঠিক আছে, লেস্টারের লুক এট বার্ডি, লুক এট টিলাম্যান্স, লুক এট ম্যাডিসন, ওদেরকে চান্স দিলে দে ডোন্ট মিস। লিভারপুল হেলা ওয়েস্টফুল, লুক এট সালা, লুক এট মানে, লুক এট ফিরমিনো, তাদেরকে 10টা চান্স দিলে তারা 2টাই গোল দেয়। দে আর সো ওয়েস্টফুল। ইভেন লুক এট ইউনাইটেড লেস্টার তো আপনি জানেন, লেস্টার আমাদের সাথে 2টা চান্স পাইছে এন্ড দে স্কোরড ইন অল অফ দেম। দ্যাটস দ্য ওয়ার্স্ট পার্ট। ট্রু। And look at United as well. Look at the finishing of Rashford and Marseille. It's so poor. It's not gonna get better. তুমি তো দেখলে বুঝতে পারো, রাইট? আর্লি যে বুঝা যায় যে this is a natural finisher and this isn't. they are not. Greenwood is a natural finisher, for instance. Like even Nketiah দেখলে বুঝা যায় যে he will never be a good striker. He might chip in with the odd one season where he scores 20 goals, but he'll never be an actually good goal scoring striker. He will always be like a Giroud bolbo na, he's not the same player as Giroud, but he will always be maybe like a Walcott, where he's got
10 goals in him maybe in one season, but that's it. Like, But এটা না শানুর ভাই, it's too early to say because ও তো অনেক young. dude, it's not. He's 21. We think he's young. He's not. Or youth team khela because he's not good enough to play in the main team. Or 21. He's not 17, 18. There are 17, I'm not a 18 fan year of olds who are Benfica good. or না হ্যাঁ। ভাই বুঝছেন, it has nothing to do with age. জিনিসটা হলো কি হ্যাঁ। মানে if you're a striker you are born with it, ঠিক আছে? You হ্যাঁ cannot হ্যাঁ, make ওটা কিন্তু somebody- দেখলে বোঝা যায়। এই যে আমরা He is not a ব্যালোগানকে কতটুক দেখছি, আমরা ফোলানিন ব্যালোগানকে কতটুক দেখছি, বাট আমরা যতটুকু দেখছি উই নো যে দিস গাই ইজ আ স্ট্রাইকার। ওর মুভমেন্ট অফ, ওর রান, ওর পজিশনিং, ওর মানে ফিনিশিং ও যতটুকু আমি দেখছি, ঠিক আছে, হি ইজ আ স্ট্রাইকার। আমি এনকেটি এর মধ্যে আই জাস্ট থিংক এই লেভেলটা ইজ নট ফর হিম। মানে আর্সেনাল শানুর ভাই এটা আমি এগ্রি করি, কারণ কি আমি তো নিজেও সেন্টার ফরওয়ার্ড খেলি, আমি বুঝি সেটা হচ্ছে একটা স্ট্রাইকারের ওই ইনস্টিংক্টটা থাকা লাগে। ওই ইনস্টিংক্ট যদি থাকে তাহলে ওই ফিটনেস একটু কম থাকলেও ওই শুটিং অ্যাবিলিটি এবং ইনস্টিংক্ট থাকলে অনেক জায়গা থেকে অনেক গোল পাওয়া যায়। কিন্তু যে এনকেটি এর মধ্যে জিনিসটা নাই, আমি বুঝতে পারছি, বাট ইউ নেভার নো, হি মাইট ইমপ্রুভ, হি মাইট নট, বাট দ্য থিং ইজ এট দিস পয়েন্ট অফ টাইম আমরা এটা বলতে পারি যে ব্যালোগান ইজ অবভিয়াসলি বেটার দেন এনকেটি। আমার কাছে মনে হয় যে ব্যালোগান ইজ ফিলস লাইক আ মোর প্রোগ্রেসিভ চয়েস দেন এনকেটি। আমি বেটার প্লেয়ার বলতে রাজি না বিকজ উই হার্ডলি সিন এনিথিং, বাট মানে মনে হয় যে ইজ দ্য বেটার পটেনশিয়াল। হ্যাঁ, আমি আজকে থিয়াগোর স্টার্টিং খেলাটা দেখবো। তোমাদের সেন্টার ব্যাক পেয়ারিংটা তো দেখলাম, মাশাআল্লাহ, ঠিক আছে। ওদের সেন্টার ব্যাক পেয়ারিং এ এট লিস্ট মানে ওয়ার্ল্ডের বেস্ট সিডিএম খেলতেছে, যেটা অনেক মানুষ ক্লেম করে, যেটা কান্টে, কিন্তু যেটা কান্টে না, ঠিক আছে। মানুষ সারাদিন বসে বসে হুশ চেক করে, বলে যে এত তাকলিফ দাও কেন, বলনে দে তাকলিফ হয় বেচারা কো, ঠিক আছে, কানতে কানতে কাহিল হয়ে যাবো যদি কানতে পে সিডিএম না হয়। কিন্তু আমাদের কোনো সিবি নাই। ওয়াও, আমাদের দুইটা মিডফিল্ডার ইউনাইটেডের সাথে কি হেন্ডারসন আর ফাবিনিও সেন্টার ব্যাক? হ্যাঁ, হেন্ডারসন আর ফাবিনিও সেন্টার ব্যাক। হ্যাঁ, মাটি ভাই প্লিজ কাভানি, উই হ্যাভ টু স্টার্ট কাভানি। মাটি আসবে হচ্ছে মোস্ট লাইকলি টটেনহ্যামের সাথে ফিক্সচারে আসবে। ওকে, সাউন্ডস গুড। ভাই ক্যান আমি সবাইরে জিজ্ঞেস করি, কেপি ভাই, আমি আর জাফির ভাই ছাড়া নিউট্রাল ফ্যান যারা আপনাদের কি, শানুর ভাই ছাড়া, ঠিক আছে, শানুর ভাইরে বাদ দেই, হ্যাঁ, বাকি সবাই জিজ্ঞেস করি। তারপর শানুর ভাই ডিসাইডিং মানে লাস্টেরটা সবারটা শুনে দেখি শানুর ভাই কি বলে। লেটস স্টার্ট অফ উইথ এই কি নাম, পারভেজ ভাই তো আর সবই দিয়ে ইউনাইটেড ফ্যান, কি চলতেছে এটা? অঙ্কুর ভাইরে জিজ্ঞেস করি, অঙ্কুর ভাই খেলা ফলো করতেছেন? জি ভাই বলেন। ভাই ডু ইউ থিংক উই ক্যান বিট লিভারপুল মানে এট অ্যানফিল্ড? ভাই এনফিল্ডে বলাটা, আবার ইউনাইটেডের একটা ভালো দিক কি যে ইউনাইটেড অ্যাওয়ে গেমে খুব ভালো খেলে। এখন ভাই আসলে মানে ইউ নেভার রাইট দ্য স্ক্রিপ্ট বিফোর দ্য গেম, ঠিক আছে, মানে এটা আসলে ভাই বলা খুবই টাফ। প্রিমিয়ার লিগ এই সিজনে যেইভাবে হচ্ছে ভাই, ঠিক আছে, দেখা যাচ্ছে আপনারা যেইভাবে হারলেন ক্রিস্টাল প্যালেসের সাথে ফার্স্ট গেম, তারপর স্পার্সের সাথে হারলেন, তারপর আবার যেইভাবে বইলাই ফেলো সাহস করে যে ইউনাইটেড পারবে না, ওদের ওই অকাত নাই, বইলাই ফেলো। তারপর যেইভাবে ফাইট ব্যাক করলে এখন মনে করেন জয়েন্ট ফার্স্ট কি মানে টেবিল না আরে এসব ফাইট ব্যাক কেন বলতেছো? এসব এক্সাম্পল আইনোই না, তোমরা ক্রিস্টাল প্যালেসের এক্সাম্পলই আনো, আর্সেনালের এক্সাম্পলটা আনো, ওটা ভালো হবে আসলে, ওটাই বেটার। ক্রিস্টাল হ্যাঁ, বাকি ম্যাচে আমরা পিছন থেকে এক গোল খাইয়ে ফেরত আসছি বা লিড ধরে রাখছি ফাইনালি, এগুলা মেনশন করা দরকার নেই। কারণ মেন কি ভাই, আপনাদের ডিফেন্স হচ্ছে আসলে একটা বড় একটা ফ্যাক্টর। যেমন মানে যেদিন আপনাদের খেলা লেপজিগের সাথে হয়েছিল, হ্যাঁ লেপজিগের সাথে হয়েছিল, ওদিন কিন্তু আপনাদের ডিফেন্স আবার কিন্তু অনেকটা ভুল করছিল। তো লিভারপুল তো গেগেন প্রেসিং করে, তো যদি প্রেস যদি আবার ফার্স্ট আর এনফিল্ড তো বলছেন এখন তো হয়তো বা ক্রাউড নাই, কিন্তু দেখা গেছে যদি প্রেস যদি আমার কেন জানি মনে হয় ইউনাইটেড একটা ডায়মন্ড নিয়ে রেডি থাকবে লিভারপুলের জন্য, ইউনাইটেড একটা ডায়মন্ড নিয়ে ওয়েট করবে। আমি পারভেজ দা, আমি নিউট্রালি বলতে চেষ্টা করি যে আই ফিয়ার ইউনাইটেড মোর when they face against us rather than being a title challengers. বুঝছেন, সিম্পল কথা, ইটস কাইন্ড অফ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনেট। আমরা যদি তোমাদের হারাই দেই তাহলে কিন্তু মানে আই উড
be a bit more confident about our genuine attempt আর কি, যে আমরা actually তার ওইটা একটা যে কনফিডেন্স বুস্টার দিবে, that will help them in the next few ওটা matches also. নেক্সট ম্যাচে আপনারা খেলবেন। আকিব, অঙ্কুর সবাই শুনো, ও গোল খাইছে, ইম্পর্টেন্ট Yes. গোল দিছে, ও ড্যানিংস গোল দিছে। Oh boy, You oh should boy. celebrate. হালা সেলিব্রেট করে না কেন বাল? আমি জানি। আমি খেলা দেখবো এখন, দাঁড়া খেলা দেখতেছে, একেবারে খারাপ হয়ে সে খেলা দেখতেছে, বিজয় দেখবে সে, ঠিক আছে? শুরুতে তো জার্মান ম্যানেজার, তো জার্মান ভার্সেস জার্মান, এত ইজি হবে না এটা। ও বলই পায় নাই না, অফসাইড না, অফসাইড না, অফসাইড কই অফসাইড না, আই ডোন্ট থিংক অফসাইড। আমি কোনো নোটিফিকেশন পাচ্ছি না। ড্যানিংস এপিএল প্রসপেক্ট ওয়ান্স अगेन। আচ্ছা, আমি এটা একটু বলতে চাই যে লিভারপুল আর ইউনাইটেড এর ম্যাচটা এই দুইটা টিমের জন্য একটা সিজন ডিফাইনিং ম্যাচ হবে না। আই উইল কিপ লিভারপুল অ্যাজ ফেভারিটস ইন দিস ম্যাচ। এই কারণে রাখবো কারণ লিভারপুল উইথ অ্যান ইনজুরি টিম এন্ড এভরিথিং প্লেইং ওয়ে বিলো পার, ওরা অনেক চান্স মিস করতেছে। ইউনাইটেড কে পাইলে প্লেয়ার্স লাইক শাকিরি দে বিকাম মানে ইনক্রেডিবল শ্যাক, ঠিক আছে? তখন তারা কিন্তু এই চাকরি খায় দেয় ম্যানেজার, মরিনহোর চাকরি খায় দিছিল কিন্তু শাকিরি লাস্ট টাইম। এন্ড ক্যান ইউ গাইস হিয়ার মি? সো আমার কথাটা কি যে লিভারপুল ওই ম্যাচটাতে আই উড সে যে ওইটা ওদের সিজন ডিফাইনিং ম্যাচ হবে। ইফ দে উইন ইট দে শুড গো অন টু again challenge for the title. এবং United are running on fumes. এটা I think every United fan can realize that they are running very much on fumes. It's Bruno and Inshallah FC right now. It needs to be more than that. And এখানে আমি একটা কমেন্ট that is not true যে Bruno and Inshallah FC. We are no longer Bruno and Inshallah. Bruno needs to last match Bruno খেলে, last match Bruno ওরকম কিছু করেই নি, ঠিক আছে? তো that's last match he করেনি। এটা he scored a goal. He scored a penalty, কিন্তু he scored a penalty, but he was not the main guy last night. আমার কথা কি এই যে একটু জাফির বলতেছিল না যে ওলেকে ইনসাল্ট করা আর হচ্ছে একটা ম্যানেজারকে ইনসাল্ট করা আর হচ্ছে ওকে ক্রিটিসাইজ করার মধ্যে ডিফারেন্স। শাহানুর আবারও একই কাজই করে ফেললো বাই সেইং ইটস ব্রুনো এন্ড ইনশাল্লাহ। তুমি যদি গত সিজনের এন্ড পর্যন্ত বলতা আই উড হ্যাভ এগ্রিড যে ব্রুনো টুক আস টু 4th প্লেস, একদম এগ্রি করতেছি। বাট এই সিজনে দ্য ওয়ে উই কেম ব্যাক ফ্রম ম্যাচেস, the way we মানে defended and attacked in various situations, যেটা আমরা ইউজুয়ালি গত সিজনে পারতামই না, এটা solely ব্রুনো একা জীবনে এটা করতে পারতো না। there were other players who were doing the keeping up. সাউথহ্যাম্পটন ম্যাচটা কাভানি তো এই গত ম্যাচটাতে জিতছে এরিক ভাই, আই মাস্ট সে ইউনাইটেড রিলেটেড যদি কেউ ফল্টি হয়ে থাকে না, ইউনাইটেড ওলে হোক দ্যাট মানে শানু when is the last time you guys won a match where Bruno did not score an assist? It's about twist কিন্তু when is the last time United won a match? হইতেই পারে ভাই, এতে কোনো শক করার লাভ নাই, ঠিক আছে? আপনি যদি রিয়ালের পারফরম্যান্স দেখেন তাহলে ইউ উইল সি রোনালদো, আপনি যদি বার্সার পারফরম্যান্স দেখেন তাহলে ইউ উইল সি মেসি। When you have one player মানে একটা ক্লাবের জন্য এত ইনফ্লুয়েন্সিয়াল হয়ে যাওয়া কিন্তু ভালো না, এবং ওইটা ট্রানজিশনটা কিন্তু ওমারের কমেন্টটাই দেখি আমরা, ঠিক আছে? স্ক্রিনে দিয়ে রাখছি আমি ইনশাআল্লাহ গত সিজনে হ্যাঁ আমরা ছিলাম, এবং ওইটার জন্য আমরা কিন্তু এই সিজনে স্ট্রাগল করতেছি। এই যে ওমার যেরকম বলছে, কিন্তু আমরা স্ট্রাগল করতেছি না, আমরা আরো বেটার খেলতেছি। ইউ গাইস আর which means it's not Bruno and Inshallah anymore. আমি তোমার ভাইয়ের কমেন্টে নেই যে ওমার লিখছে যে strongly disagree with Akif saying we don't need Van de Beek, we are lucky we don't have an injury issue yet, can't see us winning a title without a good backup like him. You are going to need all the players. 100% agree. I agree, কিন্তু এখানে কথা হলো কি মানে সাপোজ Bruno gets injured, I still don't think he is going to go for Van de Beek.
ও দেখবেন অন্য কিছু একটা করবে, জেমস খেলাবে বা Suppose Bruno gets injured. Suppose Bruno gets injured. Can United maintain this form? ভাই এটা এখন হচ্ছে main ভাই question. এখন না, হি ইজ না। ভেরি ইম্পর্টেন্ট শুনেন আকিব ভাই লিসেন হ্যাঁ। আমি একদম সিম্পল ভাবে বলি, শুনেন, ওলে হ্যাড আ গেম প্ল্যান 4-2-3-1 এ হি নিডেড আ নাম্বার 10, আ পিওর নাম্বার 10 যে হইলো ফ্রি রোল খেলে মোটামুটি সেকেন্ড স্ট্রাইকার হিসেবেও খেলতে পারবে, হিল গেট ইন বিহাইন্ড দ্য স্ট্রাইকার্স। সো ইয়েস, ওলে হ্যাজ বিল্ড দ্য স্কোয়াড অ্যারাউন্ড ব্রুনো ফার্নান্ডেজ। হ্যাঁ, সো ইফ ইউর সেইং যে এখন যদি ব্রুনো ইনজুর্ড হয়ে থাকে, Bruno injured হয়ে গেলে we are going to struggle because the game plan revolves around him, but it's not Bruno and Inshallah FC. Yeah, there's a difference between someone being your talisman and someone being the one you depend on. আমি নিউট্রাল হিসেবে যা বলতে চাচ্ছি, ভাইয়া এখন মেইন কথা আমি হলো কি না হয় মজা করে সামির ভাই, বলতে চাই, আমি না হয় মজা করে বললাম, ঠিক আছে? আমি না হয় মজা করে বললাম, মানে জিনিসটা হচ্ছে দিন শেষে তো Bruno is your main player. He is doing the bulk. That's not wrong. লিভারপুল That's দেখেন, not wrong. when you হ্যাঁ। see যে without someone আমরা like কিন্তু- Van Dijk, he is struggling as well. এই সিজন আকিব জাফির এবিপি সব, মানে আমরা তো লাস্ট সিজন অবামেয়াং ইনশাআল্লাহ ছিলাম, ঠিক আছে? তোমরা যখন বলো আমি সেটার রেসপন্সে বলি যে লাস্ট সিজনেও শুধু অবামেয়াং ছিল না, বাট এই সিজনে যেরকম অবামেয়াং গোল দিচ্ছে না, ল্যাকাজেট কিন্তু আবার গোল দেওয়া স্টার্ট করছে, এমিল স্মিথ এসে একটু কন্ট্রিবিউট করতেছে, সাকা ইজ ডুইং ওয়েল, উনি মার্টিন Are you saying that Bruno Position is are ভালো very খেলছে, low. Let's have an improvement as a he team. is a good player and you are having him in the Improvement conversation and you're saying যে ইউনাইটেড, হ্যাঁ ভাই ইউনাইটেড ভালো খেলবে না, ইউনাইটেড মাইট নট উইন দ্য লিগ উইদাউট ব্রুনো, ঠিক আছে? এখানে তো কোনো শেমের কোনো ব্যাপার নাই। এন্ড না যে না জিনিসটা না, আমার কথা কি যে টু বি আ লিগ উইনিং টিম, to be a league winning team like Liverpool, you need many heroes, you need many people to step how can up we many forget times Rashford? মানে how can we forget Rashford? How can we forget Cavani? Rashford? How can you forget Cavani? How can you forget players like Fred? How can you forget players ফ্রেডের like কথাটাই Fred? বলতাম, না, না, ভাই, ভাই, আমি কিসের? ফ্রেডের কথাটাই মানে বলতাম, কিসের আমি ফ্রেড ফ্রেডের তো কথাটাই স্পট বলতাম। প্লেয়ার আর দূর। না না না, আমি আচ্ছা। ফার্স্টে ফ্রেডের কথাটাই বলতাম। শাহানুর ভাই যখন বলতেছিল যে আমি- ব্রুনোর কথা, মানে আমি একটা জিনিস আর কি বলতেছিলাম, আমি যে মানে মনে করি ফ্রেডের কি কথাটা যে কেউ বলেই ফ্রেড না, ইজ ফ্রেডের অ্যাজ কথাটা কেউ ইম্পর্টেন্ট বলেই না। অ্যাজ ব্রুনো, ঠিক আছে? Exactly, ফ্রেড ইজ অ্যাজ exactly. ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ, অ্যাজ last ব্রুনো। আমি season জিনিসটা কিন্তু অনেকবার ফ্রেড বলেছি বিস্টের মতো যে পারফর্ম করছে। র‍্যাশফোর্ডের উপরও আই থিংক কারণ অনেক মানুষ হতে পারে ওনার খেলা বুঝে না, এন্ড জাস্ট বিকজ হি গট সেন্ট অফ ইন ওয়ান গেম শানুর ভাই তোরা বাদই দিয়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে? আর না, আমরা না, যদি আমি লিগ কিন্তু জিতিও, আমরা খাইছি ফ্রেড যাওয়ার পরে you said UCL he's a বটন spot করছে, player, বিগ শানুর রিজন ভাই, ওয়াজ ঠিক আছে? ফ্রেড। আমি Let's কিন্তু not- সেন্ট অফ হওয়ার পরে আমি ফ্রেডকে একটুও বলি নাই, আমি বরং বলছি ওলের ম্যান ম্যানেজমেন্টের কথা, যে যখন হলুদ কার্ড আমার আসছে কথা হলো তখন একটু এখানে সো অবভিয়াস একটা লাল কার্ড হইতে পারে। আমার কথা হলো শানুর ভাই, জিনিসটা হইলো কি, ইভেন ইফ উই উইন দ্য লিগ, ঠিক আছে, আপনি কইবেন কি ব্রুনো ইনশাআল্লাহ Bruno অটো পাইলটে জিতে গেছে লিগ, এটা বলতেছি না, আমি you know what, we'll take it because we are এই যে শানুর ভাই, we are in a position to talk. if you have to win the league, you have to have লিভারপুলের যেটা আছে। Listen, আমার কিন্তু লিভারপুল নিয়ে I have no affinity towards লিভারপুল, ঠিক আছে? I would like them to be মানে destroyed, keeping off যে আমার লিভারপুলের প্রতি my dislike, আমার কথা কি যে United needs more than Bruno to step up, মানে তোমরা তো একটু আগে রাশফোর্ড আর মার্সিয়ালের কথা বললে, আমি জানি না ভাই আপনি এই সিজনে এসে কয়েকটা ম্যাচে জিতাইছে, বাট রাশফোর্ড আর মার্সিয়াল লাস্ট সিজন ওরা যেটা করছিল along with Greenwood, you guys outperformed the Liverpool fans. Rashford করতেছে, লাস্টে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা যে লিভারপুল কিন্তু during different parts in the season they have had different people being heroes, even Jordan Henderson, Van Dijk, different people being heroes, different people being heroes আর কয়দিন ভাই, ঠিক আছে? ওদের যে এখন অবস্থা ডিপ্লিটেড স্কোয়াড, ঠিক আছে, ওদের যে ডিফেন্স, how do you expect them to win the league, ঠিক আছে? আমার কোশ্চেন আছে ইউনাইটেডকে বলতে, how can United, আমি বলতেছি যে for United to have যে বাই চান্স যদি লিভারপুলের আরেকটা প্লেয়ার যায় গিয়া, ঠিক আছে, সাপোজ মানে গোল বা সালা গোল, ঠিক আছে, তাহলে how can you expect them to win the league? Guys, আমি একটু বলি যে this is a great opportunity for United, no doubt. This is a great opportunity. But at the end of the day, you're missing the point. আমার মনে হয় কি, I personally think আমরা যদি একটা সেন্টার ব্যাক কিনতে পারি না জানুয়ারিতে,
I personally think we should win the league. ফাইজলামি না। এই যে, আমাদের একটা ভালো এখন আমি বলি, এখন we আমার should win the league. We need to buy a center back. ওর সাথে ছয় গোল খাওয়ার পরে এই ভাই রান করতেছিল না, তার ক্লাব নিয়ে কি করছে এরা? if United আপনি সত্যি এসব বলেন, আপনার চেহারা দেখায়, if United do buy players, United এর chances বাড়বে, but Liverpool and City ওরা যদি depleted squad না, ওরা যদি injury free squad নিয়ে খেলে, the likes of Aguero's back, the likes of, you know, I don't think Van Dijk is going to play this season anymore. No, he's not. যদি অন্যান্য সেন্টার ব্যাক গুলি যদি আবার ফিট হয়ে আসে, পরে বাই আ গুড সেন্টার ব্যাক, মানে গোমেজও খেলবে না, গোমেজও খেলবে না। মেন কথা হলো শানুর ভাই বলতেছে ব্রুনো ইনজুর্ড হয়ে যাবে, ওদের সব প্লেয়ার ফেরত আসবে। what I'm saying is that সিটি যদি ওদের যদি ফুল স্ট্রেংথ স্কোয়াড থাকে, কিন্তু শানুর ভাই এগুলা মানে ইউ আর জাস্ট মানে সেইং থিং on the basis of আমি একটা কোশ্চেন করতে আছি, বাকি এটা সিটি হ্যাভ ফুল স্ট্রেংথ স্কোয়াডস, তাইলে but they don't have a full strength squad. আমি একটা if বলে লাভ নাই, ঠিক আছে, যেখানে হবে না হাইপোথেসিস বলতেছো, you are also saying if we buy another defender আমরা লিগ কন্টেন্ডারের হিসাবে আমরা ফেভারিট হব, রাইট? আমি বলতেছি যে if Liverpool and City had their full strength squads, wouldn't they be ahead? Wouldn't you keep them ahead in the race, in the title race? But they are no longer in there. That's why I am saying যে we are title contenders. United Liverpool base team থাকলে we would never be close to winning the title. কিন্তু আমরা যে এই সিজন ভালো খেলতেছি, এটার মধ্যে কিন্তু লিভারপুলের খারাপ থেকেও আই থিংক আমাদের পারফরম্যান্স ভালো হওয়ার ক্রেডিটটা অনেক বেশি, ঠিক আছে? And another thing that আমি এখন একটু লিগ পয়েন্টস আসতেছি, ঠিক আছে? প্রিমিয়ার লিগ টেবিল আমরা দেখি, ঠিক আছে? শানুর ভাই বলবে 2-3টা পয়েন্ট এদিক ওদিক হয়ে যায়, ইউনাইটেড যদি 2-3টা ম্যাচ হারে you are going to be মানে back in top 8, but আমার কথা ইউনাইটেড আকিব ইউ মানে তুমি না অ্যাজিউম করতেছো ওরা আমি না সে আমার ভাই আপনি ইউনাইটেড কিনে ম্যান ইউনাইটেড 16টা ম্যাচ খেলছে, একটু দেখে আমরা ম্যান ইউনাইটেড 16টা ম্যাচ খেলছে, 10টা জিতছে, 3টা ড্র, 3টা লস, 16 ম্যাচ শেষে ওদের 33 পয়েন্ট। টেল মি ইজ দ্যাট দ্য রান দ্যাট a champion মানে a Premier League champion winning team in the last 4 seasons have made? Manchester City, Liverpool, এই দুইটা, ও ইভেন চেলসি, এইটা কি ওদের স্টার্ট ছিল? শানুর ভাই একটা লিগ মানে the team that wins the league depends on the fact যে ওই সিজনে অন্যগুলা টিম কি রকম, এরকম why aren't we taking into account that the likes of Aston Villa, the likes of Everton, the likes of Southampton are actually doing well? তো এইজন্য এটা একটা ক্রেজি সিজন যাচ্ছে। আমি কিন্তু বলতেছি না যে এটা ক্রেজি সিজন, তার মধ্যে এই সিজন যাচ্ছে। লেটস নট ফরগেট যে এই সিজন সবারই এই যে একটু ডিপ্লিটেড স্কোয়াড আছে, সো ওরকম ভাবে ইউ আর নট ক্যাশিং ইন মানে পয়েন্ট, ঠিক আছে? সো ইউ আর অ্যাজ গুড অ্যাজ এভরিওয়ান এলস, ঠিক আছে? এখন যদি সবাই পয়েন্টস লিড করে এন্ড ইউ উইন দ্য লিগ, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, নোবডি ইজ গোইং টু কেয়ার। ইউনাইটেড যদি 80 পয়েন্ট জিতে এই ম্যাচটা শেষ করলে ইউ নো হু উইল হ্যাভ অ্যাজ ফেভারিটস? এই ম্যাচটা যদি লিভারপুল যদি পয়েন্ট ড্রপ করে, ইউ নো হু উইল বি ফেভারিটস? সিটি, Manchester City, without a doubt, Manchester City ম্যাচ কম খেলছে, if they 2 games left, look at the fixtures. নেক্সট টিমটা 5টা বছর 50টা করে। আমি এটা আপনার সাথে এগ্রি করি যে হ্যাঁ ম্যান সিটি আর ফেভারিট, কিন্তু ইউনাইটেড যা আপনি একদম বাদই দিয়ে দেন, ঠিক আছে? ব্রুনো বাদ হয়ে যাবে ভাই, আপনি যে বলতেছেন ব্রুনো বাদ হয়ে যাবে, হোয়াট ইফ কেভিন ডি ব্রুইনে বলি নাই, আমি একবারও বলি নাই ব্রুনো বাদ হয়ে যাবে। শুনেন শানু ভাই না আমি একটু ক্লিয়ার করে নেই, আপনি যে এটা বলতেছেন হোয়াট ইফ কেভিন ডি ব্রুইনে বলতেছো, আমি কিন্তু একবারও বলি নাই ব্রুনো বাদ হয়ে যাবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2, আমি একবারও বলি নাই যে ইউনাইটেড টাইটেল জিততে পারবে না। আমি বলতেছি যে টু বি আ চ্যাম্পিয়ন উইনিং টিম, টু বি দ্য ফেভারিটস, ইউ নিড টু হ্যাভ মোর দেন ওয়ান প্লেয়ার দ্যাট ইউর টিম রিভলভস অ্যারাউন্ড, লাইক লিভারপুল, লাইক সিটি। সেটা আমি বলতেছি, ঠিক আছে লাইক সিটি, না এক মিনিট লাইক সিটি রাইট? তো অ্যাপার্ট ফ্রম কেভিন ডি ব্রুইনা, ঠিক আছে, হু ইজ লাইক দ্য স্ট্যান্ড আউট পারফরমার
অফ দ্য এই সিজন। এই সিজনে তো অ্যাগুয়েরো নাই, অ্যাগুয়েরো অন্য সিজনে কন্ট্রিবিউট কিন্তু করে না। শানুন ভাই আপনি যে বলতেছেন অ্যাগুয়েরো এই সিজন নাই, অ্যাগুয়েরো কোন সিজন ইনজুর্ড হয় নাই এটা আপনি আমাকে আগে বলেন। অ্যাগুয়েরো ইজ ফাকিং ইনজুরি প্রোন। অ্যাগুয়েরো ইনজুর্ড হয়েও তো ও তো পারফর্ম করেছে। কিন্তু শানুন ভাই জিনিসটা হলো এজ হচ্ছে ভাই, ওর এজ হচ্ছে। আপনি কি এই জিনিসটা আমাকে গ্যারান্টি দিতে পারবেন যে এই সিজন অ্যাগুয়েরো আবার ইনজুর্ড হবে না? ক্যান ইউ গ্যারান্টি দিস টু মি? বিকজ অ্যাগুয়েরো কেন আমি কেন বলি, বিকজ অ্যাগুয়েরো প্রতি ব্রো সিজনই আমি আফটার আমি ক্রিসমাস হি গেটস ইনজুর্ড। আমি রিআইটারেট করি a famous quote from a famous guy যে the forwards might win you matches but defense will win you titles. ওই তো So এক্স্যাক্টলি এই কারণে আকিব বলতেছে if we get, because I feel with the attacking line of whatever we have right now এটা দিয়ে টাইটেল জেতা সম্ভব যদি আমাদের ডিফেন্স টাইট থাকে, and for doing that we actually need to sort out our defense. So ওই পার্টটুকু আমরা যদি করতে পারি we are as good as Man City for the title contention আর কি, যদি এই সিচুয়েশনটা থাকে। এবিপি লুক এট হোয়াট মানে সিটি হ্যাভ ডান দিস সিজন, যে ওরা কিন্তু রুবেন ডিয়াস হ্যাঁ পুরো খেলাই তো ঘুরাই দিছে সিটি। ওরা কিন্তু খেলার স্টাইল চেঞ্জ করছে। আগে একটু আগে বলতেছিল যে ইটস কেভিন ডি ব্রুইনা, ওরা কিন্তু কেভিন ডি ব্রুইনা সেন্ট্রিক ফুটবল গতকাল খেলে নাই, এই সিজনই খেলে নাই ব্রো, এই সিজনে খেলেই নেই। তো খেলে নাই, কিন্তু আপনাদের মেইন পারফরম্যান্স দেখতেছেন, ওরা কিন্তু দেখতেছে আদার অপশন স্টিল কেভিন ডি ব্রুইনা। ঠিক আছে, আপনি এটা কেভিন ডি ব্রুইনা আউট অফ দ্য টিম এই পারফরম্যান্স আসবে না। প্র্যাগম্যাটিক ফুটবল খেলতেছে এই সিজনে। Pep Guardiola is playing the most pragmatic football that he's played his entire career. Oh fuck. Allah, শাবাশ। কত দূর গেছো? আর শানুরের সাথে কে আছে এটা? ওই যে সৈকত তোমাদের। ও আচ্ছা আচ্ছা। এটা তো অফসাইড ছিল না, কিন্তু লুকাকুর ভাইব ধরছে নাকি আজকে সালার? জঘন্য ফার্স্ট টাচ। ও আমার এফপিএল টিমে আছে ম্যান, কাম অন সালা। ও আমার এফপিএল টিমে ক্যাপ্টেন আছে, কিছু না করতে পারলে প্রথম গেম উইকে লাথি খাওয়া যাবে। আমি এইটা যদি স্পটলাইট থাকতে না হারে আর আমরা যদি বান্ডির সাথে জিতি, কিন্তু শানুর ভাই এখানে আমার কথা হলো কি, আজকে যদি লিভারপুল হারে, আমি এত তাড়াতাড়ি আগাইতে চাই না, বুঝছো? উই শুড বি জাস্ট ক্রসিং দেম ইন দ্য লাস্ট 2-3 গেম উইকস, বুঝছো না? এখনই যদি আগায় যায় তাহলে পুলটা আমাদের উপর প্রেসার পড়ে যাবে। ইটস গুড ফর আস টু রিমেইন সেকেন্ড, 2-3 পয়েন্ট পিছে থাকবো, অমনেই ভালো। এটা আমি এগ্রি করি ভাই। গেম উইক 34 will be very essential. Game week 34 ভাই। another thing that Shanul bhai saying, আমি এখানে একটা ডিফারেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ, পাস দে we are playing dog shit ভাই এলিসন এটা কি পাস দিছে? কাম অন ওয়ালকট, ড্যাম ইট ম্যান। ওয়ালকট তোমরা সবাই এত পিছায় আছো কেন? টি স্পোর্টস এ খেলা দেখো। আমি তো এবিপি ও আচ্ছা হ্যাঁ ভাই, এবিপি জাফির আকিব তোমরা তো এই জিনিসটাতে এগ্রি করো, what I'm trying to say, right? হ্যাঁ আমি এগ্রি করি। এখন কথা হলো কি শানুর ভাই, আরেকটা জিনিস আমি বলবো যে আমরা যে লেভেল অফ চান্সেস ক্রিয়েট করতেছি ইন আ গেম, আমরা যদি একটু ক্লিনিক্যাল হই না ভাই, মানে আল্লাহ ওয়ালকট মাথার তো বাচ্চা কি মারা টাচ দিত, খাঙ্কির পোলা মাথার আমরা এত ইজিলি বল লুজ করতেছি গেমে। কেন তোমাদের মিডফিল্ডে না থিয়াগো আজকে উল্টাবে? সৈকত তো বলতেছিল থিয়াগো দেখো। আরে মিয়া আমাদের তো সিবি তো নাই, সব তো সিবি থেকেই বল নিতেছে। সাউথহ্যাম্পটন আর রানিং টিম, ওদের সাথে বলে টাইম পাবে না তো থিয়াগো। ফার্স্ট হাফটা যদি আর গোল না খাই তাহলে সেকেন্ড হাফে একটা চান্স আছে, আদারওয়াইজ কোনো চান্স দেখতেছি না। সাউথহ্যাম্পটনের বেস্ট জিনিস মানে সাউথহ্যাম্পটন জিনিসটা কি, মানে স্পেশালি ওয়েন দে প্লে এট হোম, তারা সবচেয়ে ফার্স্ট হাফে সবচেয়ে বেশি প্রেস করে, তো এজন্য তারা সবচেয়ে বেশি মানে গোল দেয়, আর সেকেন্ড হাফে তারা সবচেয়ে বেশি গোল খায় ওদের সাথে। ঠিক আছে, আমরাই ওদের সাথে কমব্যাক করতে পারছি, সো লিভারপুল কেন পারবে না? হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, কাভানি মাস্টার ক্লাস। হ্যাঁ ও শানুর ভাই, আমি যে জিনিসটা বলতেছিলাম বুঝছেন, একটা জিনিস যেটা লাস্ট সিজন থেকে আমি মনে করি যে এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হিসেবে আপনি দেখতেছেন, আমি চিন্তা করতেছি যে আমরা এই সিজন যেরকম চান্স ক্রিয়েট করি ইন আ গেম, ঠিক আছে, মানে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য উলভস গেম, ঠিক আছে, উই লুক লাইক স্কোরিং
almost on every time we get to মেজরলি the প্রবলেম other half, ঠিক আছে? তোমরা তো কিন্তু আমরা যখন আমরা যদি আরেকটু ক্লিনিক্যাল হইতে পারি শানু ভাই, এবিপি তো বললোই যে তোমাদের ডিফেন্স নিডস সর্টিং আউট, কারণ তোমরা এটা তো চান্স বলছি আমি ভাই। তোমাদের হ্যাঁ, যদি দুইটা প্লেয়ারের হাডুর টুকরার মতন অ্যাকর্ডিং টু কেপি যদি ফিনিশিং না হইতো তাইলে তো তোমরা আরো বেশি গোল দিতা। মার্সিয়াল আর ওটা রাশফোর্ড তো তো দিতামই। ভুল চান্স করে। মার্শিয়াল ভাই আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু তোমরা টক তো অ্যাবাউট যে লেস্টারের কাছে যে পয়েন্টটা হারাইলা একমাত্র তো এটা র‍্যাশফোর্ডের জন্য হারাইছে। ওই এক্স্যাক্টলি আমি এগ্রি করি। কারণ অ্যাটাক তো অনেক চান্সেস আসবে, অনেক মিসেস হবে। গোল খাইছি কিন্তু- ভালো কথা, কিন্তু হি শুড হ্যাভ স্কোরড দ্যাট ফার্স্ট হেডার একদম না ফ্রি না না আনমার্কড হেডার ছিল। না ভাই, আমার ও কথা মাই হলো কি, গড, সবাই না ওয়ালকট ইজ সব হ্যাভিং আ টেরিবল গেম। কুত্তার বাচ্চা, হ্যাঁ, বলেন, শুয়োরের বলেন। বাচ্চা, মাদার চোদ। মানে আসলে আর্সেনাল প্লেয়ার্স গুলা নিজের টিমেও কিছু করতে পারে না, অন্য টিমে গিয়েও কিছু করতে পারে না। ওয়ালকট কি ওয়ালকট তো স্কোর করছিল করছিল, ভাই ও এটা কি ব্লক করলো, ওর শট ব্লক করলো নিজের। ওয়ালকট আমাদের সাথে সুন্দর গোল দিয়ে গেছে, ঠিক আছে? আমাদের ঠিক করে গোল দিছে। যত এক্স প্লেয়ার আছে সবাই একটা করে সবাই পিছলা খায়া পড়ে যেতেছে কেন? ভুল টাচ পিছলা খায়া পড়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ ভাই পয়রা যাবে। এটা কিন্তু ভালো পাস দেয় নাই ফিরমিনো, এটা কি দিল বাই দ্য ওয়ে পারভেজ ভাই, আমি আরে যেটা বলতেছিলাম, গেম উইক হ্যাঁ। 34 টা বেশ এসেনশিয়াল হইতে পারে ইউনাইটেড লিভারপুল এট ওল্ড ট্র্যাফোর্ড। ওইটা যে কিসের ভাই, গেম উইক 34 শোনো, এটা তো আজকে পয়েন্ট হাইরা গেলে হ্যাঁ ঠিক আছে, 2 মাসের মধ্যে মনে আছে? সিটি যখন পয়েন্ট আগায় যাবে, আরে ভাই তখন তো আমাদের স্কোয়াড ফিট এন্ড ফ্রেশ ছিল। কেউ কি ভাবছে নাকি যে গেম উইক 5 এর মধ্যেই সব খালাস হয়ে যাবে? আর এত ইনজুরির পরেও তো আমরা টপে আছি। সবচেয়ে ওভাররেটেড সেন্টার মিডফিল্ডার কে জানেন? অ্যালেক্স অক্সফোর্ড-চেম্বারলেন। ও যদি কোন সেন্টার মিডফিল্ড খেলে, মানে আমি এটা বুঝি না। মানে ওর ঝামেলাটা কি হইছে? ওর ঝামেলাটা কি হইছে ব্রো? ও যে ইনজুরিটা পড়ছিল 1 বছরের, ওটাই তার মানে ক্যারিয়ার শেষ করে দিছে। ঠিক আছে, ও যে কেন সিএম খেলতে চায় আমি জিনিসটা বুঝি না। ইটস নেভার বিন আ সিএম। Chamberlain is the classic example of a player who is good in one position but wants to play in another position. বুঝছো? এক্স্যাক্টলি। আর্সেনালে থাকতে ও কিন্তু খুব ভালো একটা উইঙ্গার ছিল। ওর ড্রিম Exactly. I হচ্ছে also like Alex Oxlade-Chamberlain, ভাই। এটা হচ্ছে ওর ড্রিম। ক্রসিংও কিন্তু ভালো ছিল। ও একটা বোকাচোদা বাচ্চা, ও মনে করছে ও ল্যাম্পার্ড, ও জেরার্ড হবে, ঠিক আছে? জেরার্ড হও, দেখতেছি তো জেরার্ড। হ্যাঁ, লিভারপুল ভালোই উইং দিয়ে ক্রস এবং বিসমিল্লাহ বইলা ক্রস মারতেছে। আরে কি বিসমিল্লাহ বলে টাচ কি? আজকে সবচেয়ে ভালো খেলতেছে জিনি ওয়াইনালডাম। পুরা মনে হয় যে একটা ক্লাসিক মনে হয়, মানে ক্রুজ মডরিচের মানে ভূত জাগছে। কেমনে জানি কাটায় ঢুকতেছে। ম্যাচেস যেগুলো লিভারপুল গত 3 সিজন ধরে জিততো, মানে এই যে পিছনে থাকার পরে আরেকবার এখনই পাঁচটা এই যে কুত্তার বাচ্চা আমার খুব বাল পাবি এই আর্সেনালের এক্স আর্সেনাল দুই প্লেয়ার মিলে জাস্ট গুমুট খেলতেছে, এক সাইডে ওয়ালকট আর এক সাইডে অক্সফোর্ড। ঠিক আছে, চে অ্যাডামসের কি হইছে গাইস? হোয়াই ইজন্ট চে অ্যাডামস প্লেইং? হি ইজ জাস্ট রেস্টেড, সিম্পলি মারছে মাথায়, ইউ ডিডন্ট সি ইট। চে অ্যাডামস দেখছি মাথায় লাথি দিছে, বাট দ্যাটস নট দ্য রিজন ওয়াই হি ইজ নট প্লেইং। ওকে জাস্ট আজকে রেস্ট দিছে আর কি। সাউথহ্যাম্পটন লিভারপুলের সাথে লিভারপুলের মতো খেলছে। ভাই আমি যেটা জিজ্ঞেস করলাম আপনাদেরকে, ডু ইউ থিংক দ্যাট ইফ উই আর ইন দ্য রেস গেম উইক 34 টা কি বেশ ইম্পর্টেন্ট হবে? লাইক ওইটা কি পোটেনশিয়াল? আরে আজকে হারলেই সিটি আগায় যাবো, তখন দুইজন সেকেন্ড পজিশনে খেলবো, আর তোমরা আইছো গেম উইক 34 নিয়ে। এখন আগে গেম উইক 18 টা জিতে গেম উইক জেনেপো আছে না, জেনেপোর প্রবলেম কি জানেন? জেনেপো অনেক চান্স পায়, অনেক মিস করে। জেনেপো ভাই ইউনাইটেডের যে পেনটা দিছিল জেনেপো, হ্যাঁ না আমরা কয়েকটা কমেন্ট করে নেই। রেদওয়ান রেজা বলছে যে বিগ ফ্যান। এটা আমার ফ্রেন্ড ভাইয়া, এটা আমার ফ্রেন্ড এই কারণে সে ডেভিড আলাবা ট্রান্সফার, ডেভিড আলাবা যে মাদ্রিদে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ ভাই, ট্রান্সফারটা নিয়ে খুশি, কারণ হচ্ছে ক্যাসেমিরো রেস্ট পাচ্ছে না, আর কামাভিঙ্গাকে তো আমরা এই সিজনে অ্যাপ্রোচ করতে পারবো না, সামনের সিজনে পারে কিনা। তো আর আলাবা তো ভার্সেটাইল প্লেয়ার, লেফট ব্যাক হিসেবে খেলতে পারে, সিএম হিসেবে খেলতে পারে, ডিএম হিসেবে খেলতে পারে। কিন্তু আমি এখন মোটামুটি কনসার্ন হচ্ছে রামোসের কন্ট্রাক্ট নিয়ে।
এটা হচ্ছে মানে আমার মূল মনে হয় কথা রামোসকে যেটা। ছেড়ে দিবে ভাই, এটা আমার ভুল না না লাগতেছে because রামোসকে ছাড়বে না ভাই, মেইন কথা হচ্ছে রামোসের সাথে আরে কি প্রবলেম পাস হচ্ছে দেয় রামোসকে হচ্ছে কি আলহামদুলিল্লাহ। দুইটা ভাই ক্যাটাগরিতে বোকা ওকে আর বোকা কি পাস অফার দিতেছে, মানে একদম আমরা একদম মানে মিস পাস চলতেছে আর কি। রামোসকে থেকে নাকি আগে কম থেকে বেতনে নেক্সট কন্ট্রাক্টটা হ্যাঁ দেওয়ার না অ্যাটেম্প মানে নিছে, না না রামোস মানে নাকি রাজি বলছে হচ্ছে না। কি যে আরে ওকে ভাই 1 ইয়ার দিবে মানে 10% কাট হবে, আর বলছে আর যদি 2 ইয়ার দেয় তাহলে 20% কাট হবে। আমি তো শুনছি যে 1 ইয়ার দিলে কোনো পে কাট করবে না, কিন্তু না 2 না ইয়ার 1 ইয়ার এক্সটেনশন দিলে 10% করবে। হ্যাঁ আমি হ্যাঁ এটা এরকমই শুনছিলাম। আর কি ব্যাপারটা। তো এইটা নিয়ে আর কি ওর এজেন্ট তো আবার ভাই, রামোসের এজেন্ট হচ্ছে কি ওর ভাই, তো এটা নিয়ে ওর ভাইও দেখলাম আমি একটা পোস্ট আমি করছে আর আমি কি এতটুকু social শুনছি media-য়। যে 1 ইয়ারে কোনো পে কাট নাই, কিন্তু হুম। 2 ইয়ার কন্ট্রাক্ট ছেলে 10% পে ওয়ান ইয়ার হ্যাঁ, আমি ওয়ান ইয়ার ওইটাই আবার দেখলাম। রামোস দিবে না বুঝছেন, 1 ইয়ার আবার রামোস দিবে না, আবার টিকার নিয়ে একটু প্রবলেম আছে। 1 ইয়ার পেপে কেউ দিছিল, পেপে 1 ইয়ার নিবে না, দিলে 2 ইয়ার নেবে। মডরিচ আবার 1 ইয়ার নিবে, মডরিচের কোনো প্রবলেম নেই। তো এই জায়গায় হচ্ছে আর কি একটু ঝামেলা চলতেছে। তো আমি পার্সোনালি মূলত এখন কনসার্ন রামোসের ট্রান্সফারটা নিয়ে, আলাবা আসুক কিনা না আসুক সেটা নিয়ে আমার কোনো একেবারে মাথা ব্যথা নাই। কারণ তোমরা কি আলাবারে কিনবা নাকি পাউ টোরেজ রে কিনবা? আমি দুইটা জায়গায় দুইটা না রিউমার না শুনতেছি। টোরেস 50 মিলিয়ন দেখলাম। আলাবার তো 27 না। বুঝছেন, 27 তো একটা ডিফেন্ডারের পিক টাইম তো না, ও অনেকে 29 ভাবে হবে যে এই ইয়ার। এই ইয়ারে 29 হবে। এরকমই যাই হোক 29 28 মানে এগুলা মানে ডিফেন্ডারের জন্য এটা ভালো এজ। ওইটাই ডিফেন্ডারের জন্য ভালো আছে। 2-3 বছর সার্ভিস পাইলে খারাপ না, ঠিক আছে যদি আর কি দিতে পারে, তো ওই হিসাবে ডেভিড আলাবা খারাপ না, কিন্তু আমি মূলত সাবাস। রামোসের কন্ট্রাক্টটা নিয়ে দেখা যাক জেনেপো কি হয়। ভাই No, এই- পজেসড হয়ে গেছে, এই- সাউথহ্যাম্পটন আর পজেসড আজকে। আরে সাউথহ্যাম্পটন ভাই লিভারপুলের সাথে লিভারপুলের মতো খেলা দেখাইতেছে। জোক কি লাগছে man। ওকে বলে না যে হাসান হোটেল হচ্ছে অ্যালপাইন ক্লাব, আজকে দেখাইতে দিচ্ছে যে ওই এইসব ওরকমই করতেছে man। তুমি হচ্ছে জার্মান হাসান হোটেল, বুঝছো? জার্মান হাসান হোটেল। আরে আই এটা- এক্সপেক্টেড আ টাফ গেম আজকে, মানে বুঝতেছিলাম যে খুব মানে সাউথহ্যাম্পটন মানে ছাইরা কথা বলবে না, এটা বুঝতেছিলাম। সাউথহ্যাম্পটনের কিন্তু নিজেদের ইস্যুস আছে, দে হ্যাভ বিগ ইস্যুস ইন দেয়ার ডিফেন্স। ওরা কিন্তু স্টিফেন্সকে খেলাচ্ছে ফর 2 ডেজ, কারণ অলরেডি ওয়েস্টারগার্ড কিন্তু নাই, সো ওদের সিডি পজিশনে কিন্তু ঝামেলা আছে। সিটি কাইন্ডা দিছিল সাউথহ্যাম্পটনে গিয়ে খেলতে, 1-0 কোনো মতে স্ম্যাশ এন্ড গ্র্যাব ছিল সিটি। হ্যাঁ পেনাল্টি রেফ না পেন কোনটা ওটা পেনাল্টি? যায় নাই। দিবসের ভিতরে একটু ধাক্কাধাক্কি হয়েছিল। তবে আয় হায়, কয়েকটা আয় হায়। কমেন্ট করে নিতে চাই গাইস, কয়েকটা কমেন্ট করে নিতে চাই। এটাই ঝামেলা ব্রো। ফার্স্ট হাফে গেম 30 মিনিটে এরকম মানে কুকুরের মতো পড়ে গেছে দৌড়ানো। জেনেপো ইজ ডাউন। আয় হায় রে জেনেপো, কাম অন। মেন কথা গেগেন প্রেসিং ফুটবলটা মানে আমার জন্য আমি খুবই পছন্দ করি আর কি, এই ফুটবলটা, এই ব্র্যান্ড অফ ফুটবল। কিন্তু মানে ভেরি অ্যাট্রাকটিভ, হ্যাঁ ভেরি ওইটাই অ্যাট্রাকটিভ ব্র্যান্ড অফ কি এই ব্র্যান্ড ফুটবলটা মানে না আপনি 2 সিজন পরে গিয়ে না আর হয় না, কারণ দেখেন আপনি ইটস ট্যাক্সিং অন দ্য বডিজ। ফিজিক্যালি ঝামেলা হয়। এই মানে যেটা ফেলাইছে ওটা কি পেনাল্টি ছিল নাকি? লং টার্মে দেয় নাই। লং টার্মে গিয়ে না মানে আমি তো জানি দেয় নাই শেষ ম্যাচ। না ও লিন করে গেছে মানের উপর, মানে অলওয়েজ লিন করে গেছিল। তোমাগো টিএনি রে ঠুয়া মারলে যে তোমরা মানে ও নাইচা গোল খায়, এটা তো মানের দোষ না। আমি কমেন্টগুলো একটু পড়তে চাই। উসমান বেগ বলছে, we had Ashley, Young, Phil Jones, Darmian and Smalling, and now আমাদের স্কোয়াড কত বেটার। আচ্ছা Absolutely. অনেক বেটার। ভাই আমরা ওলেরে যতই মজা নিই না কেন, কিছু কিছু জায়গায় ক্রেডিট দেওয়া উচিত। একটা হলো স্যানচেজ, একটা হলো ফেলাইনি, ঠিক আছে? সবচেয়ে বেশি আমি রেসপেক্ট দিব ওলেকে, বিকজ ও যখন ইন্টারিম ম্যানেজার ছিল হি লেট গো ফেলাইনি টু হুইচ গোস টু সি যে ওর ব্র্যান্ড অফ ফুটবল তখনই মানে ও যে ব্র্যান্ড অফ মানে ও খেলাইতে চাইছে মেন্টালি এস্টাবলিশ করে ফেলছে, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু প্লে দিস গাই, আমি ফেলাইনি, এই যে টাইপের আমি ওই খেলতে চাই না। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, যে ও জাস্ট একটা ওভার দ্য টপ একটা বল ছাড়বো এন্ড দেন অর লে অফে গোল দিব, দ্যাটস নট গোনা বি আওয়ার ব্র্যান্ড অফ ফুটবল। তো এই জন্য আমি ওলিকে প্রথম থেকে আমি একটু নিতে চাই। লাস্ট সিজন রিয়াল লা লিগা জেতার পর একটা বড় গ্রুপের অ্যাডমিনকে দেখছিলাম কনসিস্টেন্টলি মেসিকে ট্রোল করে পোস্ট দিতে, ইভেন CR7 কম্পারিজন করেও পোস্ট দিছিল। গার্বেজ ফ্যান বেসে থাকে এগুলো অ্যাডমিন কি, দ্যাট ইজ মাই কোশ্চেন অ্যাজ ওয়েল। গার্বেজ সব ফ্যান বেসে থাকে, বাট যখন কোনো গ্রুপের অ্যাডমিন করে তখন বাকিরা পুরা মানে নষ্ট হয়ে যায় আর কি বেসিক্যালি। সো
টক্সিক ফ্যান বেসকে ধরার আগে ক্যাচ দি অ্যাডমিনস। আকিব স্পেশালি তুমি তো টক্সিক ফ্যান, ক্যাচ দি অ্যাডমিনস, ক্যাচ দ্য ওয়ান্স হু আর দ্য ওয়ান্স ইনিশিয়েটিং ইট। তোমার ইউ হ্যাভ টু গেট টু দ্য রুট অফ ইট। তুমি যদি ভাই আমাদের অনেক সিনিয়র ফ্যানস আছে যারা মনে করেন মরিনিও ফ্যান বয় তো না না I'm gonna go about না না ভাই আমি বলি I'm just gonna go out on a limb and say this হ্যাঁ আমি তো I'm a part of the group. I don't know if you guys have seen it but we have some Mourinho fanboys যারা হইলো মানে ওলেকে হেট করে just because he took Mourinho's job আর কি বলতে গেলে Mourinho's job হ্যাঁ it's not Ole's fault it's not Ole's fault he got ভাই শুনেন হ্যাঁ ইফ ইউ প্লেড ফর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড আপনারা যদি এখন আয়শা বলে যে আকিব তুমি মানে আমি আপনাকে নাম ধরেই বললাম যে ভাই তুমি যায়া ম্যানেজ করো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কে হ্যাঁ তুমি আপনি যাবেন না মানে দ্যাটস নট আ ওয়ে দ্যাটস নট আ রিজন টু হেট সামওয়ান। এখন কথা হলো এই সাপোজ মানে মানে শুনলে অনেক জোক লাগতে পারে বাট সাপোজ ইফ ইউ আর গিভেন আমাকে যদি এখনো জব দেয় ঠিক আছে and Ole is in a title race I'll still take it because that's the dream job ঠিক না especially for a person who has spent the better part of his life for Manchester United and not just at Manchester United for Manchester United একটা জিনিস ওলের ব্যাপারে আমি জানি না তোমরা মানে how many of you know but we were আজকে থিয়াগো রেড খাইলে খবর আছে আলহামদুলিল্লাহ that should be another yellow আমাদের সাথে ও না তোমাদের সাথে খেলবে কেন FA কাপ তোমরা যে মানে না জাফির আকিব তোমরা বললা না যে they took our jobs ঠিক আছে ওই যে মরিনিওর সাউথ পার্ক এপিসোড দেখছি আমি ওই পার্টটা তোমরা দেখছো এটা জাফির আকিব না দেখি সাউথ পার্ক আরে কি মারতেছে রে আমি ভাই বল না কিন্তু ভালো সেকেন্ড হাফ ফার্স্ট হাফে কিছু এক্সপেক্ট করো না এই মানে গোল ভালো কোন চ্যানেলে দেখতেছেন এত পিছাই দিচ্ছেন কেন ভাই স্পোর্টসে দেখেন listen to this আমার না শারনু ভাই আপনার কি টি স্পোর্টসে একটু ঘোলা লাগে মানে সিলেক্ট এইচডি থেকে হ্যাঁ একটু গোল আছে যদিও পিক্সেলেট করে হ্যাঁ ছাড়ো They took our jobs. They took your jobs. Oh, but that's the problem. Those goobacks are taking our jobs. You're goddamn right. These people from the future are taking all the work away from us decent present-day Americans. They took our jobs. They took our jobs. All right, redneck, your rebuttal. They took our jobs. They took our jobs. Hey, that's right. If there is no future, then there'll be no people from the future to come back and take our jobs. Think about it. These people are from the future, right? Well, if we can get everyone to turn queer, then there won't be no children to have no children. The people from the future won't exist to take our jobs. I ain't turning queer. You have to, Jimbo, or else they won't be able to stop them. Damn it, they took our jobs. Yeah, they took our jobs. They took our jobs. Oh my God. They took my job. They took your job. Present day America, #1. Yeah, America. Take our job. Okay, sorry, my bad. Everyone back in the pile. Back to the pile, everyone. We're going back to the pile. Jump in. Come on, everybody. That is the definition of how those admins are. বুঝছো? শোনো ভাইয়া আমাদের MUFBD তে অ্যাডমিনদের কোনো প্রবলেম নাই ইটস দ্য সিনিয়র মেম্বারস অ্যাডমিনদের কোনো প্রবলেম নাই I don't know if Parvez bhai and Akib bhai I'm not talking about that. I'm just saying the admins in general. ঠিক আছে? That's their thinking level. That's a perfect example of how they're thinking. By the way, I'll say it. Walcott is a trash player. ও ফ্রি স্পেস পেয়ে দৌড়ায় যেতে পারলো না ও দৌড়ায় যে বলটা ধরতে পারলো না না এখানে না that was offside না বাট he could have managed his run ও কিন্তু অনেক টাইম পাইছিল এখানে
এখানে এখানে না 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 এখানে আই থিঙ্ক মোর দেন এই জায়গায় আই উড রাদার ব্লেম স্টুয়ার্ট যে পাস আর্মস্ট্রং করতেছিল, এক হ্যাঁ হ্যাঁ, সেকেন্ড দ্যাটস ট্রু, দ্যাটস ট্রু। বিকজ এক সেকেন্ড আগে হি ওয়াজ ফ্রি পাস হ্যাঁ তো হ্যাঁ দিলে হ্যাঁ বাট হ্যাঁ হি হ্যাঁ ইজ হ্যাঁ। টু লেট অন দ্য পাস না বাট আজকে ওয়ালকট ইজ নট প্লেইং লাইক ও ভাই একটা আগের কয়েকটা মজার ম্যাচেও দেখছিলাম উইং এ খেলছে, আজকে তো শে অ্যাডামস এর জায়গায় ইজ প্লেইং লাইক ওয়ান অফ দ্য ফ্রন্ট টু আর কি। হ্যাঁ সো ও স্ট্রাইকার আই গেস বাট অ্যাডজাস্ট এখন করতেও ইস্যুস হচ্ছে, রান টান গুলো হচ্ছে না। আমি আমি জানি না কেন কিন্তু আই থিঙ্ক এখন উইং এ খেলতে বিকজ পেলে হ্যাঁ হ্যাঁ, আসছে তো সালা ঢুকে গেছে, সালা কি কিছু দিবে, পেনাল্টি হবে, রেফারি কি বলবে? গোল কিক গোল কিক গোল কিক গোল কিক। ইয়েলো কার্ড হবে সালা ফর ডাইভিং এর জন্য কি ইয়েলো কার্ড দিবে সালাকে? না সালা উইঠা পুরো গেছে স্পয়লার হয়ে গেছে হোলি শিট বাই দ্য ওয়ে মানে খুব কনসার্নিং একটা ইয়েলো কার্ডের কথাটা শুনে মনে আসলো, if Harry Maguire gets a yellow card versus Burnley, if he gets one more yellow card versus মানে Burnley সাথে যদি তাহলে তাহলে উইল প্লে টুয়ানজেবি এন্ড বাই অ্যাজ आवर সেন্টার ব্যাক। আরো জোস হবে। কিসের জোস হবে ভাই, আপনি বুঝতেছেন? ভাই আপনার টুয়ানজেবের উপরে অন্যরকম একটা আছে। টুয়ানজেবে কোন আমার মনে আছে পিএসজির সাথে খেলায় আমি তো টুয়ানজেবের খেলা দেখবো, তা পুরা মিস্টেক ওয়েটিং টু হ্যাপেন ভাই মিস্টেক ওয়েটিং টু হ্যাপেন। আমি জানি আপনি হয়তো সার্কাস্টিক বলতেছেন, আমি জানি। হ্যারি ম্যাগুয়ার মানে তাকায় তাকায় দেখবে ডানে বামে দিয়ে রানস চলে যাবে। সো মানে অ্যাট লিস্ট দুজনের একজনকে লাগবে আমাদের, এরিক ভাই বা টুয়ানজেবের একজনকে তো লাগবে। এরিক ভাই খেলবে। শুনেন আপনারা যদি মানে জিততে হয় আপনারা 3 এট দ্য ব্যাক ছাড়া খেলার কোন মানে এটা ছাড়ার কোনো ওয়ে নাই। আই ডোন্ট থিংক ওলে ওটাতে যাবে রাইট নাও। আমি দেখতেছি হি ইজ জাস্ট প্লেইং টু ফরমেশনস। একে তো আমাদের সেন্টার ব্যাক নাই, সো আবার 3 এট দ্য ব্যাক কি? হ্যাঁ তো ওটা হবেই না। হ্যাঁ কিন্তু কিন্তু পারভেজ ভাই আপনি যেটা বলতেছেন যে আমাদের সেন্টার ব্যাক নাই, আমরা কিন্তু উই ক্যান প্লে লুক শ অ্যাজ আ লুক শ। হ্যাঁ হ্যাঁ, লেফট সেন্টার ব্যাক লুক শ খেলালে আমার মনে আছে যে আপনারা যে ড্রটা করছিলাম লাস্ট সিজনে, শুনেন আকিব ভাই, অনেস্টলি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট লেফট সেন্টার ব্যাক। ও যখন মানে ব্যাক থ্রিতে খেলে না হি লুক আনটাচেবল। ক্লপের গালি খেতে হবে একটু পর। আর প্লাস হি হ্যাজ বিন ইন গুড ফর্ম লাস্ট কয়েকটা ম্যাচ ধরে, কিন্তু ভালো মনে আছে যে 1-1 ড্রটা হইলো, যদিও সালা ইনজুর ছিল বাট ওলের ট্যাকটিক্সটা কিন্তু খুব ভালো ছিল। 3 এট দ্য ব্যাক খেলায় প্রথমে অনেক প্যারা দিছিল। হ্যাঁ 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 ওই ম্যাচটা ভাই ভাই ড্যানিয়েল জেমস in the first half of 1920 season was something else. অনেক ভালো খেলতেছে ভাই। I still মানে আমি না জানি না, you guys might slate me for this but I still think he has a future here. মানে মানুষজন যে ওকে এত ইজিলি রাইট অফ করে দিচ্ছে, না 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 রাইট অফ ফিউচার আমি বলি হি ইজ নেভার আ স্টার্টিং 11 ফিউচার অর নাই। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ফর শিওর 110%। ওরে লিডসের সাথে খেলাবে। I wouldn't be shocked if he starts against City. আচ্ছা গাইস, আমার এই কারেন্ট ম্যাচ নিয়ে কোশ্চেন আছে। বলো। ক্লব যে এই সেন্টার ব্যাক পেয়ারিংটা নামাইছে, ডু ইউ গাইস থিংক দিস ইজ আ মিস্টেক ইন হাইন্ডসাইট? না, ক্লব হ্যাজ টেকেন আ লিফ আউট অফ স্যার অ্যালেক্স। সো ক্যারিক আর ফ্লেচারকে সিবি নামাইতো না, ও ভাবছে যে আমিও ফ্যাবিনিও হেন্ডারসনের নামাই দিই। ওইটাও না, ওনারের মাথার মধ্যে যেন মানে হুশ দেয় যে না আমাকে একটা সাইনিং দরকার। ও বাইচে গেছে। এবার কি কিছু হবে? ও মাই গড, ও মাই গড, দিয়ালো ভাই সে একটা ভাই শালা কাটিংটা করছিল। এটা ফিফা হইলে আমি জাস্ট বিউটিফুলি একটা ফিনেস মারতাম, এটা অফ টার্গেট যাইতোই না, উদয় বাজে অফ ইনজের অ্যাসিস্ট হইতো। ইস রে, তোমার কি ছিল? দিয়ালো নিয়ে বলেন। আমার কথা কি ওয়ালকট পয়েন্ট না পাইলেই হইলো, সালা ছাড়া বাকি সবাই কেন হ্যাঁ কেন FPL bro জাফির bro FPL bro এর ব্যাপার না, FPL bro এর ব্যাপার না। আপনি তো FPL কাপে নাই, আপনার তো অপোনেন্টও নাই। why do you need these players? শাহরুর ভাই কি তোয়াক্কা করে নাকি? শাহরুর ভাই হইতাছে প্যান লিস্টে নাম্বার 1 আছে, এটাই তার জন্য না। FPL কাপের বেল আছে তার কাছে, এগুলোর কোনো বেল আছে? সে এক যখন স্টেকসার হাই তখনই শাহরুর ভাই বটল করে ফেলায়, ঠিক আছে? ওই উইকে আরে জাফির আর বইলই না ম্যান, কেপিও ওইদিন সাক্ষী ছিল। লেস্টারের সাথে আর্সেনাল যেদিন হারছে ওদিন বার্ডি গোলটা দেওয়ার পরে শানুর লাভ দিছে খুশিতে।
Like, yes, on Fadi point the taken. spot, এই on যে the বলেন spot, Are you kidding me? on the আসলে spot. আমি না মানে আমি মানে পুরা কি বলবো মানে পুরা বাস্ট হয়ে গেছিলাম এটা Yes, my এটা God, কিছুই না, Liverpool, শানুর my ভাই goodness, সেলিব্রেটেড man. হ্যারি এই, গেন্স গোল অ্যাজ ওয়েল। তোমাদের সবগুলা প্লেয়ার ম্যাকটমিনে হয়ে গেছে কেমনে হঠাৎ করে লিভারপুলের আজকে? The এই passing যে range ভাই is আপনি another level, আপনি বললেন absolutely. ভালো কথা, আপনি বললেন ভালো কথা। ওদের Enough এগেইনস্টে ওদের passionately- গেমেই খেলতেছে। না ক্লপ enough passionately hugs ভাই and আমরা kisses ভাই ভাই আমরা কি লিভারপুলের সাথে মিকটমিনের খেলাবো? ইয়েস ব্রো, আই হাই এটা কি মিস করলো? ম্যাড্রিড। Oh my God, আল্লাহ এটা foul, এটা ভাই foul. ভাই Foster-এর উপর foul ছিল এটা। ভাই কেবি ভাই আপনারা কি ওয়ার্নারে কিনছিলেন নাকি ভাই? এটা তো ওয়ার্নার না না লাগতেছে আমার ফাউল কাছে। ছিল না ভাই, ফাউল ছিল না। এটা তো ওয়ার্নার লাগতেছে আমার কাছে। এটা তো না, ওয়ার্নার foul লাগতেছে। ছিল না, foul ছিল না। Foul ছিল না, Foster foul drop করছিল বল। ফিরমিনো তো ওদের সিস্টেম এসব করলে তো বাকিরা করবে এরকম মিস। ফিরমিনো কিন্তু ভালো খেলছে এই বাজে টাইমের মধ্যে, যখন সালা মানে পাচ্ছিল ফিরমিনো কিন্তু ভালোই খেলছে। আই হ্যাভ টু বি অনেস্ট, এটা কিন্তু ক্লপের, এটা কিন্তু নাইভিটি, এটা কিন্তু রং টু প্লে ফ্যাবিনিওকে খেলা ঠিক আছে, টু প্লে হেন্ডারসন as a CB when you have Reece Williams, when you have other guys that have shown this season আরো ভুল যেটা হয়েছে সাউথহ্যাম্পটন কিন্তু আর ভেরি কুইক। আমি বুঝতেছি না যে হেন্ডারসন ফ্যাবিনিও দিয়ে হাউ ইজ হি প্ল্যানিং টু স্টপ দেম। This is ভাই I would honestly take a Fabinho. You should call out your manager when he gets it wrong. আজকে when I saw that lineup I did not like সবচেয়ে শকিং আমি তো ব্যাপার কি প্রথমে শানু ভাই, দেখলাম না, এখানেই তো ছেড়ে এই লাইনআপটা আমারও ভালো লাগে না। এখন জিনিসটা কি, he has a game against United next, ঠিক আছে? I would love a pairing of Fabinho and Henderson as center back, Rashford running against. এখন জিনিসটা কি, ওটা করবে না ওনাররা আমাদের ওনাররা তো মানে মাঝে মাঝে আর্সেনালের ওনারের মোড চায়, বুঝছো? এই তো আরে সো ওদের একটু দেখাইতে হয় যে কেন দরকার আছে। না আমার কথা কি আমাদের সিবির দরকার থাকলেও শাবাশ আর্মস্ট্রং যে এক্সিস্টিং সিবি ছিল ভাই, গাইস তোমাদের যে এক্সিস্টিং সিবি গুলি আছে, রিস উইলিয়ামস আর তারপরে ওই যে আরেকটা সিবি আছে না, নামটা ভুলে গেছি, নেথানিয়েল ফিলিপস, দুটো তো ভালো, দে আর গুড, ওদেরকে খেলা। এই যে আরেকটা খাবে আরে মাই গড, কে এটা? ড্যানিস আল্লাহ, ও ড্যানিস ওয়ালকটকে বল দিতে দেখেন, এটা হারাম, ওয়ালকটকে বল দিলে হারাম, পয়েন্ট পাওয়ার। মানে হেন্ডারসন আর ফ্যাবিনিও কান্নাকাটি করতেছে টু ট্র্যাক ব্যাক, আর একটু কান্নাকাটি করতেছে লিটারালি। ভাই কিসের ভাই? Fabinho is a better center back than CDM according to one of our amazing video makers, বুঝছেন? ডাইরেক্ট কল এলো আকিব ভাই, আর কি আকিবের আমি তো আল্লাহর কাছে দোয়া করি যে ফাবিনিও কবে মিডফিল্ডে ফেরত যায়। আর তো এটা ভাই আপনি ওনারে বুঝায়েন যে উনি যে সেন্টার ব্যাকে ভালো না, কি ইউজ করতে গা ভিডিও ইউজ করতে গা স্ট্যাটস দেখায় জিনিসপত্র করে। আরে সেগুলো বাদ দিলাম ম্যান, মানে একটা লোক তার টিমের অফ ফর্মে আছে, প্লাস হচ্ছে হি ইজ প্লেইং অ্যাকচুয়ালি শিট, তো ইউ জাস্ট কল দ্যাট ফেয়ার এন্ড স্কোয়ার, তাই না? মানে তাও জোরাজুরি করে বলতেছে কান্তে ইজ প্লেইং গ্রেট। কই গ্রেট খেলতেছে ভাই? কান্তে লিটারালি বুলশিট খেলতেছে। শুনেন ভাই, তার মধ্যে পুরো সিজন his unnecessary digs at মানে managers like Arteta and Ole for no reason, যে ভাই মানে they're still shit managers. এগুলা কেন করতেছে? এত স্লো করে কেউ পাস দেয় নাকি? মানে এখানে ব্রেন ফ্রিজ হয়ে গেল হঠাৎ করে। ম্যান ও নিজে শুট করতে পারছে না। এরকমই দরকার ভাই, আর কয়দিন ব্রেন ফ্রিজ হয়ে যায় ভাই, মধ্যে আমরা লিগটা আকিব ভাই আমি যেটা বলতেছিলাম যে মানে সে হইলো this is not an attack or anything, মানে when your team is losing, হ্যাঁ, you don't go on মানে still criticizing other managers and saying যে ও তো পারে না, হ্যাঁ ও ভালো খেলতেছে না, তারপরে you're gonna moan about a penalty which was clearly a penalty. Lacazette one was a penalty. Oh my god, ওই যে না Lacazette না টিয়ারনিটা ভাই, ওটা পুরো ব্লেটেন্ট ছিল, ঠিক আছে? আরে তোর মাইরে চুদি
কেপি ভাই খেলতে গেছে শাবাশ বার্ট্রেন্ড, আল্লাহ শাবাশ বার্ট্রেন্ড, এক্স চেলসি প্লেয়ার বার্ট্রেন্ড। আরে কেপি এফপিএল টিমের জন্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগ চেপতেছে। ফাইনালে খেলছিল এফপিএল আসলে ওই যে ওর সালা ক্যাপ্টেন, তো এই জন্য প্যারা খাচ্ছে। সালা হেডে গোলটা দিতে পারলো না, মানে এছাড়া আর কিছু না। ইটস নট অ্যাবাউট লিভারপুল প্লেইং শিট। কামন সালা কামন আচ্ছা কমেন্ট গুলো একটু পড়ে নে। হ্যাঁ মাস্টার তানজির অনেক আগে একটা কোশ্চেন করছিল। ইটস নট অ্যাকচুয়ালি আ কোশ্চেন দ্যাট আই উড নো মাচ অ্যাবাউট পিএসজি ভার্সেস বার্সেলোনা ম্যাচে। শানুর ভাই আপনার কি মনে হয় কার উইনার চান্স বেশি? আমার মনে হয় কারোই না, বোথ টিমস উইল লুজ একসাথে। অতুল মিরাজ খান বলছে if Man United strikers does take their chance and score, they can beat Liverpool in big matches. The strikers have let them down apart from Cavani. Absolutely. তো স্ট্রাইকার নাই ইউনাইটেড এর স্ট্রাইকার কে Cavani and Greenwood, মানে প্রপার স্ট্রাইকার তো মানে গ্রিনউড আর জাস্ট কাভানি আর ইগালো। ইগালো ইজ লিভিং 31 তারিখ। হ্যাঁ হ্যাঁ and Greenwood হ্যাঁ কোথায় যাচ্ছে? চায়নায় ফেরত যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ গোইং ব্যাক, লোন পিরিয়ড শেষ। ঠিক আছে গাইস, ইগালো কি ওয়াটফোর্ডের সাথে খেলবে? আচ্ছা আই ডোন্ট নো, হইলে কিন্তু ভালোই হয়। ওইটা চাই কিন্তু লাস্ট ম্যাচ ভাই, ওকে একটা লাস্ট ম্যাচ দেয়া উচিত। ওকে ওলে লাস্ট ম্যাচ, হ্যাঁ হ্যাঁ ইজ এক্সট্রা একটা লাস্ট গোল দেখ না। আমার এখনো একটা ফিনিশ মনে আছে ইগালো লাস্ট লিংকের সাথে, আই থিংক ওই ব্রুনোর পাশে ও ম্যান, ওই যে দুইটা টাচে মাটিতে পড়তে দেয় না বলটাকে ম্যান। এই ওই গোলটা ওয়াজ অ্যামেজিং ভাই, রিয়েল ফিনিশ ছিল। হ্যাঁ কোনো আগা মাথা কিলার বল নাই। কি রে ভাই আমি না আপনাদের ব্যাপারে জানি না, বাট আই ডোন্ট কনসিডার ইগালোস টাইম হিয়ার অ্যাজ আ ব্যাড টাইম। কিন্তু মানে হি প্লেড ওয়েল। ওর কন্ট্রিবিউশন খুবই ভালো ছিল। এটা আমরা দেখি whenever he played. Bruno isn't carrying us solely anymore. Ole after our game versus Everton in Carabao Cup said that the players' fitness is finally good and United have stayed every game on top form since then. Yes. পেনাল্টি নাকি পেনাল্টি দিচ্ছে না, গোল কিক অফসাইড। ও মানে বুঝছেন আম্পায়ার শট মারছিল কি? এটা ফ্যাবিনিও মনে হয়। হ্যাঁ না এটা and I have a special soft corner for Igalo because of মানে he's a fan just like us, বুঝছেন? হ্যাঁ he's a fan, he's a fan মানে শুধু ইগালো কেন, আমার ওলেগানের জন্য সফট কর্নারটা এইজন্যই আছে। Whatever he is, আমার লাগে, he is the biggest fan of United. আচ্ছা আমি বলছে যে sometimes one man show দিয়ে লিগ জিতলে না চাইলেও ইনশাআল্লাহ বলে সবাই। think about Ernesto Valverde, লিগ জিতছিল সবগুলা, বাট সবাই ক্রেডিট দেয় মেসিকে। আদিব তাসকিন বলছে মার্ক মাই ওয়ার্ড, ইউনাইটেড আর নট গোইং টু উইন দিস সিজন। I think what he's trying to say is যে ইউনাইটেড সবসময় এরকমই করে and then they end up falling apart. It's the first time we're in a title race, man. হ্যাঁ exactly, হ্যাঁ In a long time. You're wrong. And by the way, what if United wins the league? মানে how can you be so sure? How can you be so sure যে United will win the league in 2021? হ্যাঁ 21 and 21. Because the way we are playing. না personally destiny না ভাই, আমার মানে আমি personally মনে করি with the way we are playing, first of all, আর মানে এই সিজন লিভারপুলের যে সিচুয়েশন, we will never have a better chance ever. Exactly. Unless and until realistically when we started the season, our expectation was to close down the gap on the top two, মানে লিভারপুল এন্ড সিটি। ভাই আমাদের আমাদের যখন জঘন্য ট্রান্সফার উইন্ডো হইছে, I would have been happy being fourth, সোজা কথা। আমি fourth এ না, এখন ভাই unless and until we invest and then get the players we want, তাইলে we can probably start competing with Liverpool at their best. কিন্তু এখন is the best opportunity. We have to take advantage and win the league, which will still be very commendable. শুনেন ভাই, আমরা যদি বাডি শিল্ড কিনতে পারি না ভাই, আমি বলতেছি ভাই, মানে বাডি শিল্ড ক্যান বেসিক্যালি উইন আস দ্য লিগ। ঠিক আছে, একটা ফার্স্ট সেন্টার ব্যাক কন্ট্রাক্ট এক্সটেনশন দিছি আবার। আরে ওইটা দিছি জানো ও ফ্রিতে না যায়, ওইটাও ফ্রিতে না যায় এই কারণে দিছি।
ওর থেকে নেক্সট মান্থ ওর থেকে 10 মিলিয়ন পাইলেও তো অনেক, 10 কি 8 মিলিয়ন পাইলেও অনেক। কে লিনগার্ড দিব মনে হয় ঠিক আছে ওয়াটফোর্ডের ভাই সাথে খেলবে। ভাই 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 আমার কথা হলো কি ভাই, যে যাই বলুক ঠিক আছে, লিঙ্গার্ডের দাম 10 মিলিয়ন হওয়া উচিত, এত খারাপ খেলে না ঠিক আছে। মানে ওয়েস্ট হ্যাম কেন লিঙ্গার্ডটাকে, আমার 10 কথা তো হলো মিনিমাম। পাবলো, আন্দ্রেয়াস পেরেরার দাম যদি মানে ওরা অত ধরতে পারে। আমার কথা হলো ইজ পাবলো ফোর্নালস দ্যাট মাচ বেটার দেন লিঙ্গার্ড? এক্স্যাক্টলি, আই ডোন্ট কেমনে? আমার পাবলো ফোর্নালস মানে এর খেলা আমাদের দুনিয়া সেরা কিছু লাগে না। আর তার ইউজ মধ্যে টু বি যে এট ওয়ান পয়েন্ট অফ টাইম। না, একটা জিনিস দ্যাট পিপল ডোন্ট টেক ইনটু অ্যাকাউন্ট ইজ দ্যাট লিঙ্গার্ড কিন্তু অনেক মার্কেটেবল ঠিক আছে, মানে জার্সি সেলস হয়, তারপর ওর ক্লোথ লাইন আছে, তো এগুলো কিন্তু একটা টিম যখন কিনে যেটা কেউ এগুলো কিনে না বাই দ্য ওয়ে ভাই, কেউ কিনে না। Which is কিনে why না he ঠিক আছে। belongs in Manchester United. Give him a ব্রো, lifetime contract. লিনগার্ডের এই Lifetime contract. জামা কাপড়ের লাইনটা শুনে আমার সাব্বিরের বা নাসিরেরও যে ক্লোদিং লাইন আছে বা পারফিউম লাইন আছে ওটার কথা মনে পড়ে যায়। ওই আরে লেভেলের ভাই আর কি লিনগার্ডের। নাসিরের ক্লোথিং লাইন আছে, নাসিরের যে পারফিউম আছে এটা আমি জানি না, একদিন জানি কই গেছি এমনি ফ্রেন্ডদের সাথে, তো দেন আমার এক ফ্রেন্ড দেখাইছে, আমি হোয়াট, নাসিরের কেন পারফিউম লাইন আছে? হঠাৎ দেখে একটা পারফিউম ভাই যেটার নাম ভাই 69। ভাই সাব্বিরের I was কথা like, বললেন না, shit. সাব্বিরের কথা বললেন না এবিপি ভাই, আমি ওই যে বিসিবির পেজের নিচে এটা আমি শানুর ভাইকে দেখাইছি, ওই কয়েকটা ফেক অ্যাকাউন্ট আছে না, একটা ফেক অ্যাকাউন্ট লিখছে যে আমাদের নারী সমিতির সবচেয়ে বড় হার্ড হিটার ক্রাশ ব্যাটসম্যান সাব্বির কোথায়, টেস্ট টিমে কোথায় সে? নারী আবার সমিতি, আমি তো মহিলা সমিতি। আল্লাহ। Some breaking transfer news the other day. William Saliba হ্যাঁ, has left Arsenal to join Nice on loan until the end of the season. this Wow. was a bad decision by Arteta. ভাই He's তোমরা secluding him for no reason. এই যে ওদের আবার সেন্টার No ব্যাক reason. এমনি নাই, ট্রান্সফার তার নিয়ে মধ্যে কথা বলছো রাইট ফুটের তোমরা। সেন্টার ব্যাক তো আরো নাই। হ্যাঁ তোমরা আমার Safir, ডিয়ালোকে নিয়ে কথা বলো ম্যান। you আমার miss ডিয়ালো ইজ the কামিং। you miss the part আমার where I ডিএল said ইজ গোইং টু বি, Arteta has anything to do with transfers at the moment because Arteta was not hired to be No, a manager. not Arteta ভাই, not Arteta. I'm speaking about picking him. ওকে স্কোয়াডে রাখলেও তো পারতো, ওকে খেলায় না, I that's don't think that's Arteta's Arteta. decision entirely. I do ব্রো, not think ওয়ার্স্ট পার্ট কি জানো? ওয়ার্স্ট পার্ট হচ্ছে আমার এফপিএল এর ফার্স্ট উইকে আই হ্যাড সালিবা, কারণ শানুর আমারে বলছিল সালিবা ওয়ার্ম আপ ম্যাচে অনেক জোস খেলছে, ওরা খেলাবেই, এন্ড দেন আই টুক হি সালিবা। ডিড তারপরে দেখলাম আই ডোন্ট ব্লেম শানুর ভাই, হি ডিড ভালো খেলতে, আসলে ভালো খেলতে। নামাইলই না, ও একটা প্রিমিয়ার মানে লিগ ম্যাচও পায় ওকে, নাই মনে হয়। হ্যাঁ মানে পারভেজ ভাই, you said to talk about Diallo is coming very soon. The thing about Diallo I've seen is Diallo ভালো, মানে মোটামুটি ভালো পেস আছে, and মানে ইজি বেটার দেন জেমস, আমার এটা জাস্ট জানা লাগবে, ভাই আমি ওর খেলা ফলো I করি don't না। ওর জিনিসটা কি, আমি যতটুকু শুনছি ভাই ঠিক আছে, বা যতটুকু দেখছি অ্যাকচুয়ালি, বাট আমি সত্যি করে বলবো যে দিস ইজ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আমি আসলে ওকে আই হ্যাভ নেভার সিন হিম প্লে লাইভ ঠিক আছে, জাস্ট একটা ম্যাচ দেখছি একটু, তাও আবার ওই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে, যতটুকু দেখছি বুঝছে ওই যে ওর ক্যামিও। হ্যাঁ I was impressed by that. মানে একটা জিনিস, আমি যে জিনিসটা যেটা লাইক অ্যাবাউট হিম ইজ দ্যাট ও যে এত তাড়াতাড়ি এত ফাস্ট ড্রিবল করে না ভাই, হি ইজ গোইং টু কজ লেফট উইঙ্গার মানে লেফট ব্যাকস আ লট অফ ট্রাবল, এন্ড হি ক্যান গো বোথ ওয়েজ। ও কিন্তু এটা না যে জাস্ট হি কামস ইনসাইড ঠিক আছে, হি হ্যাজ আ রাইট ফুট অ্যাজ ওয়েল অর ক্রস, আর তার মধ্যে ড্রিবলিং গুলো এত ফাস্ট করে ঠিক আছে, ইটস গোনা বি ভেরি টাফ ফর মানে অপোজিশন মানে ডিফেন্ডার্স টু পিক আপ, এন্ড ওর পাসিং গুলা আর লাইক ড্রিভেন, বুঝছেন, মানে ও এরিয়াল দেয় না, এরিয়াল দিলে মনে করেন মানে মার্শিয়াল এন্ড রাশফোর্ডের কাজে দিত না। Or decision making is better than James. Is better than Daniel James. No one I really like this. He's like কত 35 plus না ওর প্রাইস, ফার্স্ট দাম তো 20 প্লাস অ্যাড-অনস মিলে 37, এন্ড অ্যাড-অনস এর মধ্যে কি আছে কেমনে বলবো, শুনে ভাই, অ্যাড-অনস হইতে পারে 100 গেম খেললে। ও অ্যাটালান্টাতে অনেক ভালো, মানে he's impressed the coaches and everyone, মানে that shows that he has potential, and I think তো চাইছিল to keep him on loan for the rest of the season. ওটা তো চাইছিল, কিন্তু আমার কাছে মানে পাপু গোমেজ আর অনেকজন বলে যে সিমিং অন দ্য ট্রেনিং গ্রাউন্ড মেক্স আস মানে রিমাইন্ডস আস অফ মেসি, মানে আমি বলবো না হি ইজ মেসি, কিন্তু মেসি না হলেও ওই যে ইফ ইউ গাইজ রিমেম্বার 2003 2004 এসব সিজনে রোনাল্ডোকে স্যার অ্যালেক্স যেমনে নামাইতো না আফটার 70 মিনিটস জাস্ট টু পিস অফ দ্য ফুল ব্যাকস, ও নাইমা জাস্ট ড্রিবল কইরা কোণের মধ্যে নিয়ে এমবারাস করে না ভাই, মানে যে জিনিসটা আমি দেখছি ভাই, বুঝছেন, মানে হি ইজ আ ম্যাচিউরড হেড, এই যে এটা অনেক ম্যাচিউরড, আর মানে ওর ড্রিবলিং গুলো এটা আমিও দেখছি ভাই, যে পিক করতে পারবেন না,
and মানে since he has a very good right foot as well, আমি বলবো না he's two footed, he's not ambidextrous, ঠিক আছে, নাকি omnidextrous, যেটাই হোক, but the fact is মানে ambidextrous, ও he has ambidextrous. ambidextrous, so I was right. So basically ওর যে মানে আমি মনে করি একটা উইঙ্গারের জন্য is very important, যদি তুমি two footed হও তাহলে you can go down the line as well and it actually helps you মানে কার্লার মারার জন্য, আর he takes his হ্যাঁ shots early, ঠিক আছে, মানে ম্যান এই যখনই ডিয়ালোটা আইপিএল কোনো মতে কাটায় ক্লিক মারে করলে আবার পেপের উপর একটা ডিগ নিতে পারবো, যে পেপে দ্য এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ 80 মিলিয়ন ড্রিবলার ভার্সেস হ্যাঁ ডিয়ালো। হ্যাঁ ভাই 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 পারভেজ ভাই এখন এখন You সামনে guys এখন have Harry Maguire for 80 million and you guys got for over the price that we got Xhaka, ঠিক আছে, মানে United fans শোনো আমাদের নিজেদের টিমের ভিতরে তো কত উইয়ার্ড সিচুয়েশন, হ্যারি ম্যাগুয়ার ফর 80 মিলিয়ন, ব্রুনো ফার্নান্ডেজ ফর 50 মিলিয়ন, এটারে তুমি কেমনে জাজ what a করো? joke, আমরা এটা 70 মিলিয়ন দিয়ে কিনছি আর মার্টিনেলিকে 7 মিলিয়ন আরো বেশি, ঠিক আছে, আমাদের মার্টিনেলি আমাদের by the way মার্টিনেলি জিনিসটা না, I will always be really sad about it because United were linked with Martinelli. I have no idea আমরা মার্টিনেলিতে he played for us, তোমাদের দেশে he ট্রেনিং করে played for গেছে us, exactly তোমাদের for us কিছু একটা বিশিষ্ট match. fan, বাকি তোমাদের হ্যাঁ কিছু বিশিষ্ট ফ্যান আছে, ঠিক আছে, আমাকে ডাইরেক্ট বলছে মার্টিনেলিকে কেন দিব, why would we stunt the growth of Greenwood, ঠিক আছে, we already have generational talent, আচ্ছা we don't need এই Martinelli. মার্টিনেলি কি ওলের টাইমে ইয়ে হয়েছিল, ওয়াজ দ্য না ইন্টার না 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 ওটা না তো না, পরে আমার মনে আছে আমার মনে আছে জোজেটা he no he was দাঁড়ান I think the clip I saw of him, it was in that মানে আমার অনেক সিলি লাগতে পারে, but I think I saw him in the black jersey, আমাদের একটা black jersey ছিল না, not the one from last season, তার আগের একটা বুঝছি black jersey প্রতি ছিল না, সিজনে মোরলেস তাইলে আমাদের তার একটা মানে কি ব্ল্যাক তার জার্সি মানে কি থাকতো, জোসের টাইমে জোসের টাইমে, yes এই জন্যই হ্যাঁ হয় নাই, মানে এই জন্যই হয় নাই, জোসে তো উইলিয়ান রে চায়, কিসের মার্টিনেলি? এক্স্যাক্টলি মার্টিনেলি এমন না যে ও খুব মানে ও খুব ভালো ক্লাবেও খেলতেছিল, হি ওয়াজ প্লেইং ইন মার্টিনেলির যে জিনিসটা আমার ভালো লাগে কি ভাই, ওর ফিনিশিং না পুরো পিনিক, এন্ড ও একটা রাইট মানে ও যদি স্ট্রাইকিং ও খেলান, একটা গোল আছে, ঠিক আছে, আই থিঙ্ক ওই যে কানটা পড়ে গেছিল ওয়ার্ল্ডের বেস্ট স্টেডিয়াম, ঠিক আছে, ওই সিচুয়েশন না অনেকজন কি করতো জানেন, মানে মানে দেখতো যে কানতে, এন্ড মানে হি উড বিন ফেজ যে ভাই মানে এত ভালো একটা সেন্টার ব্যাক আসতেছে, ও কিন্তু এটা হ্যাঁ করে না, হ্যাঁ দি এবিলিটি যে হি হ্যাঁ ইজ ও গোইং টু রান দ্য কানটাকে এন্টায়ার ফিল্ড, শুয়াইছে, ঠিক আছে, না এন্ড দি এবিলিটি যে ও ওইখান থেকে পুরো দৌড়ায় গিয়ে ওই ফিনিশটা করবে, এই কম্পোজার নিয়া, এই জিনিসটা কিন্তু guys সামথিং guys উই হ্যাভ guys টু guys গিভ ইন guys I think I'm getting some news. English football suspended until at least April 30th. The Premier League, EFL and the FA have confirmed. একটু কেউ পারলে এটাকে একটু কনফার্ম করেন ও তো, বয় মানে ও what? বয় না মানে it's না probably gonna be suspended. আর ইউ ফাকিং কিডিং মি, এই যে গেছে ভাই, উই আই ওয়ান্টেড টু প্লে লিভারপুলের সাথে খেলা হওয়ার পর সাসপেন্ডেড হইছে, এই নিউজটা Yes, কই পাইছো? it's true. মানে I'm getting দাঁড়ান, I'll try to find the source. আমি চেক করতেছি দাঁড়ান। শানুর ভাই's dream of United not being in a title race has come true. না আমি পাচ্ছি না তো এটা, শিট, দাঁড়ান সোর্সটা একটু ভালো লাগলো না আমার। মানে সোর্স নাই সান যদি সোর্স হয় তাহলে তো আর সুপার টুইটারে দেখো, BBC টুইটারে সবার আগে না ভাই আমি নিউজ ভাই আমি 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 কিন্তু ভালো টুইটারে আছি, বাট না wait I'm sorry, I think আমি বুঝলাম না এই সোর্সটা কোত্থেকে আসলো, আমার কাছে ভুল লাগতেছে, দাঁড়ান আমি চেক করে দাঁড়ান ভাই এগুলা দাঁড়ান। কি কোন ভাই, গত সিজনের কোনো নিউজ আসছে না। আগের সিজনেরটা মানে মানুষ না, আমিও তো ভয় পেয়ে গেছি, sorry আমিও I was thinking this যে মানে how is this going to work because the ভাই Euros are এগুলা কি coming. কোন ভাই, কবের কথা বলতেছেন? এপ্রিল, ওই যে লাস্ট সিজনেরটা আমাদের ওই যে টাইমের মধ্যে এই সিজন উই আর গোইং টু ক্লিনজ দ্য টাইটেল, কি এগুলা আবল তাবল কই, ও বয় ভাই সরি আমি নিজেও ভয় পেয়ে গেছিলাম। তোমারে ভাই যে এগুলো পাঠাইছে কোয়েন না ভাই, ওরে লিগটা একটু জিজ্ঞাসা যে ভাই তুমি কি মানে সুস্থ আছো, মানে তুমি তো জানো এটা 2021 সাল, ওরে মানে ওরে লোকাল বাসে উঠায় দাও একটু, আমরা ওর সাথে একটু কথা বলবো। ওরে জিজ্ঞেস করেন আর ইউ ট্রাইং টু সেভ ল্যাম্পার্ড মানে এই job, because that is the only way he gets to save his job. Yes, I'm trying to save Lampard's job. Lampard needs to be I'm here. not talking about you. Lampard in, fam. I'm not talking about you. I'm talking about that person. হ্যাঁ, যে পাঠাইছে আপনারে। That is the only way he keeps his job, and that's his sack.
ভাইয়া ভাইয়া আপনি গ্রুপ চেক করেন ভাই, গ্রুপের মধ্যেই দিছে এটা। তো এটা হইলে মানা it's উচিত wrong, ছিল প্রবলেম। it's wrong. না এটা হইলে আমি বুঝতাম, কিন্তু আমি টুইটারে অনেক ইনভলভ দেখি নাই তো, নাহলে এর জানতাম। জন্য টুইটারে আমি সাথে সাথে জাম্প করলাম and I'm like আমিও টুইটারে আছি and I didn't see anything. শানু ভাই was like, ভাই, সালাদ শানু থেকে ভাই was ফার্স্ট like, দেওয়া yes, হচ্ছে শানু এসব ভাই স্ট্যাট was like, দেখাচ্ছে yes, প্লিজ লিভারপুল পোস্টে জিতবে না, আমার লাইফের বিগেস্ট অবজেক্টিভ হ্যাজ কাম ট্রু। না because আমার personally I don't want the season to have a break কারণ আমরা যে এটা লাইভ বুঝছেন কি ভাই, এটা হইলো এটা একজন বাম্প করছে বেসিক্যালি টুইটারে, এটা সবাই দেখে এখন শানু ভাই, পাগল হয়ে গেছে। শানু ভাই, if you had to pick a winner যারা আপনি চান এই বছর লিগ জিতুক, who do you want? সিটি বলবে ম্যান হ্যাঁ I'll have to say City man. I'll have to say তারপর City man. সিটির পরে কে শানু ভাই? City লিভারপুল of course, of course. It could be Aston Villa, it could be Leicester, it could be even Southampton. লেস্টার না হ্যাঁ, why not? লেস্টার আপনি না বলেন লেস্টার, আপনি বলেন লেস্টার না, আর আপনি বলতেছেন অ্যাস্টন ভিলা। ভাই লেটস অ্যাডমিট ইট, হ্যাঁ অ্যাস্টন ভিলা ইজ নট I উইনিং said দ্য লিগ। Aston Villa, Leicester, Southampton, এগুলি যে কোনো any of these. শানু ভাই, if Chelsea and United were in a title race, who do you want to win? Neither, Don't say none. neither, তাই না? Neither, you cannot say neither. neither কইবো শানু ভাই might go for Chelsea. Chelsea and United, no. Chelsea and United, Chelsea have won way fewer titles than us. Still a small club compared to us. So Chelsea. Are you fucking kidding me? You're an Arsenal fan. প্রতিবেশীর মহব্বত ভাই, দূরে থেকে কোলাকুলি ভাই, ঠিক আছে? This wasn't hard enough for him. Okay, Spurs and United are in a title race. Oh my goodness, এবার এটা ইউনাইটেড করবে ভাই, এটা ইউনাইটেড বলবে anyone but Spurs. এটা আমি জানতাম, হ্যাঁ। কিন্তু শানুর ভাই, I don't understand, don't you know the rivalry between Chelsea and Arsenal? Don't you hate Chelsea fans? I'm sorry, Dholok bhai. Don't you hate Chelsea fans? এর জন্য শানু ভাই is like Ole is autopilot and he barely mentioned. এই যে তোমরা এখন জাস্টিফাই করার চেষ্টা করতেছো নিজের কাহিনী সাজায়। জিনিসটা হচ্ছে যে আমার কাছে ইউনাইটেডের আর চেলসির যে ব্যাপারটা, আমার চেলসি ওভারঅল আমি পিকচারটা চিন্তা করি, ঠিক আছে? চেলসি ফ্যান্স ক্যান বি আনবেয়ারেবল এবং চেলসি ইউনিভার্সালি হেটেড। ইউনাইটেড ফ্যান এত বেশি যে there will be United fans that are toxic, there will be United fans like ABP that are celebrating. I'll have to literally join in on celebrations with ABP literally. Hey, ABP celebrate করব না ভাই। আমি আর আকিব ভাই কি করব? আমি আর আকিব ভাই বসে বসে কাঁদবো, আমরাও তো সেলিব্রেট করব। ভাই আমি এক্স্যাক্টলি আমি একটা ছবি দিচ্ছি না শানুর ভাই, আমি কিন্তু বলতেছি ইউনাইটেড লিগ জিতলে আই এম গোইং টু কিপ দ্যাট আপ ফর এট লিস্ট আ মান্থ। আপনি পারলে ছবিটা দেখান ভিউয়ারদেরকে, আপনি পারলে দেখান শানুর ভাই ছবিটা ভিউয়ারদের। ভাই যদি if we can win the league, তাহলে নিয়ন ভাইয়ের সাথে কথাটা বইলা আমাদের একটা বাচলং করতে হইব যেদিন লিগ ভাই শুনেন ভাই, লিগ আমার জিতলে কথা হলো যদি কোভিড হয়, যদি আমার কোভিড হয়, সো বি পিপি ভাই, আমি পিপি করে যাব তাহলে আমার কোনো প্রবলেম নাই। আই স্টিল ওয়ান্ট টু ভাই, আই স্টিল ওয়ান্ট টু সেলিব্রেট। শানুবারে ভিডিও দিয়া দেব না গাইস, বাই দেন ঠিক আছে, এক বছর তো হয়ে যাবে। শানুর ভাই আমার একটা কোশ্চেন আছে শানুর ভাই, ঠিক আছে? ইউনাইটেড তো লিগ জিতবে না, ঠিক আছে? তাহলে একটা বেট হয়ে যাক শানুর ভাই, ঠিক আছে? যদি ইউনাইটেড লিগ জিতে, ইউ আর সো শিওর যে জিতবেই না, এসব হারাম কাজ করতে হয় না। না আপনার যে বেটটা ছিল সাবিবের সাথে, ওইটা আবার অন হয়ে যাক, সিন্স ইউ আর সো শিওর যে ইউনাইটেড জিতবেই না, ঠিক না? ইউনাইটেড যদি আর্সেনাল লিগ জিতে, তাহলে আল ওয়ার দি আর্সেনাল জার্সি চান। শানু ভাই শুনেন, ইফ ইউনাইটেড উইন দ্য লিগ, হ্যাঁ ইউনাইটেড উইন দ্য লিগ করলে আপনি যত ইউনাইটেড ফ্যানদেরকে চিনেন, হ্যাঁ আমাদের সবাইকে আপনি ইয়েতে নিয়ে যাবেন। আপনি জানি কোথায় কিছুদিন আগে বুফে খাইতে গেলেন,
ওই যে কোন একটা ভালো একটা জায়গায় জানি গেলেন, আমার মনে নাই, মানে অনেক দামি টাইম মতো টাচ লাগে না সালা কাম অন লেমার্ডিয়ান আপনি লেমার্ডিয়ানে নিয়ে যাবেন আমাদের সবাইকে, আমাদের সবাইকে নিয়ে যাবেন, যে যে এগুলো আছে। দরকার নেই, এগুলো দরকার নেই। শানুর ভাই ইজ ওকে টু ডু দ্যাট। শানুর ভাই এগুলো গায়ে লাগবে না, শানুর ভাই জার্সি পরাইতে হবে, তাহলে শানুর ভাই ভিতর থেকে গাড়ি লাগবে, গায়ে লাগবে। জার্সি পরে শুনেন আমি বলি, জার্সি পরে যাবে আমাদের সাথে, হ্যাঁ আমরা এগুলো সবাই হবে না ভাই, জার্সি কিনেও দিবে। পড়ুক না। জার্সিটা পরে জার্সিটা পরে বলবে, জার্সিটা পরে বলবে আই বিলিভ ইন ওনলি। in Ole we trust. I believe. But Ole is better than Arteta. না 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 শুনো বেস্ট হবে সাউথহ্যাম্পটন এত স্মুথ প্রেসিং করতেছে ব্রো। সাউথহ্যাম্পটন ম্যান, আমরা একটা পচা শামুক পার করে আসছি ম্যান। লিগ জিতে গেলে আবার ট্রাস্ট দ্য প্রসেস কি? আপনি কইবেন যে ওলে ইজ দ্য ফিউচার। হ্যাঁ না বুঝছেন ভাই, আপনি কি বেটটা মানছেন? আপনি কি বেটটা মানছেন আমাদের সাথে? ওই যে আপনি জার্সি পরবেন, জার্সি পরে শুনেন আকিব ভাই আমরা কেন আকিব ভাই why shouldn't জাফির আকিব এবিপি তো বড় লোক মানুষ। জাফির আকিব তোমাদের প্রথমে একটু কোরবানি দাও, আমাদেরকে ট্রিট দাও, ঠিক আছে? যারা শুনতেছে দেখতেছে তাদেরকে কি ট্রিট দিব? আমি কিসের বড় লোক? আমি চাকরি করি না, আমি তো চাকরি করি না। আমি এবিপি কে বললাম বড় লোক, জাফির দেখি মানে আগে আমি তোমাকে বলতেছি আরো আগে আর কি। আমি ভাই গরিব মানুষ, আমি গরিব এই জন্য তো একটু দান খয়রাত করবা, যে জিতছো ঠিক আছে, তাইলে না একটু খরচ করলে বললাম তো ভাই, জিতলে তো আমরা ইউনাইটেড জার্সি কিনা দিব আপনারা, আপনি টেনশন করেন না। শুনেন যে উত্তর আসতে পারবেন আমি বলে দিছি, যারা আমি জিনিসটা বুঝি না, মানে শানুর ভাই আমার কথা হলো শানুর ভাই এমন রিঅ্যাক্ট করে অ্যাজ ইফ ওনার টিমের ক্যাপ্টেন আর্সেনালের জার্সি ফালা ইউনাইটেড জার্সি পরেন, মানে কি? তো ফলো হিম এক্স্যাক্টলি। আরে সরি মানে ব্যান পার্সি করতে পারলে আপনি কেন আল্লাহ কি ব্যান পার্সি আকিব সেই তো আমাদের মেসেঞ্জারে দিতেছে আপনি কেন মজা শুন আকিব, একটা মজার ব্রেক ধরি, ঠিক আছে? এটা মজার ব্রেক। নেক্সট ইউনাইটেড ভার্সেস আর্সেনাল ম্যাচে, ঠিক আছে, যদি ইউনাইটেড হাইরা যায় বাই এনি চান্স, ঠিক আছে, তখন তোমাদের ভাই I have more faith in United winning the league rather than beating Arsenal. ভাই আমি কেন জানি না আর্সেনাল আবার বলেন লিভারপুল প্রেসিং, লিভারপুল ওয়ান্ট টু স্কোর। শেষ করেন আগে। এবিপি আকিব has no confidence against Arsenal, জিততে পারবে না নাকি? ভাই আর্সেনালের সাথে ভাই আমরা ফাঁকা করি। Arteta has Ole's number, হ্যাঁ। But I would still go ahead and say যে আমরা হারাবো আর্সেনালকে, and that will be another proof যে আমরা অ্যাকচুয়ালি টাইটেলটা নিতে যাচ্ছি আর কি, বা নিতে চাই। ওটার ইন্টেন্টটা That's the first time I've said it, by the way. এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত যায়, আরেক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত যায়, কিন্তু মাঝখানে কোনো প্লেয়ারের মাথা বা পায়ে লাগে না। ব্রো তোমরা তো ওই যে এই হ্যান্ডবল নাকি না কর্নার? এই হ্যান্ডবল না কর্নার দিচ্ছে, বাট হ্যান্ডবল ছিল মনে হয়। এই বেটা দেখি তো মানে ওয়াজ দ্য প্লেয়ার কি ভাই? এই এটা তো ক্লিয়ার হ্যান্ডবল। স্টিফেন্স দেখাইতেছে যে মুরগির মতো নাইচা যে পড়ে যেতেছে। আই থিংক ওর হাতের পজিশনটা মানে বাজে জায়গায় ছিল। এটা হ্যান্ডবল, ওর হাত কোনো আনন্যাচারাল পজিশনে ছিল না। এটা হ্যান্ডবল হইলে ওই যে অ্যাস্টন ভিলার সাথে ইউনাইটেডও আরেকটা পেনাল্টি। আরে কি দেখছেন ভাই, এই যে দেখেন এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত যায়, আরেক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত যায়, কিন্তু মাঝখানে কোনো প্লেয়ারের মাথা পায়ে লাগে না। এখানে থাকলে রিলেট করতে পারতো। আমরা ফিফা যখন খেলি আলটিমেট টিম, ওখানে মনে করলাম এবার তো গোল হবে, এবার তো হবে, কিছুই হয়নি। ফিরমিনো ছি 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 ফিরমিনোকে মিস করতে, এটা কি টাচ? ফিরমিনো এটা কি টাচ? ভাই মানে শুনো, তোমাদের স্কোয়াডে আরেকটা প্লেয়ার আছে বুঝছো, এটা হচ্ছে লুকাকু। সে এখন ইউনাইটেডের নাই, কিন্তু তার ছায়া
ওদের অপোনেন্টের মধ্যে আছে। দিয়ে গেছে আর কি। Harsh touch. আজকে সবাই প্রাইম লুকাকু। ছি 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 এই যে মোহাম্মদ সালাহ, কাম অন, ডাইভ মারা পেনাল্টি আদায় কর। We need to play Liverpool. আল্লাহ মানে ইজি হেডার মিস করছে। আল্লাহ ছি ছি। সমস্যা নাই ব্রো, এখনো 40 মিনিট টাইম আছে। আই থিংক লিভারপুল ক্যান অ্যাট লিস্ট গেট আ ড্র আউট অফ দিস। মানে ও 6-7 মিনিট ধরে তো পজিশন ওরাই রাখছে। সাউদাম্পটনের খালি একটা চান্স লাগবে। না ওরা ক্লিনিক্যাল হতে পারতেছে না সামনে। ওরা তো I have to say this, তোমরা কিসের মেন্টালিটি মনস্টারস? You guys are bottling it. You're playing like absolute bottlers. এটা this is just too much. পুরা ম্যাচটা আমি দেখছি, মাই গুড। এটা ঘুরে যাবে ব্রো, এটা ঘুরে যাবে, এটা 2-1 হয়ে যাবে। লাস্ট সিজন পারছিল লিভারপুল এসব ম্যাচই 2-1 জিততো। I saw those games man. আর ফ্রাস্ট্রেটেড হইতাম। শানু ভাই আপনি যে বললেন যে আপনি একটা করবেন, এই যে বেট করবেন যদি আর্সেনাল জিতে, কি বেটটা বলেন আমরাও শুনি। ও হ্যাঁ, বেটটা কি ছিল? আর্সেনাল তো জিততে পারবে না, দ্যাটস ফর শিওর, বাট বেটটা কি ছিল? আমরা শুনি, আপনি শুনি। তাইলে এই যে আমাদের মাননীয় তিন হোলি ট্রিনিটি অফ ইউনাইটেড ফ্যান্স, সাফির, পারভেজ এন্ড আকিব, 3 জেনারেশন ইউনাইটেড ফ্যান্স, 3 জেনারেশন কেমনে? 3 জেনারেশন সিনিয়র সিটিজেন। সুন্দর করে কিসের জার্সি পরবো? সুন্দর করে কিসের জার্সি পরবো? আর্সেনাল। এবং একটা চ্যাট আছে, ঠিক আছে? এখানে এক জেনারেশন মানে হচ্ছে 5 বছর। এখানে এক জেনারেশন মানে হচ্ছে 5 বছর। নো প্রবলেম, আমি রাজি বাট ইউনাইটেড জিতলে তখন পোলা বাপ দাদা সবই জার্সি পরবে। ওলে দ্য উইল, শানুর ওলে দ্য উইল গাবে, ইউনাইটেডের জার্সিটা পরে আর বুকে হাত দিয়ে লাইক ইউনাইটেডের লোগোতে হাত রেখে ওলে দ্য উইল গাইতে হবে জোরে জোরে। এবং ওইটা ভিডিও হ্যাঁ लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 না এটা ওলে ওলে না ভাই। আপনি কি ওই যে হিরো আলম ভাই সিরিজে ইয়া দিয়ে দিব কিন্তু আস্তে কোন হিরো আলমের গানটা শুনছেন? ওই যে ওলে ওলে গানটা। না সামনে তাহলে দ্যাটস অন, ঠিক আছে? কবে আর্সেনাল আর ইউনাইটেডের ম্যাচটা? 31 তারিখ, জানুয়ারি 31 তারিখ। না কিন্তু না ভাই, আমি কিন্তু বলে দিলাম শানু ভাই ইউ হ্যাভ টু ডু আ শো উইথ ইট, হ্যাঁ, এন্ড উইল মেক শিওর যে ইফ আর্সেনাল উইন আমরা তিনজনও শো করব, পুরো সময় ক্যামেরা অন থাকবে আর আমরা আর্সেনালের জার্সি পরে করব। হ্যাঁ শিওর তো? পারভেজ ভাই হাউ ডাজ দ্যাট সাউন্ড? দ্যাটস গুড রাইট? দ্যাট সাউন্ডস গ্রেট। আমি জানি আমরা শানুকে ইউনাইটেডের জার্সি পরাবো। ওয়ালকট কিন্তু লিভারপুলের ফ্যান, বুঝছো? ইনশাআল্লাহ, বুঝছেন ভাই? আমরা শানুর ভাইকে পড়াচ্ছি, তাইলে শানুর ভাই পড়ে ফার্স্টে আমাদের জন্য গান গাবে, এটা আমরা হার্ট পিক্সেল টিভিতে আপলোড করতেছি, এন্ড দেন এটা না ওই যে always at the wheel, tell me how good does it feel, how it done, অথবা please don't take my soul share away, ওইটা গাবে। মানে এই দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা হবে। or since he hates Bruno so much যে ব্রুনো একাই সব করে, আবার লাস্ট সিজনের শুরুতে বা এই সিজনের স্টার্টিং এও বলছিল যে ব্রুনোকে তো আমি হিট করতে পারি না, শানুর কেমনে হিট করে? মানে the likes of you know the best midfielders। এটা কিন্তু শানু ভাই বলছে, আমি যখন এটা কইছি শানু ভাই কইছে, কেপি ভাই কইছে না শানু ভাই, শানুকে আমি দরকার পড়লে 3টা গান লিখে দিব, I'll write the lyrics and give him the YouTube link দিয়ে দিব। ও ব্রুনো গানটা গাবে, তিনটা গাবে, হ্যাঁ তিনটা গাবে। না শুনেন, তিনটা গান গাইতে হবে, হ্যাঁ। Always at the wheel, তারপরে প্লিজ ডোন্ট টেক মাই সোল শেয়ার অ্যাওয়ে, এন্ড হবে ব্রুনো। কারণ হইলো ইফ আর্সেনাল লুজ তাইলে আমরা ওই যে আর্সেনাল এফসি এর গানটা গাবো তিনজন, তাইলে হইছে। আমি তো 17 তারিখের জায়গায় আমি তো 31 তারিখ নিয়ে আমি খুব ইন্টারেস্টেড। বলতো বাইরে চলে গেছিল, হ্যাঁ এখন তো ইন্টারেস্টেড হবাই। 17 তারিখে কি হতে যাচ্ছে তুমিও তো বুঝতেছো না, লাইক এই কোয়ালিটির খেলা খেললে তো ভালো লাগে।
লিভারপুলের তো কি খেলে এটা তো লিভারপুল ফ্যানরাই বুঝে না ভাই, আপনার তো অপোজিশন সাপোর্টার। ভাই সাকিরি কি হঠাৎ করে ওই জিনিসটা করবে ইউনাইটেডের সাথে যেটা করে ইউজুয়ালি? ভাই আজকে যদি সাউথাম্পটন ভাই আজকে যদি নাম তো লিভারপুল শুনছি। হারে আর আমরা যদি জিতি এগেইনস্ট বার্নলি, will you take a draw against Liverpool and remain 3 points ahead of them? I would absolutely take it, কারণ আমি আজকে এই লিভারপুল পয়েন্ট ড্রপ করবে এটা অ্যান্টিসিপেট করি নাই। So আমিও if না না ভাই আমি Liverpool একটু win এক্সপেক্ট today, I would করতেছি expect us to win না না against আমি Liverpool. না But না ভাই আমি না একটু এক্সপেক্ট করছিলাম I এটার would take a কারণ কি draw. জানেন, আমি যখনই দেখছি এই সেন্টার ব্যাক পার্টনারশিপ তখনই আমি বুঝছি যে ভাই ওদের যে ফাস্ট প্লেইং ফুটবল এটাতে লিভারপুল মারা খাইতে পারে। Definitely. খাচ্ছেই তো। সাউথাম্পটন ভেরি গুড ভাই তো ভাই কিন্তু আপনারা যাই বলেন ব্রুনো এই কাভানির ব্যানটা হইছে ভালো কথা, কিন্তু ওর ব্যানটা কিন্তু মোটামুটি একটা ভালো টাইমে আসছে। আই উড Exactly, ওয়ান্ট হিম exactly. ভার্সেস হ্যাঁ, বার্নলি এটা হ্যাঁ। আমি এন্ড আই উড ওয়ান্ট হিম ভার্সেস ফুল। না না Sure. আমি বলছি কি ইফ আই হ্যাড টু পিক 3 গেম ঠিক আছে যেটার মধ্যে আমি ওরা বাদ দিতাম, আই থিংক দিস উড হ্যাভ বিন দ্য গেম। কারণ হ্যাঁ Man City-র এক্স্যাক্টলি, সাথে এমনি ওয়াটফোর্ডের ওদের সাথে একটা ওরা মানে লাগবে না। বুঝেছেন? আই থিংক ওয়াটফোর্ডের সাথে Yo, ইগালো স্টার্ট করবে। no. Shabash বুঝছেন Forster. ভাই বুঝছেন ভাই I would play Igalo. I would play Igalo versus Watford, and I'd probably বেটা। against City I'd play Martial and সবাই মানে রাশফোর্ড দুইজনই সব খেলবে, তো কাভানি হুম, নেই। সব হুম। ডিফেন্ডাররা কি পাসা ইনজেকশন দিয়ে সাব্বাস। নাকি খেলার আগে? Shabash defense. গতবার যে কি যে Beautiful. ফ্যাবিয়ান সার লাস্ট মোমেন্টে লিটারালি পাসার মধ্যে ইনজেকশন দিছে। ভাই ওই যে ভাই ওরা মনে হয় স্টার্লিং এর এই যে হয়ে বন্ধ গেল। এই যে হয়ে গেল। স্টার্লিং এর বন্ধ এই কারণে। আচ্ছা এটা কি ফরস্টার না? হ্যাঁ ফরস্টার উইথ অ্যান আর। It's not United's Foster. আচ্ছা না তাহলে ঠিক আছে। না না দিস ইজ দ্য স্কটিশ আমাদের ফস্টার তো মনে হয় ওয়াটফোর্ডে ছিল। হুম Last যখন দেখছিলাম। কিন্তু বেন ফস্টার কিন্তু ইউনাইটেড ছাড়া বাকি যেগুলাই খেলছে ইভেন ওয়েস্ট ব্রমে আরে তুই বাইরে যাইস না বেটা। বাইরে চলে যা। বাইরে বাইরেই রাখছে সাকিরি বল রাখছে বাট বাজে একটা ক্রস দিছে ব্রো। চেলসি আজকে কিন্তু লিটারালি ক্রস এন্ড মানে ইনশাআল্লাহ এই টাইপের খেলাই খেলতেছে লিভারপুল। ক্রস এন্ড অটো পাইলট জানুর ভাই তারপর এই পার থেকে ওই পারে বল যায় ছাড়া এগুলো হয়ে যায়। তো এটা আমি তো আগের থেকে কইতেছি যে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত যায়, আবার আরেক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে আসে, কিন্তু মাঝখানে কোনো মাথা পায়। আমন সাদিও মানে ওই পেনাল্টি মানে ফুলব্যাকরা প্রান্ত পেনাল্টি বদল করতেছে আর কি। পেনাল্টি না পেনাল্টি দেয়নি। গোল কিক শাবাশ ওয়াকার পিটার বিউটিফুল ওয়াকার পিটার। মানে একটা ড্রাইভার সেকেন্ড মারে কেন ভাই এগুলো মারলে এই সালা মানে দুজনই কিন্তু সফটলি ডাইভ করে মানে অ্যাকচুয়ালি দ্য গুড প্লেয়ার ডু দ্যাট। আমি দেখছি অনেকেই এক ইউনাইটেড ফ্যান মজা নিয়ে বলতেছিল যে মানে যে মসজিদে অনেক দান টান করে, তো ওর ছবিটা দিয়ে তারপর এক কমেন্ট করছে এক ইউনাইটেড ফ্যান বলে যে why he dives, where is the shame in the name of Allah. সবাইকে মেরি ক্রিসমাস উইশ ও হ্যাঁ মাই গড যে টক্সিসিটি গেছে ওটার পরে ওই ট্রেনের মধ্যে Everything is the Egyptian king from now on. কই আস্তাগফিরুল্লাহ। কি অবস্থা মাইনসে যাতা করে জাস্ট যাতা। আচ্ছা এখানে বট আইজ্যাক বলছে why rule out City from the title race? No one's ruling out City bro. City definitely title race. Definitely সিটি একটা ঝামেলা পড়বে কি ওরা মানে মাঝখানে দেখবেন যে কয়েকটা 0-0 ড্র হওয়ার চান্সেস আছে। I also agree to that, but আমাদেরও না আছে বুঝছো, আমাদেরও বেশ কয়েকটা ম্যাচ ড্র করার চান্সেস আছে। এটা নিয়ে আমি ভয় পাচ্ছি যে পয়েন্ট লুজ করে ফেলবো। না মানে পয়েন্ট লুজ করার তো একটা রকম আছে। আপনি যদি লিভারপুল দেখেন ওরা পয়েন্ট লুজ করে হচ্ছে হলো মানে আজকে তো বাজে খেলতেছে, ইউজুয়ালি ওরা পয়েন্ট লুজ করে হচ্ছে হলো বটম টিমদের সাথে। ইউনাইটেড লুজ করে হচ্ছে হলো ঈদের কাছে মানে হোমে সাধারণত। গত 2 হোম ম্যাচে দ্যাটস আ ডিফারেন্ট কেস অল টুগেদার। সিটির কাহিনীটা হলো কি সিটি না মানে এই চেলসি বাদ দিলে ওরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম ম্যাচ কিন্তু 2 গোলের ব্যবধানে বেশি জিতে নাই।
আর যে সবগুলো ড্র করছে এক গোল করে ই করছে হ্যাঁ 1-0 এমনি করে তো বাইরে হলো maybe they're trying to মানে maintain a defensive prospect. Guardiola মানে if they don't score more than one না there are other আরে reasons কি as রে well. ভাই সাদিও মানে কি রে oh man একটা প্লেয়ারেরও পায়ে লাগে না একটা প্লেয়ারেরও পায়ে লাগে না ভাই এই ম্যাচ কি জিততে পারবেন কি মনে হয় আরে ধুত মিয়া আগে এক পয়েন্টও পাই কিনা দেখি তুমি যে এই কথা কেন পারবে ঠিক আছে রাফিদ যে কেন জিজ্ঞাসা তো বুঝতেছি রাফিদের এসপিএল সালা রবার্টসন দুইটা নিয়ে বসে আছে রাফিদের আরে পারবে ভাবছিল আছে ক্লিন শিট নিয়ে বাইরে পড়া রাফিদ আপনি ক্লিন শিট ব্রো আমার দুইটা ডিফেন্ডার আজকে খেলতেছে একটা হচ্ছে ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ড আর একটা বেডনারেক সো যে ক্লিন শিট পাক আমার কোনো না কোনো একটা ক্লিন শিট আসবে আর কি ভাই এরকমই রবার্টসন কে রেখে দিছি বাট গোল তো খাইলাম হ্যাঁ আমার ট্রেন্ট আছে গোল খাইলাম আমার মাঝখানে একটা সপ্তাহের জন্য আমার টপ স্পটটা নিয়ে নিছিল তোমার কাজিন এই উইকে আমি আবার দেখলাম তুমি 60 আমি আগেও কইছি এখনো কইছি আই হোপ ও যেন শুনে বা না শুনে যতক্ষণ পর্যন্ত টিমে কাজী মাগুর আছে টপ স্পট পাইতে খবর আছে না ব্রো কাজী মাগুর পয়েন্ট স্টার্ট করছিলাম যতই ফলতি হও লাভ নাই ম্যাগুয়ার ইজ কিপিং ক্লিন শিট এখন হচ্ছে এফপিএল এর হট প্রসপেক্ট হবে সব সিটি আর আর্সেনাল প্লেয়ার্স মানে দ্যাটস অল আই উইল সে দ্যাটস ট্রু বাট সিটি না আমি চেলসির সাথে এই যে হায় মানে এটা কি মারলো আমি সিটির এই ম্যাচটা চেলসির সাথে ম্যাচটা একটা অ্যানোমালি হিসেবে দেখতেছি এই সিজনে এরকম আর কোনো ম্যাচে হয় নাই লিডসের সাথে আই রিমেম্বার সিটিজ গেম ওখানে অনেক ওপেন একটা ম্যাচ ছিল বাট বিসাইডস দ্যাট চেলসির এই ম্যাচটা ওয়াজ অ্যান ওপেন গেম বাকি ম্যাচগুলো কিন্তু সিটি এতটা চান্সেস ক্রিয়েশন বা ডমিনেশন কিছুই করতে পারে লিভারপুল এত গুণুত্ব খেলে না সাবাস সাউথহ্যাম্পটন বিউটিফুল এই তো থেইলা বার কর ক্লিয়ার কর তাড়াতাড়ি থেইলা বার কর এত গুণুত্ব খেলতেছে লিভারপুল এত গুণুত্ব খেলে না আরে সাউথহ্যাম্পটন অনেক প্রেস করছে বাট নিউক্যাসল ম্যাচে ওরা মানে সালা অনেকগুলো মিস করছিল ড্যানি ইংস সাকিবিকে ঘুরে এই যে শেন লং আসছে আরেকটা চামার আসবে এখন শেন লং দৌড়াবে ম্যান আরেকটা চামার আসবে এবং আমি যখন বলছি চামার তখন ওর পিঠের পিছনে শিওর লেখা শিওর ইয়েস আই অ্যাম সামনে শিওর আছে একটা টিক মার্ক এন্ড শিওর কাম অন ফরস্টার এমন দূরে মারো যে বলটা ওই পারে যেতে চলে যায় ফরস্টার দেখি ওই যে পেপ চেয়ারের সাথে কথা বলে না ফরস্টার দেখি ঘাসের সাথে কথা বলতেছে পারভেজ ভাই হ্যাঁ পারভেজ ভাই আপনার কি মনে হয় যে ডিয়ালগ যে আমার ডিয়ালগ ওকে কি ইয়ে করা হবে ওকে কি মানে পেলেস্ট্রির মতো আগে আন্ডার 20 তে তো মানে 6-7 মাস রাখা হবে নাকি ওকে ইউরোপা লিগ গেমগুলো I don't think so he should be straight into the bench মানে straight away training with the first team আর কি আমার ওটা মনে হয় আমার মনে হয় না U23 লাগবে বিকজ ডিফারেন্সই বুঝতে পারি যে একই এজ হইলো ওর ম্যাচুরিটিটা ডিফারেন্ট আর কি হি ইজ ফার্স্ট টিম ম্যাটেরিয়াল মনে হয় আরে ওরে তো হ্যাঁ আপনাদের ওলের যে পাপো গোমেজ বললো যে ও অনেকটা বেশি হি হ্যাজ আ ভেরি গুড রেপুটেশন আর ওলের তো রেপুটেশন ভালো উইথ ইয়াং উইথ ম্যানেজিং ইয়াং প্লেয়ার্স সো ওই প্লেয়ার যদি পটেনশিয়াল থাকে টু প্লে ইন দ্য ফার্স্ট টিম ওকে ইজিলি ইন্টিগ্রেট করতে পারবে ওকে ইন্টিগ্রেট করার অ্যাটেম্পটটা নিবে অ্যাট লিস্ট আই এম শিওর অ্যাবাউট দ্যাট অ্যাটেম্পট ওকে আন্ডার 20 তে খেলাবে হ্যাঁ না আমার মনে হয় কি ভাই পেলেস্ট্রির ব্যাপারটা কি পেলেস্ট্রি ওয়াজ নেভার বট টু বি আ নাম্বার 1 অপশন আর কি ও ইজ অনেকটা টেনজেন্সে টাইপ and even besides that আর মূল কথা হচ্ছিল ও তো উপরে ও তো টপ লিগে খেলতো না হ্যাঁ ও সাউথ আমেরিকা থেকে আসছে ওই লিগ খেলে বাট আমাদের তো ইয়াতে খেলতেছে ইউরোপে খেলতেছে হ্যাঁ আমাদের কেসটা ডিফারেন্ট আমাদের পেলেস্ট্রি একই লেভেলেরই না বাট আমার মনে হয় কি যে ওটা এরকম টাইমে ম্যাচে নামাবে না লাগে হচ্ছে হলো ও বেঞ্চে থাকবে দেখবা ও শুরুর দিকেই অলরেডি দেখবা ওকে বেঞ্চে রাখতে ওকে ওয়াটফোর্ডের সাথে নামবে মনে হয় ওকে ওয়াটফোর্ডের সাথে নামাবে মনে হয় এত আগে না কারণ देयर আর আদার হাংরি প্লেয়ার্স যারা অনেক গেম টাইম পায় না তো ওদেরকে আমার মনে হচ্ছে কি ওয়াটফোর্ডের সাথে we could see a front three of Igalo, James and Mata
আমার মনে হচ্ছে হইতে because হ্যাঁ if হইতে পারে Igalo does হইতে পারে play Igalo because হইতে I পারে think Cavani থাকলে they try to play Cavani but যেহেতু Cavani নাই আমার মনে হচ্ছে they বাজে try to সব play Igalo এখন বুঝছেন হইতে পারে Cavani হইতে পারে থাকলে হ্যাঁ Cavani থাকলে they actually ওকে should rest both Rashford and Martial আর কি হ্যাঁ গ্রিনউডও খেলতে পারে মেবি হয়তো গ্রিনউডও Greenwood, নামাইতে পারে মানে this was also something I was saying. This is the perfect game to try Greenwood out as a solitary as a center striker. forward হ্যাঁ, solitary striker হিসেবে ওকে ট্রাই করা যায় because আমি চাই না যে ও আর রাইট উইং এ খেলো। আমি জানি না আপনারা ওর খেলাটা দেখছেন নাকি because আমার মনে হচ্ছে he is learning from Cavani and from other number 9s like ওরে নিজেও তো নাম্বার 9 ছিল ওর হেডিং অ্যাবিলিটিও ভালো করতে চেষ্টা করতেছে and ওর পজিশনিং সেন্সও আগের থেকে বেটার হচ্ছে that's probably why his performances haven't been up to mark so ওকে এখন রাইট উইং এ খেলাইলে ওর প্রগ্রেসটা আবার হল্ট করবে আচ্ছা পারভেজ ভাই বাট গ্রিনউড নিয়ে আমার একটা জিনিস নিয়ে মানে জিজ্ঞেস করার কথা গ্রিনউড ছিল কিন্তু ইয়া করে মানে ও যে কয়টা ম্যাচও খেললো মানে ও কাট ইন করে যে কিছু ক্রস দেয় না প্রিটি গুড ক্রসেস অ্যাকচুয়ালি মানে ওর ক্রসিং এর কোয়ালিটি আই এম কোয়াইট ইমপ্রেসড যে ওখান থেকেও হি ইজ বিং এবল টু প্রোভাইড সার্ভিস ক্লিয়ারলি আমার কেন জানি মনে হচ্ছে Cavani is having an adverse effect on him because Cavani number 9 তো we've not had a number 9 না না at the আমি club for pretty আমি long. একটু এটা পারভেজ ভাইয়ের সাথে একটু ডিসকাস করতে চাই সেটা হচ্ছিল ভাই ওই যে ফোর্ডেন আর গ্রিনউড যে একটা আকাইম্মা করছে ওই জিনিসটা যেভাবে মিডিয়া রিয়াক্ট করছে আপনি তো বুঝেনি ব্রিটিশ মিডিয়া কেমন টুয়ার্ডস ডিফারেন্ট ক্লাস অফ হ্যাঁ কালার্স হ্যাঁ সো ওইটার ইফেক্টটা কি এখনো গ্রিনউডের পারফরম্যান্সের উপর পড়তেছে আই আই ডোন্ট ফিল যে আমার মনে হয় ওটার সাথে রিলেশনশিপ কম বাট হ্যাঁ of course ভাই শুনেন কারণ বোথ অফ দেম আর ভেরি ইয়াং প্লেয়ার্স ভাই কারণ মানে ওই মানে ফোর্ডেন বলেন বা দে আর 19-20 ইয়ার্স ওল্ড তাই না সো ওদের ওই মেন্টাল ইস্যু থাকতে পারে একটা বাট আমার কাছে মেইনলি ওর এই সিজনের পারফরম্যান্সে যে ইস্যুটা লাগছে ইজ হিজ ফিটনেস ইটসেলফ মানে না পাওয়াতে যে ইস্যুটা হয়েছে এটা কি গোল এটাও হয় না মিস করছে মানে ক্লিয়ার কর ওয়াকার পিটার্স দৌড় দে কাউন্টারে যা কাউন্টার ওয়াকার পিটার্স হ্যাঁ ভাই বলেন যা আর্মস্ট্রং ভাই লিভারপুলের আজকে মনে হচ্ছে দিন না ম্যান অনেকগুলো এরকম ডি বক্সের ভিতরে চান্সেস ড্রপ খাইতেছে বল কিন্তু জাস্ট লাইক দ্য লাস্ট গেম নিউক্যাসলের সাথে এরকমই হচ্ছিল কিন্তু ইস নাইস ক্লিয়ারেন্স ম্যান কে এটা ছিল টেলা বিউটি ডিয়ালো ও ডিয়ালো ম্যান কাম অন তোমরা সবাই প্রাইম প্লেয়ার্স হয়ে যেতেছো সাউথহ্যাম্পটন ম্যান রালফ দেখাই দে এই যে ওয়াকার পিটার্স আবার ওয়ালকট কই ওকে সরাই দিছে না না আছে তো ওয়ালকট ইজ স্টিল প্লেইং ওকে যদিও সেকেন্ড হাফে দেখি নাই একবারও আরে কি রে কোনো পাসের কোনো জোর নাই কিছু নাই আয় হায় শিট ম্যান এটা কে ছিল শাকিরি পাস দিছিল ডান পা দিয়ে মারছে তো জন্য পাসে জোর নাই এই যে এইবারটা ভালো ক্রস এবার ফিরমিনো হয় নাই হচ্ছে না একটা ক্লিয়ার কাট চান্স করতে পারে না এটা কোনো কথা কেমন লাগতেছে আরে ভাই আমার হারলে কোনো সমস্যা নাই বাট অ্যাট লিস্ট একটা শট তো কিপারের মানে ক্লোজ অন টার্গেটে মারো অন টার্গেট রাখতে পারতেছ না এবিপি এর এক্সাইটমেন্টটা তুমি বুঝতেছো না আমি তো বুঝছি হোপফুল হয়ে যাচ্ছে ম্যাম আমি প্রত্যেকবার লিভারপুল অ্যাটাকের সময় আমি লিভারপুলকে এনকারেজ করছি তোমরা এটা এই শোটা রিওয়াইন্ড শুনো তোমাদের সবার থেকে বেশি চ্যাম্প করতেছি লিভারপুলের জন্য তোমাদের সবার চেয়ে তো আমি আগেই তো খেলা দেখতেছি সো স্পয়লার দিলে তো আমার কাছ থেকেই পাবা এটা বুঝতেছেন না কেন এই যে মোহাম্মদ সালাহ নিয়ে যায় এখান থেকে বলটা পারলো না অলরেডি মানের পায়ে বল চলে আইছে থ্রো পাইতেছে আর আপনি কোন অ্যাটাকে সালাহ এটা নিয়ে গিয়ে করতেছে কত আগে ভাই আমি তো টি স্পোর্টস দেখতেছি আমি টি স্পোর্টস এইচডি লাইভ 70 12 13 14 15 16 না আমি তোমার থেকে 3 সেকেন্ড পিছনে 3 সেকেন্ডে এত কিছু হয় ওই যে বেঙ্গল ডিজিটাল মনে ইউজ করেন তাই না এবিপি আমি বেঙ্গল হ্যাঁ ওইটা আমিও এই কারণে পিছায় আছি বেঙ্গল একটু স্লো হ্যাঁ ওই আকাশের থেকে স্লো বেঙ্গল আয় হায় ও শাবাশ পা দিয়ে নামাও তুমি অ্যালিসনের মতো একটু স্কিল ট্রিক্স দেখাও ফার্স্ট টাইম
মানে কেপি ভাই আজকে লিভারপুল হারায় ছাড়বো, ঠিক আছে? কেপি ভাই হইতেছে মানে চিয়ারিং আপ ফর আচ্ছা, টিয়াগো আজকে কি খেলছে বলতো? মানে ওরা তো আমি খুঁজে পাইতেছি না মাঠের মধ্যে। না ব্রো, এতটা টিয়াগো খারাপ কই? খেলেনি। ফার্স্ট হাফে প্রথম দিকে একটু বাজে খেলে ইয়েলো কার্ড পাইছে, বাট মিডফিল্ডে যতটুকু সুযোগ পাইতেছে লাগাইতেছে। সাউথহ্যাম্পটনের দৌড় কিন্তু এই টাইমে শেষ হয়, বুঝছো কেপি? আমরা কিন্তু 75 মিনিটস এর পরে গোল দেওয়া স্টার্ট করছিলাম। হ্যাঁ, তো এটাই আমি জানি, কিন্তু এই ওরা তো জুস একটা ওদের শট তো কাজে এতক্ষণ লাগাইতেছে থাকার না। কথা না। এক এই দুইটা জুস সেভ ওদের ও করলে মাই গড, আবার মিস আউট করছে, আবার আর্মস্ট্রং দৌড় দিতেছে। ম্যান, এই ম্যাচটা খুবই অকওয়ার্ড একটা ম্যাচ। ওয়াই হ্যাঁ, এই যে দেখছো জুস শেষ যে বল পায়ে রাখতে পারতেছে না যে। ঠিক আছে, এত পজিশন দিয়ে কি করবো? 62 আপনারাও একটা ওই যে স্পিকার নামান, মিনামিনোকে নামান, মরিনহোর ওই মিনামিনোকে কথাটা নামান। বলতে হবে আর কি। মরিনহো বলছে না যে পজিশন দিয়ে লাভ নাই, 3 পয়েন্ট আমরা নিয়ে যাচ্ছি। লিডসের সাথে ম্যাচের পরেই মনে বলছিল আবার। আরে কি রে ভাই, কি সব বন্ধ সালা করে পাস দেছো? সালা শুট করো, এখান থেকে তো শুট করার কথা। ওয়াই ইজ হি পাসিং ইট অ্যারাউন্ড? রবার্টসন, এটা কি এটা কি এটা কি এটা কি এটা কি শট? এই যে এইগুলো আকাশে মারলে তোমরা তাও রেসপেক্ট দিবা। ও, এটা শাকিরই ছিল, সরি। তাইলে ঠিক আছে, আমি ভাবছিলাম সালাম আসছে। তাই আমি বলতাম যে ওর সাথে ওয়ার্নারের কি ডিফারেন্স বলো? ভাই, মার্সেলো শাকিরি তো ওই দিন কিন্তু আকাশে মারছে। আপনাদের সবচেয়ে বড় নাইটমেয়ার, বুঝছেন? হ্যাঁ, আমাদের লাইফে ওইগুলাই হয়। শাকিরি, লালানা, বুকায়ো সাকা। সুন্দর মাস্টার ক্লাস পারফরম্যান্স দিছিল পুরা। বাম ভাই পায়ে শুট শাকিরি করলে ডিফ্লেকশন যায় ঢুকে, ডান বেসিক্যালি পায়ে শট শাকিরি খেলে মরিনহোকে ডুবাই দিছিল আর কি। শাকিরির ওই পারফরম্যান্স এন্ড দেন মরিনহো ওয়াজ আউট। ফিনিশের গোলটা জোস ছিল ম্যান। এরকম একটা ফিনিশ আসলে এই গেমটাকে ডিফাইন করে। দ্যাটস ফাইন ম্যান। এই গোলটা আসলে জোস। এটা পুরো ফিফা এর গোল ছিল। পুরা এটা টপ ফর্ম ড্যানিয়েলস। হ্যাঁ বলো। যে মানে আমি মানলাম যে তুমি লালানা শাকিরি বললা, হ্যাঁ দেন তুমি একটা মানে ফিউচার প্রসপেক্ট সরি কেন না, ওটা আমার না, শাকিরিও তো প্রসপেক্ট ছিল আর কি তখন। এই পোলাটা ইনজুরি প্রোন, এই পোলাটা যদি ইনজুরি প্রোন না হইতো আর এত বাজে ইনজুরিতে না পড়তো, মানে এতক্ষণে সাউথহ্যাম্পটনের হয়ে গোল মারা দরকার সিজারো কথা। হচ্ছে কি সুইস সুপারম্যান, আর ফুটবলে হচ্ছে শাকিরি ইজ দ্য সুইস সুপারম্যান। সো কি বলবো তুমি? সবচেয়ে মজার জিনিস জানতে চান? আমাদের টিমে মানে এখন সাইবর্গ হয়ে গেছে। ভ্যান ডাইক গোমেজের পর সবচেয়ে বেশি ইনজুরি খাইছে শাকিরি। এই যে চান্স, আরে কিছুই হয় নাই, এখান থেকে লে অফ করে কেউ। সালা কি খেয়ে নামছে? সালা কি ভুলে গেছে গোল পোস্টটা ওইদিকে? আজকে তো না আজকে তো যে শানুরবার ক্যাপ্টেন সালানা তো লেগা ইজিপশিয়ান ফ্যানের বদদোয়া পাইছে, বুঝছো? শানুরবার ক্যাপ্টেন দেখবেন প্রতি উইকে ভালো খেলে, ঠিক আছে? ক্রিসমাস বলছে তো ম্যান, এই উইকে আমি একদম সাউথহ্যাম্পটনের এগেইনস্টে সালাকে ক্যাপ্টেন দিতে গিয়ে আমি লাস্টে কেনকে দিছি লিডসের সাথে। ধরে নিছি যে লিডস উইল বি ওপেন এন্ড স্পার্স কিছু চান্স পাইতে পারে। ভাগ্য ভালো দিছিলাম আর কি। আমি অ্যাকচুয়ালি চিন্তা করছি আমার যে টিম সাজাইছি মোটামুটি ফর দা ব্ল্যাঙ্ক গেম উইক আমি সেট, ফর দা ডাবল হেডার্স এই যে এইবার তো সাদিও মানে কেপি তুমি স্পয়লার দিলা না? শুট মারলো এত সুন্দর, কি সুন্দর শুট মারলো, বাতাসে মনে হয় বল গেছে, অন টার্গেট ছিল। মাটি কামড়ায় বল গেছে কিপারের। অন টার্গেট ছিল আপনি তো বলো কেপি। হ্যাঁ ব্রো, এই জায়গায় র‍্যাশফোর্ড একটা বুলেট ফিনিশ করতে পারতো। তবে তোমরা তোমাদের একাডেমি টিমের কাছে হারতেছো কেপি, তোমাদের একাডেমি টিমে। ওদের থেকে এখন সবাইরে নিয়ে যাবে, ওয়ার্ড ক্রসকে নিয়ে যাবে, বেডনারেককে নিয়ে যাবে। তোমরা জানে এক কাজ করো, তোমরা বেডনারেককে বিট করো না। ওয়ার্ড ক্রস, বেডনারেক, স্টিফেন্স আছে, ব্যাকআপ হিসেবে ফোর্স দিয়ে দাও। আমাদের এইসব খেলা দেখলে সাউথহ্যাম্পটনের টার্গেট শেষ। এখন উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স থেকে টার্গেট নিতে হবে। ফাবিও সিলভা, রুবেন নেভেজ, এসব টাইপের প্লেয়ার দরকার। ব্রো, বাজে পাসিং ব্রো। এই প্লেয়ারটা তো খেলাই ভুলে গেছে, নাম্বার 23, এটা কে?
শাকিরি তখন শাকিরি, বাধা আরে না সাউথহ্যাম্পটনে ও আচ্ছা সাউথহ্যাম্পটনে হ্যাঁ সব বল লুজ করতেছে হ্যাঁ ও তো খেলাই ভুলে গেছে ও তখন থেকে আমি দেখতেছি কি রে খালি সবাই বল লুজ করতেছে সবাই অফসাইডে দাঁড়ায় আছে। সবাই চোখ বন্ধ করে পাস মারতেছে, সবাই চোখ বন্ধ করে পাস মারতেছে। শাবাশ শাবাশ গুড গুড কন্ট্রোল গুড ফিজিক্যালিটি এরা বুঝছো এপি হইছে কি এটা তো নিউ ইয়ার্স এর পর ওরা ভাবছে আরে কত দেরি আমাদের ম্যাচ আসতে ইচ্ছা শাবাশ মতন হচ্ছে খাওয়ার পরে এখন আজকের ম্যাচে সাইড ড্যানি এফেক্ট ইংস পাই এখন কেইনের মতো সেও পিছে এসে প্লেমেক করার চেষ্টা করতেছে দেখো ড্যানি ইংস হ্যাঁ আসলে সাদিও মানে আসলে এবার যদি গোল না হয় এই চান্স আর পাবা না কারে দিল থিয়াগো আরে সালা শাকিরি না শাকিরি এবিপি যেটা বলে এবিপিটা শুনে মনে হচ্ছে সবচেয়ে এই ইজিয়েস্ট পারভেজ ভাই হচ্ছে হয়ে হলো গেছিল মধু হয়ে দিয়ে গেছিল বিষ ম্যান খাওয়া পাবলিক, বুঝছো? ট্রেন্ট কিন্তু মারছিল এটা লং আমি রেঞ্জ ম্যান আমার এটা ট্রেন্টটা সেভ এটা ছিল এটা আমি আগেও বলছি, এখনো বলি, ভবিষ্যতেও বলবো। আরে এবিপি যেটা বল আমি ভাবছি মানে মনে হয় ওয়ান অন ওয়ান কি না দৌড়াচ্ছিস আচ্ছা, এটা এটা আবার কে? হ্যাঁ হ্যাঁ ইন লুন্ডুলু? সাবড হয়ে গেছে এন আর্নল্ডো লুন্ডুলু সাবড হয়ে গেছে, এন আর্নল্ডো লুন্ডুলু সাবড হয়ে গেছে। হুর এটা এখন না সাবড মানে এটা না একটু অন্য রেসের নেম, কিন্তু এটা এন লুন্ডুলু এন্ডলুলু এন্ডলুলু নাকি এন লুন্ডুলু সাদিও মানে আবার একটা বাজে পাস ভাই সাদিও মানে আর কত করবে ও তো একটার পর একটা সাদিও মানে একটার পর একটা মানে ট্রাই তো করে যেতেছে এমন তো না হি হ্যাজ পেপারড দ্য লেফট ফ্ল্যাঙ্ক বা যারা অ্যাজ আজকে আকিব উড সে হি যারা ইজ হাগিং দ্য দুইজন টপ স্লাইড লাইন মারে গেছে, দুইজনই স্লাইড মারে হি ইজ দিছে। হাগিং দ্য সাইড লাইন সাদিও যারা মানে আজকে ইংস নিচে এই যে তারা চান্স একদম আল্লাহ রবার্টসন শুট করে নাই হি ওয়েন্ট ফর দি অ্যাসিস্ট এ হে সমস্যা নাই সমস্যা নাই রো বয় হেরে রো বয় সমস্যা নাই এটা নো প্রবলেম এটা ডিফারেন্স কামন রবার্টসন একটা অ্যাসিস্ট একটা অ্যাসিস্ট সাবাস Come on, বেন ও, আরে কিসের টিয়ারনি আর কে রবার্টসনের করতেছে অ্যাসিস্টটা ডিফারেন্স বেশি কিছু লাগে না। এটা ডিফারেন্স অ্যাসিস্ট চাই কি আবার টিয়ারনি আর রবার্টসনের ডিফারেন্স হলো একটা, যে একজন পইরা গেলে Clear গোল করা। মারে, একজন এই একজন তো গোল এবার হবে খাও। জার্সি 23 হুএভার ইউ আর কাম অন ম্যান ফাউল করছে না whoever you ফাউল করছে শাকিরি ম্যান কাম অন শাকিরি শাকিরি বুঝলাম তোমাকে ওই পানিটা খাওয়ায় নামাইছে যেটা খাইলে লিভারপুলের প্লেয়ার ইনজুর্ড হয় না 90 মিনিট দৌড়াইতে পারে দম আছে অনেক হেন্ডারসনের মতো একটা ম্যান সে 90 মিনিট দৌড়াইতে থাকে কেমনে জানি কি খাওয়ায় কে জানে আর ওই যে জবের আরে। জবের ভুসি এই যে হলুদ কার্ড নীল নাই ভাই শাকিরি এনলুন্ডুলু কিন্তু ভালোই ভালো ও টেলা ইজ দ্য প্লেয়ার জার্সি হনুলুলু টাইমে কিন্তু ভালো খেলতেছে তেলা তখন থেকে দেখি সে জাস্ট মানে বাজে খেলেই যাচ্ছে তো খেলেই সাউথহ্যাম্পটন এখানে Samona শুধু Yarsaf কষ্ট নামছে করতেছে জেনেপো ক্রিকেটটা ইয়াস কে কাম নিবে ইন ওটা ফর ডিসাইড করার জেনেপো জন্য ফার্স্ট অফ শিট, এত ওয়ার্ড প্রাউস মারতেছে। এইটাই ডিফারেন্স বুঝছো রাতে জি আমাদের টিএনডি আর ওদের ওদের রবো রবো ইয়েস এই তো শোনো, তোমাগো টিয়ারনি রে একটা এই কি ঠুয়া বলো এগুলো মারলেই একটা ম্যাচ অকাতে নিয়ে চলে আসে। একটা ম্যাচের জন্য তুমি এগুলো বলতেছো কই রবো তো টিয়ারনি ওই কই ম্যাচে রবো রবো তো ওই ম্যাচে তো ওর জন্য তো প্রথম গোল তো খাইছে, কিন্তু পরে কি করছে? আর টিয়ারনি একটা রবো যেদিন ঠুয়া খাইও খেলে কি করছে? রবো যেদিন খেলে ওদিন রোবার্টো কার্লোসও রবো আর লজ্জা পায় টিয়ারনির মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? এটা তো লিভারপুল ভার্সেস আর্সেনাল খেলাই দেখাই দিছে। এবিপি সার্কাজম এবিপি সবচেয়ে খুশি আজকে এই দেখো এই যে থিয়াগো ওয়াজ ব্রট ফর দিস কাইন্ড অফ আ পাস একদম পিয়ার্সিং একটা পাস ছিল and there was someone hugging the sideline কিন্তু ও বলটা ধরতে পারে নাই সামচুয়াস হয় নাই ওর অ্যাটেম্পটটা কাম অন সালা কাম অন ডোন্ট ওয়েস্ট টাইম উঠো আকিব নাই দেখে এবিপি একদম পুষায় দিচ্ছে ওর 80 মিনিটে কিছুই করতে পারে না, 10 মিনিটে কি ডিম পারে। আর গোল টেনশন নাই সালাই গোল মারবে আরে আমি কবে থেকে I was singing lyricals about Trent Alexander-Arnold তাই না এতই গান, এতই সুন্দর গান গাইছেন, সুরটা শুনে মাঠ থেকে পালাই গেছে। এই শানুরে তো হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে না
ও যেমনে সুরটা শুনেই মাঠ আচ্ছা, এটা থেকে কে পালাই বারবার গেছে। শুয়ে যেতেছে? কে এটা? লিভারপুলের রাইট সাইডে কি মিলনার এখন রাইট ব্যাক না? হ্যাঁ, মিলনার, হ্যাঁ। খুবই মানে ওরে সবারই খেলায় নাই মাথার মধ্যে সিজনে। লাগে। এইবার তো গোল। আয় হায় রে, ব্যাড লাক। কিছু করার নেই। ইচ্ছা করে বিবি বলে শালা এটা পাইলে ডেফিনেটলি একটা গোল তো দিত। শালা এটা পাইলে আজকে আপনারা যদি লিগ জিতেন তাহলে সবচেয়ে আগে মেডাল লুকাকুর জন্য বানানো উচিত। এই ম্যাচটা প্রত্যেকটা ফরওয়ার্ডের লুকাকুর না, ছায়া আমরা ঢুকছে, ওয়ার্ল্ড কাপকে ঠিক একটা আছে? স্পেশাল মেডেল বা ড্যানিংসকে একটা মেডেল করে দিতে পারি। ওয়ালকট ভাই টোটাল আর্সেনাল লেজেন্ড, ঠিক আছে? ভাই, আর্সেনাল থেকে যারা চলে গেছে এক একটা আর্সেনাল লেজেন্ড এখন। না, থিওডর কিন্তু ড্যানিংস তো পরের কথা। বয়স 32 হয়ে গেছে, বাট পেস অনেক। কে? থিওডর কার? ওয়ালকট। ও আচ্ছা, থিওডর ওয়ালকট। হ্যাঁ, আমাদের এই যে লিভারপুলে খালি একটা প্লেয়ারই 80s, বাকি সবাই দেখি 90s। কে সেটা? ওই মিলনার 86। ও মিলনার, জেমস মিলনার 86। আর ইউ সিরিয়াস? হ্যাঁ, মানে ওর আর আমার বয়স একই? ওরকমই। আরে ও তো 16 বছর বয়স থেকে খেলা শুরু করছে। আমি 87। জেমস মিলনার রিটায়ার করতেছে। আই এম বিং কম্পেয়ার্ড টু দ্যাট গাই ইন টার্মস অফ এজ। কি আর করা, আসলে সিনিয়র সিটিজেন। কাম অন আর্মস্ট্রং, ইউ আর নট 87। এই তো এইবার অফসাইড নাকি? অফসাইড না তো। রবো, তুমি আগে অফসাইড কল কেন করতেছো? ভয় পাওয়া দিলাম আমি। কাইল ওয়াকার পিটার আর্মস্ট্রং ভয় পাওয়া দিলাম আমাকে। ভাই, এই যে স্কোয়ার পাস গুলো যে দিতেছে না সাউথহ্যাম্পটন, এক একটা স্কোয়ার পাস মানে 2টা করে সেকেন্ড নষ্ট। দ্যাটস গুড, দ্যাটস গ্রেট। আরেকটা স্কোয়ার পাস না, ব্যাক পাস না। ফস্টার হাতে ধর বল। ব্রো, সাউথহ্যাম্পটন কিন্তু পুরো সেকেন্ড হাফটা প্র্যাগম্যাটিক, যে সিটি টাইপ প্র্যাগম্যাটিক ফুটবল খেলছে। পেপ স্টাইল। আমাগো সাথে পাইলেই প্র্যাগম্যাটিক ফুটবল খেলে শালা তাও এটা বেটার। ধরো কেপি তো ব্লেম করতে পারবে লিভারপুলের প্লেয়ারদেরকে যারা মিস করছে, বা ইউনাইটেডের সাথে খেললে কিপাররা জাদ্রেল হয়ে যায় আর কি, সব শট অন টার্গেট ঠেকায় ফেলে। এটা আরো বড় খারাপ লাগে আর কি। আমার প্লেয়ার তারপরে গোল হয় না। বিউটিফুল বল, গোল হয়ে যাবে। গোল না, পেস এনাফ ছিল না। এটা কে ভাই, এত বাজে শট? এরকম হাফ লাইন থেকে গোল দিল না বৃষ্টির মধ্যে সিটির সাথে। আবার ব্যাক পাস। কাম অন কাইল ওয়াকার পিটার্স, তোমার নাম ওয়াকার। মানবতার ফাঁক খালি মারতে ঠিক আছে। ও বল ফ্যাবিনিওর উপর দিয়ে বল মারছে বারবার। এই তো টেলা একটা লং শট মারবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ড্রিবল করে ব্যাক পাস। আরে ভাই, টাইম ওয়েস্ট কর, টাইম নাই। কি করতেছ? 6 মিনিট আছে হাতে। এখন স্মার্ট মানে এত জীবনে ফার্স্ট ম্যাচ খেলতেছে লিগে, ঠিক আছে? এত পজিশনাল অ্যাওয়ারনেস কেমনে হয়? সব এইটাই তো আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমি ডিড নট এক্সপেক্টিং যে লাইনের বাইরে এসে পড়বে। ফরস্টার কেমন না? কেপি কি কম দেয়া? ফরস্টার একটা এক্সপেরিয়েন্সড ক্যান্ডিডেট। ফ্রেজার ফরস্টার নাম্বার 1 কিপার ছিল। ইজ আ অ্যাড্রিয়ানো আই নো 14-15 এ তো সে টপ কিপার ছিল। অ্যাড্রিয়ানো অনেক টপ কিপার ছিল ওয়েস্ট হ্যামে। কিছু বলবা? মানে কি আসলে ড্রাইভার ম্যান, রেফারি তোরে পাত্তাই দিতেছে না। মানে কি উল্টা ইয়েলো দিবে এখন ফর হিটিং সামওয়ান। দে ইয়েলো, মানে ইয়েলো দে, মানে সত্যি ইয়েলো। ও খুব বাজে একটা। এটা দিস ওয়াজন্ট গুড ফ্রম মানে। কাম অন, তুমি একজন মুসলমান হয়ে তুমি যদি এগুলা করো, তাও ওয়াকার পিটারসের মতো একটা লোক। কি লজিকটা দিল কেবি ভাই, ঠিক আছে? মানে এবং সে গালি দিচ্ছে। এই যে নতুন যে স্ট্রাইকারটাকে নামাইছে জার্সি নাম্বার 18, ও কিন্তু বুঝতে পারতেছে আর কি। মানে হি ক্যান ফিল দ্য ফ্রাস্ট্রেশন অফ দ্য ফ্যাবিনিও এন্ড হেন্ডারসন, যে ওরা দৌড়ায় পারতেছে না।
আল্লাহ, তবে অ্যালিসন যা করছিলেন ওটা তো কইলাম মানবতার মানে মানবতা মানবতার ফাঁক ফাঁক হয়ে গেছিল কিন্তু একদম। এটা যদি গোল খাইতো সাব্বাস সাব্বাস, এই যে আরেকজন সাউদাম্পটন প্লেয়ার পড়ে গেছে, তোমরা এটা সাইড লাইনে ফালাও, 2 মিনিট আরো ওয়েট করো। সাধারণ প্লেয়ার Oh সবাই my God. শুয়ে পড়ো আস্তে আস্তে, ঠিক আছে? আস্তে আস্তে সবাই শুয়ে পড়ো, পায়ে হাত দিয়ে শুয়ে পড়ো। ঘুমের সবাই সময় শুয়ে হয়েছে। পড়ো, কি খেলতেছে? সবাই শুয়ে পড়ো। আজকে এবিপি ভাই হইতেছে সাউথহ্যাম্পটনের অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ। অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ না, মানে ওই একটা লং বলো যায় না। এই যে ভালো একটা লং বল দিছিল। আচ্ছা কেপি, এটা এক্সপ্লেইন দিস টু মি, থিয়াগো তোমাদের সিবি পজিশনে খেলে কেন? ও হচ্ছে হি ইজ স্লটিং ইন দ্য আমি না আজকের মিডল ম্যাচে অফ দ্য আমি টু বুঝতেই সেন্টার ব্যাক। পারতেছি না যে মানে কোনটা ফাবিনিও কোনটা থিয়াগো, দুইটাই তো টাকলা। আর থিয়াগো এরিয়াল অ্যাবিলিটি এত ভালো না, আসলে ও পিচ্চি হইলো, ওর এরিয়াল না, অ্যাবিলিটি কিন্তু থিয়াগো অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ভালো। অনেক জোস, মানে হি ইজ সো গুড ইন ডিফেন্ডিং, এই কারণে লিভারপুল অ্যাকচুয়ালি ডিফেন্ড করতে পারতেছে এই ম্যাচটা জোস ভাবে। তুমি দেখো এবিপি কেপি, দেখো ও না অ্যাটাকে যায় না, ও ডিফেন্স হ্যাঁ, করতেছে। এজন্যই তো লিভারপুল মাত্র একটা গোল খাইছে, নাহলে তো আরো খাইতো। থিয়াগোর জন্যই তো। ও করতেছেটা কি ডিফেন্সে? হোয়াই ইজ ইন ডিফেন্স? হি ইজ ট্রাইং টু, ওই যে ওই পাসগুলো দিতে যাচ্ছে, ওই যে হলিউড পাস, ওখান থেকে একটা দিবে হলিউড। ওই লিভারপুল কি একটাই চেঞ্জ আরে করছে কি রে ভাই, এক সি 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 সি। আচ্ছা, এগুলা ক্লব সহ্য করতেছে কিভাবে? ও সাইড লাইন থেকে এখনো মতো ইয়া করে নাই, ঝাঁপ দেয় নাই কারোর উপর। ওর তো তাড়াতাড়ি ওর তো তাড়াতাড়ি কাউরে না ডিফেন্ডার নামানো উচিত, প্রপার ডিফেন্ডার। বাজে অবস্থা ম্যান। হেন্ডারসন না উপরে উঠে সিরিয়াসলি, আজকে আমি লিভারপুলের গত 3 সিজনে এত বাজে পজিশন রাখা ফুটবল আমি দেখিই নাই, এত ভুল পাস আমি দেখিই নাই একটা পার্টিকুলার ম্যাচে। ওয়ার্স্ট পসিবল মানে পাসিং পারফরম্যান্স ইন টার্মস অফ পজিশন রাখা, মানে পজিশন আছে বাট ওই যে ফরওয়ার্ড, প্রত্যেকটা ফরওয়ার্ড পাস বাজে। এখানে একটা সিবি আনলেও এগুলি হয় না, ইউ হ্যাভ টু প্লে প্লেয়ার্স ইন দ্য রাইট পজিশন। এটা এই যে এবার মানে আরে পারলো না, এটা তো ওয়াইনালডাম কথা মানে ড্র হবে কাম অন রবো ওয়াইনালডাম মানে ফাবিনিও থিয়াগো চারটারে দেখি একরকম। ফাইট দে আমার ধারণাটা ভুল প্রুফ করো না তোমরা লিভারপুল, কাম অন। ব্যাক পাস করে দেয় ফ্যাবিনিওরে, মানে আমি তোমাদের একটা চ্যাম্পিয়ন ক্যাটাগরিতে রাখতেছিলাম যে তোমরা আনডিসপিউটেড চ্যাম্পিয়ন্স, জোস টিম, বিলিভ করা উচিত। এই সিজনটা হচ্ছিল মোমেন্টাম টিম, ঠিক আছে? আমরা সবচেয়ে আগে ইনজুড খাইছি, সবচেয়ে আগে ফর্ম হারাইতেছি, অন্যরাও হারাবে। জাস্ট আইসো নিয়া কি কও, ইনজুরি পর তো এইটা তো ক্লপের দোষ, সেটা তো ইনজুরির দোষ না। এটা আমি ক্লপরে আমি বলতেছি না যে হি ইজ এন্ড ব্লেমলেস, বাট ও আজকে এটা পুরোই ক্লপের দোষ। এইবার হবে গোল, এই যে সাদিও মানে, দ্যাটস ইট। আরে তাও হয় নাই, কাউন্টার যা তো এমভিপি আজকে আর গোল হইছে। রাফি বুঝতেছ না, এমভিপি ইচ্ছা করে বলতেছে না হয়। আরে এই দেখো মিলার কোথায় এসে পড়ছে, রাইট ব্যাকে থাকার কথা, হি ইজ লাইক উইথ ইন দ্য সাউদাম্পটন ডি বক্স, কতটা অ্যাগ্রেসিভ। একটা ভালো জিনিস কি, আজকে কয় তারিখ ভাই? আজকে 5 তারিখ না? হ্যাঁ হ্যাঁ। তাহলে ওরা ব্রেক পাবে হচ্ছে হলো আরো 12 দিন ব্রেক পাবে। ঠিক আছে কেপি, তুমি আরো সালারে ক্যাপ্টেন দাও, ঠিকই আছে। তুমি এই সব সাদিও মানে ম্যান, আজকে ব্রো আমি বলবো যে মানে সাদিও মানে ওয়াজ ইন কাইল ওয়াকার পিটারসেস পকেট, আই মাস্ট সে। হ্যাঁ জোস খেলছে কাইল ওয়াকার পিটারসেস, পুরো পকেটে, ফ্যান্টাস্টিক। আর ডান সাইড দিয়ে অ্যাটাকই হয় না সালার উইং দিয়ে, সারপ্রাইজিং। সব মানের সাইড থেকে অ্যাটাক হইছে। আর মাহলিলো ওয়ালকটের নিচে, রবার্টসনের নিচে, ম্যাকার্থির নিচে, সালাকে নিচে। ম্যাকার্থি তো নাই এমনিতেও, ম্যাকার্থি নাই, ও মেলিয়ারের পয়েন্ট পাবে 2 পয়েন্ট। হ্যাঁ বাট আমার আছে, আমার বেডনারিক আছে। তুমি দেখো তো বেডনারিকের কোনো বোনাস পয়েন্ট আছে নাকি ওয়াকার পিটারসই পাবে সব বোনাস? না বেডনারিকের কোনো কিছুই নাই ভাই, এত খুশি হওয়ার দরকার নাই, এত খুশি হওয়ার দরকার নাই ভাই। আপনার ঈদের চান বেডনারিকের কিছু ইনসাস স্টেফেন্স বেডনারিকের কিছু তাহলে ভালোই লাগবে। এই 3 মিনিট তেলা দোরা 3 মিনিট এক্সট্রা টাইম, অনেক কম টাইম দিতে। হ্যাজেন হুটেল, কাম অন। হেজেন হোটেল এরকম এজে স্টাইলস এর মতো গ্লাভস পরছে দেখি, এজে স্টাইলস কিন্তু ফেনোমেনাল ফোরআর্মটা দিয়ে দিল লিভারপুলকে। আপনি দেখাই দিতেছে যে দেখো কেমনে টিম নিয়ে খেলে। আরে কে যে কারে কপি করতে, বেডনারিক 1 পয়েন্ট পাবে,
ভাই 1 পয়েন্ট পাবে। এক বোনাস আছে, শাবাশ। এই তো হ্যাঁ, 1 বেডনারেক, বোনাস আছে। কাম অন। এখন উঠছে আর মনে নিচ হয়। থেকে আমার হ্যারিসন অ্যাড হবে, সে বেডনারেক না অ্যাডাম খেলানো হবে। বার্ট্রান্ড, কেপি ভাই কি দেখলেন? আমি তো বার্ট্রান্ড দেখতাছি রিফ্রেশ করে। এবিপি তাহলে কত ও পয়েন্ট না, পাবা সরি, তুমি? বার্ট্রান্ড, বেডনারেক না। এই যে গোল, মানে আল্লাহ, ক্লোজ, মানে আর এটাও করে কিছুক্ষণ নাই। আছে। বার্ট্রান্ডের মনে হয় এই যে 26 ইচ্ছা করে এবিপি ইচ্ছা করে এসব বলতেছে, কারণ গোল যেন না হয়। ওরে বাবা, শাকির, এবিপি বি ইওর ব্রিলিয়ান্ট বেস্ট। তুমি ওয়ার্ল্ড কাপে যা করছিলা, শাকিরি নাকি কি কার কথা কইতেছেন? রবার্টসন, না, ওই সার্বিয়ার সাথে একটা গোল দিল না। হ্যাঁ, আচ্ছা, ব্রিলিয়ান্ট একটা গোল দিছিল। তারপরে সে ওই যে অ্যালবাট্রস আরে কি করে সেলিব্রেশনটা পাগলের করছিল, 3 নাম্বার দল। এই যে আহারে, হয় নাই। ব্যাড লাক ফিরমিনো, চুলটা একটু ঠিক করে নাও। ভাই কোন দিতে একটা পেনাল্টি Keep your hair, keep your sweat out, মানে ব্যাড লাক। আমি আর কি বলবো, ফিরমিনো পায়ে লাগাতে আরে গেছিল, ব্যাড একটা লাক অড জায়গায় সেটা লাগছে, মানে পায়ে লাগেনি। উই ওয়্যার শিট, মানে ওয়ান ওয়ার্ড কম। লিভারপুল চান্স ক্রিয়েট করে না, বাট না, তোমরা সাউথহ্যাম্পটন at least কিন্তু মানে cross ডিফেন্ড করছো, করতে পারে, ডিবক্সের ভিতরে তো কারণ ক্রস ওরা করছো লাস্ট অনেকগুলো। দুইটা ম্যাচে ক্লিন শিট রাখছিল, ঠিক আছে। 0-0 শেষ করছে। ঠিক আছে, মনে মানে আছে এই যে স্যান্ডেলের শন মধ্যে ডাইচ যে বলে যে তুমি যত ক্রস করবা ডিবক্সের ভিতরে, তত তোমার গোল স্কোরিং চান্স তুমি বাড়াচ্ছ। সো তোমরা তো ওটা ট্রাই করছো, সমস্যা কি? স্যান্ডেলের মধ্যে মানে সরিষা তেল মাখাইছে, বুঝছেন? গাছ লাগলে পিছলা খেয়ে দূরে চলে যায়। এই যে কর্নার আছে, আরেকটা গোল খাওয়ার কম অন অ্যালিসন। অ্যালিসন যদি গোল দিয়ে দেয়, ম্যান, আমার অপোনেন্টের অ্যালিসন আছে, ওর অ্যাড হয়ে যাবে। কাপ অপোনেন্টের গোল অ্যালিসন। দিয়ে দিব মানে কি কয়? এই বার্ট্রান্ড ইয়েলো খাইছে, এই বার্ট্রান্ডের মনে হয় 1 বোনাসটা আটকায় যাবে, কারণ একটা ইয়েলো খেলো মাত্র। ইয়েলো খাইছে, বেডনারেক পাবে বোনাস, কিছু একটা পাওয়া উচিত। আই হাই বল, এবারও হয় নাই। আহারে সাদিও মানে, সরি ম্যান, খারাপ লাগছে ম্যান। ইউ ইউজুয়ালি আর পারফেক্ট ফিনিশার, এরকম র্যাশফোর্ড মার্শাল মার্কা এত মিস কেমনে করো তুমি? রেশফোর্ড মারছে আজকে টু ব্যাড, এটা অন টার্গেট রাখা উচিত ছিল না। এইগুলি চান্স যদি ওই খেলা শেষ কর। এনকেটিয়া পাইতো, কি বল তুমি? এনকেটিয়া হ্যাঁ, এটাও তো দিতাম না। ক্লপ হাসতেছে ম্যান, ক্লপ মানে বুঝতেছে না কি বলবে। টাইম শেষ কর, কাম অন। তুমি পকেটের মধ্যে বাসিটা কি রাখছো? আজব ব্যাপার, এত টাইম এক্সট্রা কেন দিচ্ছে? কোনো তো ইনজুরি হয় নাই, কিছুই হয় নাই। সাদিও মানে স্টিয়ারিং ইট অ্যাপার্ট, ও প্রত্যেকবার লাস্ট মিনিটে গোল দেয় না, হয় না। শাবাশ। কে স্লাইডিং বেডনারেক, এক্সট্রা চান্স পায় কি হইব? বেডনারেক ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, কি বোনাস পায়? লিভারপুলের জন্য ওরা এক্সট্রা টাইম দিতেছে। বুঝলাম না, 4 মিনিট এক্সট্রা টাইম গেম আপ হয়েছে টাইম। ইয়েস, দ্যাটস ইট। ওকে, ফিনোমিনাল ফোরআর্ম ডান। এই যে স্ট্যান্স কানতেছে মাটিতে বসে। টাইটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল চ্যাম্পিয়নশিপ। ও খুশি যে আজকে প্রমাণ করছে যে হি ইজ দ্য বেটার ক্লাব দেন। আচ্ছা, ও লিটারালি কানতেছে, ইমোশনাল হয়ে গেছে। ওয়াও ম্যান, দিস মিন্স সো মাচ টু হিম। না, এরকম ম্যানেজার দরকার নেই আমার। আচ্ছা, তার মানে আমার একটা কোশ্চেন ছিল, তার মানে আমরা যদি বার্নলির সাথে ড্র করি, তাও কি আমরা তখন কি টপে যেতে পারবো না? কখনো জয়েন্ট পয়েন্ট এগুলো বলতে হবে। ইউ নিড 1 পয়েন্ট। জয়েন্ট পয়েন্টের দিনটা তো শেষ হয়ে গেছে। আরে গাজার কথা কেন বলতেছেন এসব শোতে? পয়েন্ট পাইলেই তো না, সেটাই। বাট বার্নলি ওন্ট বি আ ইজি অপোনেন্ট। জাকির আকিব ওরা কই? মানে এই মোমেন্টটা আমি একলা কেন এখানে? মোমেন্ট কিন্তু আসলে একটা মানে মাইলস্টোন ফর সাউথহ্যাম্পটন ফুটবল হিস্ট্রি। একদম, সেটাই তো, মানে এখন আপনি যদি বলে যে আমরা ড্র করলে আমরা বহু বছর পর একাডেমি যখন মেইন টিম রে হারায়, সাউথহ্যাম্পটন যদি রেলিগেটও হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু এটা তাদের জন্য একটা মানে মাইলস্টোন থাকবে আগামী 3-4 ইউ সিজন। হ্যাভ টু গিভ সাউথহ্যাম্পটন ক্রেডিট। স্পেশালি যখন 9-0 হারার পর একটা টিম যখন 9-0 হারে লাস্ট সিজনে, ওই টিমটা কি সিগন্যাল করে? একটা অটোমেটিক রেলিগেশনে যাবে এরকম না? শুনো কেপি, সাউথহ্যাম্পটনে যেই দিন থেকে রালফ হ্যাসেনহুটল আসছে, ওই দিন থেকে আমি বুঝছিলাম যে দেয়ার গোনা চেঞ্জ। ঠিক আছে, ওই 9-0টার পরে when I saw যে আচ্ছা ফাইন, তখন আমি লাইক না, এই মানে দ্য ইস্যু ইজ হ্যাসেনহুটল।
and Odin, man, Leicester were just so good. Man, both are very good managers. You have to give Hasenhuttl credit. You have to give Rodgers credit for what they've done with the teams. You have to give Nuno credit for what he's doing as well. Jodi this season it's a bit of a lull. Aston Villa, Dean Smith is doing well. কংগ্রাচুলেশনস টু পারভেজ ভাই বেডনার এক বোনাস পাচ্ছে। না আমি হ্যাঁ এফপিএল এর পার্সপেক্টিভ থেকে কংগ্রাচুলেশনস আমি নিতে রাজি আছি, বাট মানে আই ওয়ান্টেড মানে লিভারপুলকে আমি চাচ্ছিলাম যে ওরা একটু আগে থাকলেই ভালো, যাতে মানুষজন আমাদের দিকে খুব বেশি নজর টজর না দেয়, পাত্তা না দেয়। এখন উল্টা প্রেশার আমাদের উপর। এখন আমরা যদি বাংলাদেশে হয়ে যাই তখন I am back on top. I am back in my own position. কত পয়েন্টের ডিফারেন্স এখন নাবাদের সাথে? অনেক ডিফারেন্স ভাই, অনেক ডিফারেন্স। এই উইকে এত আগে গেল। আরে ওর যে ডিফেন্স, আমি কি 1000 এর কাছাকাছি আসতে পারছি? আমি এত উইক পার হয়ে যেতেছে, আমি 1000 রিচ করতে পারছি না কেন, বুঝলাম না। আরেকটা উইক লাগবে। আমার 1054 আর আজকে আরো 2 অ্যাড হবে, সো 1056। জোস। আর পারভেজ ভাইয়ের মনে হয় শানুর বাচ্চার 90 পয়েন্ট কম। ইস দুর্গন্ধ। যে এক্সপ্রেশনটা দিবেন মনে হয় যে এটা ধরেই ফেলাইবেন পরের গেম উইকে, তাই না? দুর্গন্ধ না, মানে আমি এই যে ইউনাইটেড যদি এরকম একটা যে যারা যোজন দূরে আগানো একটা টিম, ইউরোপের বেস্ট টিম, তাদের এত কাছে যদি ইউনাইটেড থাকতে পারে, তাহলে আমি শানুরের কাছে থাকতে পারবো না কেন? আমিও হোপফুল ভাই। আমি তো লাকি রে ভাই, শানুর ভাই জাহারে চুষা খাইছে, পুরা জাহারে চুষা হয়ে উঠা গেছে উপরে। আচ্ছা পারভেজ ভাই, হ্যাঁ ব্রো, একটা ঝামেলা পড়ছে দেখেন। আমার টিমে পোরেন্সি ইনজুর পড়া, আর গেম উইক 18 এ আমার অলরেডি ওরে সহ আছে 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা 8টা 9টা আর -4 খাওয়া। এখন আমি আর করবোটা কি? তোমার 8টা প্লেয়ার হইলেও তুমি চিপ খেলো না, 3জন প্লেয়ার না খেললে কি হয়? বিগ ডিল। মানে না হয় আমি চিপটা খেলে ফেলছি, না হয় আমার টিমে ডি ব্রুইনাও থাকবে, ব্রুনো থাকবে, সনও থাকবে, কেইনও থাকবে, তোমরা টাকা দেখতে পারবে, সমস্যা নাই। এক উইক আমি একটু বেশি পাইলাম আর কি। আচ্ছা গেম উইক 18 এ যাই হইলো গেম উইক 19 এ চিপ ইউজ করব। আমি তো 2 উইকেই চিপ ইউজ করবো ভাবতেছি। আমি 19 এ খেলে ফেলবো, বেঞ্চ বুস্ট খেলে ফেলবো। আমি বলি আমার গেম উইক 19 এ কয়টা প্লেয়ার আছে? মার্টিনেজ আছে, জাস্টিন আছে, ডিয়াজ আছে, ফার্নান্ডেজ আছে, গ্রিলিশ আছে, ব্যামফোর্ড আছে, সালা আছে, ড্যালাস আছে। আমার 12টা আছে, আমি লাস্ট হিসাব করছি আমার 12টা আছে। সো আমার আর একটা চেঞ্জ করব। এই গাইস, আমরা এফপিএল শোতে আরো ডিটেইলস এফপিএল নিয়ে কথা বলি, ঠিক আছে? কারণ এই উইকের শোটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, আই নো। কারণ আচ্ছা, কমেন্টস কি আসছে এই ম্যাচ রিলেটেড? হ্যাঁ, আমার কোশ্চেন আছে বিফোর উই র‍্যাপ থিংস আপ। সো সবাইকে আমার একটা কোশ্চেন, কেপিকে দিয়ে স্টার্ট করে দিন, এবিপি দেন রিনাল জয়েন করছেন, রাফি দেন চলো, যে এই ম্যাচের পরে who is the title favorites right now? Because obviously Mr. Klopp, he bottled it, and আজকের ম্যাচটা মানে উল্টাপাল্টা টিম সিলেকশন কইরা উল্টাপাল্টা প্লেয়ার কে উল্টাপাল্টা পজিশনে খেলা, he lost it. So who are the title favorites now? KPK this time. Well, সিটি তো গেম ইন হ্যান্ড আছে, সো জেনুইনলি সিটি। আর এখন না এই সিজনে জিনিসটা কি, ইউনাইটেডেরও তো গেম ইন হ্যান্ড আছে। হ্যাঁ, না সিটির আরো বেশি আছে। এক্সকিউজ মি, সিটির আরো বেশি আছে রে ভাই। তারপরে তো আমাদের সাথে জিতলে তো ঠিক আছে, বাট হারলে তো, ওরা জিতলেও ওই দুইটা জিতলেও ওরা আমাদের 1 পয়েন্ট পিছেই থাকবে, ওরা তাও থার্ড থাকবে। কেন ভাই? ওরা তাও আমাদের নিচে থাকবে। পরের ম্যাচ আপনারা ড্র করলে আমরা খেলার আগে বলতেছি, মানে ওদের গেম ইন হ্যান্ডটা জিতলেও যদি ধরে নিয়ে জিতছে, তাও ওরা আমাদের পিছনে। ফেয়ার ম্যাচ মনে হয় ভিলার সাথে, সো মানে ওটাও ইউ ক্যান কনসিডার। জোস হবে, ওটাও এরকম একটা ম্যাচ হবে আর কি। আমি ওটা কমেন্টে দিব। কিন্তু ওই ম্যাচে সিটির আরেকটা ম্যাচে কেই হইলো না, কার সাথে জানি হওয়ার কথা, ক্রিস্টাল আর হইলো অ্যাস্টন ভিলার সাথে, না এভারটনের সাথে। এটাই তো সমস্যা। এভারটন তো একটা টিম যে নিজের পাছায় আগুন লাগাবে, কিন্তু মানে লিভারপুলের কোনো জিততে দিবে না।
ওই তো ঠিক মানে আছে না না সো ওটা এভারটন শিওর এই শিওর এভারটন না ভাই শোনো না এভারটন এবার মাঝখানে দুইটা ম্যাচ হারছে ওরা ডেফিনেটলি সিটির সাথে ভালো ফাইট দিবে ইটস দেয়ার ভাই টাইম টু এবার কাম ব্যাক মানে ভাই ফেরত আসবে এভারটন হচ্ছে ডিসিএল হলো কি মানে শুনেন বসে থাকবে নাকি এভারটন ইউনাইটেড ম্যান ইউনাইটেডের দালাল হোক না কেন এভারটন এর লিভারপুল খুব ভালো করে চিনে ঠিক আছে 3-1 হারছিল না ম্যাচটা হুম হুম ব্রুনো মাস্টার আর ক্লাস ছিল ওই ম্যাচটা আর কিছু না হোক মানে জানি যে ওরা কি করবে সিটির এটা মাথায় রাখেন সিটির লাস্ট ম্যাচ হলো এভারটনের সাথে এন্ড ইফ দিস টাইটেল গোস টিল দ্য এন্ড গেম উইক অফ দ্য সিজন ঠিক আছে আমি আর আপনি টাইটেলটারে সালাম দিয়ে বিদায় জানাইতে হইব দেখা যাক মানে তিনটা টিমই যে রেসে থাকবে টিল দ্য লাস্ট গেম উইক দ্যাট আই ডোন্ট বিলিভ আমার কাছে মনে হয় বাই দেন ডেফিনেটলি দুইটা টিমে চলে যাবে আর কি। একটা ঝরে পড়বে সো আই ডোন্ট নো হু দ্যাট টিম ইজ বাট একটা টিম ঝরে পড়বে ইট উড আইদার বি সিটি অর ইউনাইটেড ফাইটিং উইথ I লিভারপুল personally I'm not too disappointed যে আজকে মানে disappointed with the performance but তুমি কখনোই ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হও না মিয়া তুমি কখনোই ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হও না তুমি যে লিগটা জিতছো এটাই তো বোনাস হিসাবে এটাই অটো আমাকেও পাইলট এখন লিভারপুল একটা আসলে অটো পাইলট আমাকেও এখন একটা হারলেও জিতলেও ডাজন্ট ম্যাটার লিগ তো জিতবই লিগ এমনি জিতে যাবো শুনেন ভাই আমরা হচ্ছে হলো লাস্ট সিজনে লিগ জেতার খিদায় ছিল না 97 পয়েন্ট পায় হারছে এই জন্য এখন হচ্ছে হলো এখন কিসের আবার খিদা? ব্যাক টু স্কোয়ার ওয়ান খিদা নাই ভাই খিদা নাই আমাদের খিদা আছে আমরা নিতে চাই ঠিক আছে ভাই। কারণ আপনাদেরই বেস্ট চান্স আপনারা যদি মানে 2021 এর মধ্যে যদি 21 না জিততে পারেন তখন 2021 না 2100ও লাগতে পারে নেক্সট টাইটেল না না র‍্যাশফোর্ড গরিবদেরও খাওয়ায় প্লাস অপোনেন্ট কে গোলও খাওয়াবে সমস্যা নাই হি উইল স্কোর হি উইল বি দেয়ার মার্কাস র‍্যাশফোর্ড এমবি এই মাত্র র‍্যাশফোর্ড টুইট দিছে তো 1 মিনিট আগে লিভারপুল হাসার সাথে সাথে টুইট দিছে টুইট কি খাবার দাবার রিলেটেড মানে গরিবদের খাওয়াচ্ছে রিলেটেড হ্যাঁ খাবার দাবার রিলেটেড সাউথহ্যাম্পটন শহরে যত সব গরিব এই ম্যাচটা নিয়ে আসলে না ও সাউথহ্যাম্পটন ও করতেছে কি সাউথহ্যাম্পটন শহরে যত সব গরিব শিশুরা আছে সবাইকে ফ্রি মিল দিচ্ছে টাইম মিটার জন্য ওয়েট করছে ওয়াও ম্যান আচ্ছা লুক এট দ্য পয়েন্টস টেবল 26 পয়েন্টসে 6টা টিম আছে মনে হয় একসাথে what the hell কি পয়েন্টস টেবল এটা এনবি লিখছে wanted to say আর 29 পয়েন্টস হচ্ছে 4 জন 29 এ 4 জন 26 এ হচ্ছে 5 জন না 6 জন জানি দেখছি 3 জন 26 এ 3 জন আর 23 তে হচ্ছে 2 জন ব্রো আমি আজকে গেলাম ঠিক আছে তোমরা সবাই ক্যারি অন র‍্যাশফোর্ডের টুইটটা দেখা নাও কেপি কান্নাকাটিতে একটু পরে কইরো আমি বুঝছি তোমার আমার খুব খিদা পাইছে বুঝছো র‍্যাশফোর্ডের টুইট দেখে আমার আরো বেশি খিদা পাইছে আরে দূর বুঝেন না একটা গোল খাইছে না মাত্র একটা গোলে তো মানে আরো বেশি খাইছে মানে হেন্ডারসন আর এত ভালো ডিফেন্ডিং করলো কেন থিয়াগো হেন্ডারসন আর ফ্যাবিনিও মিলে এত ভালো শুনে আই ওয়াশ বলতে গেলে জিনিস আছে বুঝছেন এই যে কেপি ওই আমি দেখতে পারতেছি না তো আমি তো দেখতে পাচ্ছি না স্ক্রিনে আসে নাই কিছু কিনা আসে নাই আপনি আরেকবার কাইটা আরেকবার দেন আর তাতে while Shanu is putting up the screen মানে কেপি পরে বলবে যে 4D চেস খেলছে ক্লাব মানে নিশ্চয়ই এটারও কোনো একটা মিনিং আছে এই যে ডিফিটটা হইছে এটা নিশ্চয়ই কোনো মিনিং আছে এটা এখনো আমরা বুঝতেছি না তো পরে জানবো আর কি তখনে এই যে দেখা দাও এই টুইটটা দেখা দাও ঠিক আছে র‍্যাশফোর্ড খুব সুন্দর একদম টাইম মতো খাওয়া দাওয়া নিয়ে টুইট দিছে তো কেপি তো ক্ষুধার্ত তো তারপরে এখানে প্রথমেই কমেন্ট আসছে এই দেখো সুন্দর ছবিটা ম্যান ইউনাইটেডের ফ্যান বেস এবং এই ছবিটার রেজোলিউশন এত খারাপ যে জুম ইন করলে আরো ছোট হয়ে যায় যাই হোক এই হচ্ছে অবস্থা ও মা ব্রুনো প্রিমিয়ার লিগ টাইটেল কত কি যাই হোক এখন অন্যদের কাছ থেকেও চাই না রাফিদ তো আর্সেনাল ফ্যান রাফিদ আমাদের মানে কি মনে হয় টাইটেল কে জিতবে লিভারপুল তো মনে হয় না জিতবে
আমি জানি না মানে আমার বাট মনে হয় কেন জানি মনে হচ্ছে লিভারপুল জিতবে লাস্টে। লিভারপুল লাস্টে এই পারফরম্যান্স আমি ইউনাইটেড দিয়ে কনভিন্সড না, কারণ ইউনাইটেড যদি গেম উইক 30 পর্যন্ত এই রানে যেতে পারে মানে দেন আই উইল থিংক অ্যাবাউট ইউনাইটেড। আর সিটি আই থিংক সিটি নিড টু উইন সাম গেমস স্টিল, কারণ সিটির ফিক্সচার মানে অ্যাপার্ট ফ্রম চেলসি দে হ্যাভ হ্যাড ইজি ফিক্সচারস। সো ওরা যদি এখনো তো ইজি ফিক্সচার, কিসের ইজি ফিক্সচার? সবচেয়ে ইজি ফিক্সচার নেক্সট সিটি। আমি সিটির নেক্সট 5 ফিক্সচার বলবো তোমাদের। হ্যাঁ গেম উইক 23 পর্যন্ত সিটির ফিক্সচার ইজি আছে, ফিক্সচার ইজি। তারপর আমার একটু দেখতে হবে। এই আমরা তো মনে হয় সিটি চেলসি আর সিটি দুইটা টিমের সাথে ড্র করছি না এই সিজনে? দুইটাই 0-0 ড্র। হ্যাঁ হ্যাঁ এই মানে এখানে মৃণালকেও জিজ্ঞেস করে, মৃণাল চাহানয়ন, মৃণাল এমএসএম দা ফেক এমএসএম আমার কাছে ভাই, আমি টু বি অনেস্ট মরিনহোর সেকেন্ড সিজন আমি ফালাই দিব না। আমার কাছে এখনো মনে হচ্ছে মরিনহো টাইটেল রেসে খুব ভালো মতোই আছে, হয়তো টাইটেল জিততে পারবে না বাট ও টাইটেলে ফাইট দিবে। আর যদি ইউনাইটেড, টটেনহাম আর সিটি এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একজন জিতবে, আমার কাছে মনে হচ্ছে না লিভারপুল সেকেন্ড সিজন জিততে পারবে। ইউনাইটেড, টটেনহাম, সিটি। আচ্ছা টটেনহাম এখনো ওদের হাতে এক ম্যাচ বাকি, আর ওরা হচ্ছে 29 পয়েন্টে, মানে জিতলে ওরা কিন্তু থার্ডে চলে আসবে লেস্টারকে সরায়। সো টটেনহামকে আপনারা যেভাবে 2 ম্যাচ হারার পরে মরিনহো নাই বলে মানুষজন চিল্লাইছিল, টটেনহামের অবস্থা কিন্তু অতটা খারাপ না। টটেনহাম কিন্তু ঠিকই নিজেদের জায়গা ঠিক মতোই ধরে রাখছে। 29 পয়েন্টস, 29 পয়েন্টস, ট্রু। এবং ব্রো আমার কাছে মনে হয় দ্য বিগ ডিফারেন্স উইল বি ইউরোপা লিগ, বুঝছো? ওইটা শুরু হওয়ার পরে তবে বুঝে যাবে যে আসলে প্রিমিয়ার লিগের ফর্মটা রাখতে পারবে নাকি। বড় ম্যাচ আছে এই মাসে, কিন্তু ওদের একটা বড় ম্যাচ আছে লিভারপুলের সাথে। যদিও ফিক্সচার খুব একটা কঠিন না, কিন্তু এটা বড় ম্যাচ আছে। অন্যদিকে ঝলকের কি মনে হয় কে টাইটেল রেসে আগে থাকবে? চেলসির চান্স আছে কোনো? না এটা চেক করব, ওর আগে তো দিয়ে বাইরে দিবে, ঠিক আছে? তারপরে পাটনায় ভর্তি করে দিবেন। পয়েন্টসের হিসাবে কিন্তু চান্স আছে এখনো, এমন তো না যে অনেক পিছিয়ে। এটা আপনি বললে হবে না, এটা মানে প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করতে হবে। কারণ যতদিন পর্যন্ত ল্যাম্পার্ড মনে করবে যে মাউন্ট আমার ছেলে না, মানে মাউন্ট হচ্ছে ক্লাবের একাডেমির প্লেয়ার, ততদিন পর্যন্ত আমাদের চান্স নাই। যখন সে মনে করবে যে না মাউন্ট একটা একাডেমির প্লেয়ার, তাকে আমার বসানো উচিত, ঠিক আছে, তাকে বসিয়ে অন্য যেসব প্লেয়ার আমি কেনা হয়েছে ক্লাবে তাদেরকে প্রপার জায়গায় ইউটিলাইজ করা হচ্ছে, তখন আমরা একটা চান্স দেবো, ঠিক আছে? মানে একটা প্লেয়ারের বার্ন আউটের পর বার্ন আউট, ঠিক আছে? মানে এমনিতে তো গায়ে কিছু নাই, ঠিক আছে? তারপরে কি যে আহামরি খেলে, মানে আমার কাছে কিন্তু ওর খেলা আহামরি লাগতেছে না রিসেন্ট, মানে 2-3 ম্যাচ তো আমি দেখতেছি। আমি সিটির ম্যাচটা কারোর খেলাই আহামরি ছিল না অনেস্টলি স্পিকিং, শুধু হ্যাঁ না ভাই ওটাই আর কি, মানে আমাদের ভালো ছিল না। আমাদের কাছে ইভেন আপনার মানে কি বলেন না, আমাদের ডিফেন্ডারও ওই যে আগের ফর্মে চলে আসতেছে, ঠিক আছে? মাঝখানে কিছু ক্লিন শিট পায় আমরা একটু মানে লাফালাফি করছিলাম, বাট মানে যে লাও সেই কদু আর কি, ঠিক আছে? ওই তল ছেড়া ঝুড়ি আর কি, ঠিক আছে? ঝুড়িতে ময়লা ফেলতেছে কিন্তু ময়লা নিজের গায়ে পড়তেছে আর কি, ঝুড়ির নিচে আর কি নাই। তো ওইরকম আর কি। তো আর সরি টু পারভেজ ভাই, বাট আমার মনে হয় আপনারা লাস্টের দিকে বটল করে ফেলাবেন। আপনারা গত সিজনেও লাস্টে কয়েকটা ম্যাচ আপনারা ডুবছেন, তো আমার মনে হয় কেন যেন আপনি লাস্টে মানে আপনারা লাস্টে বটল করে ফেলাবেন আর কি। সো আমি লিভারপুল অথবা সিটিরই দেখতেছি আর কি এজ এ চ্যাম্পিয়ন। আচ্ছা তাহলে আজকের মতো আমরা এন্ড করি। 7 ঘন্টার লাইভ করলাম, এই লিভারপুলের এই ম্যাচটা ভালোই বিনোদন দিল আসলে শেষে। আর এফপিএলও ভালো, আমি ব্যাক অন টপ, আর্সেনালও জিতছে, গুড উইক ফর মি। এই গুড উইকটা থাকবে আনটিল উই প্লে এফএ কাপ, এন্ড ওখানে নকড আউট হয়ে গেলে দেন আবার ব্যাড উইক হয়ে যাবে। বাট সো ফার আই ক্যান এনজয় and then plan for the next game week যেটা ব্ল্যাঙ্ক মোস্টলি থাকবে। সো অনেকগুলি চেঞ্জ করা লাগবে না, এই একটা টেনশন ফ্রি আছি। সালাকে রাখবো কি রাখবো না, কেভিন ডি ব্রুইনেকে কেমনে আনবো না, স্মিথ 9 পয়েন্ট দিছে আমার বেঞ্চে, নাইলে আমি 70 এর বেশি পয়েন্ট পাইতাম। আর সাহাকে ক্যাপ্টেন না দিয়ে এটা সম্বা ফার্নান্ডেজকে ক্যাপ্টেন দিতাম,
বাস সালা টানা 3 উইক কেমনে ব্ল্যাঙ্ক করলো আমি এটাই বুঝলাম না, এটা হয় না ইউজুয়ালি, ভেরি আনইউজুয়াল। আমি কিন্তু তোমাদের একটা মজার কাহিনী বলি, আমি পুরা এফপিএল খেলছি এখন পর্যন্ত 17 গেম পার হয়ে গেছে, আমি কিন্তু এই গেমকে রাখ পর্যন্ত আমি একবারও সালাকে নিই নাই, একবারও ডি ব্রুইনাকে নিই নাই, and I have over 1000 points. না এটা তো ডেফিনেটলি একটা, ওইটাই তো ভাই জাহার অবদান, বলো জাহা বাবা ঠিক আছে, ঝড় আর বক, এখানে কিন্তু জাহার গ্রিলিশ আমার দুই সেভিয়ার। রয় হডসনের চেয়ে শাহরুর ভাই জাহার উপর বেশি ট্রাস্ট করে, এটা বুঝতে হবে। এটা যদি রয় হডসন জানতো তাহলে শাহরুর ভাই রয় হডসনের চাকরি খাই দিত। যাই হোক, আজকে মতো তাইলে গুড বাই। অলরাইট, সি ইউ অন ওয়েডনেসডে তো ফ্যান্টাসি গুলো হবে। হ্যাঁ, ওয়েডনেসডে নাইটে অবশ্য একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ আছে মনে হয়, ওয়েডনেসডে মানে ওয়েডনেসডে নাইটে নাকি টিউসডে নাইটে, ও না টিউসডে নাইটে, কালকেই তো মনে হয় সিটির সাথে ইউনাইটেডের ম্যাচ, ইয়ার কারাবাও কাপ সেমিফাইনাল। ও তাহলে কালকে আমরা হয়তো আসতে পারি লাইভে, ওয়াচ অলং আসতে পারি। ম্যানচেস্টার ডার্বি ফর দ্য ক্যারাবাও এন্ড উইনার ফেসেস মরিনো। না আর ব্রেন্টফোর্ড, ক্যারাবাও কাপে সেমিতে 2 লেগ হয়। ও আচ্ছা, এবার মনে হয় 2 লেগ হবে না, নাকি হবে? আমি শুনছিলাম যেটা যে 1 লেগই হবে এবং ওল্ড ট্রাফোর্ডে পড়ছে খেলা। আচ্ছা তাহলে তো ভালোই, দেখা যাক সিটির জিতার মানে চান্স থাকে নাকি ইউনাইটেড। এটা ইট কুড বি আ পিভটাল ম্যাচ ইন দিস সিজন, এই ম্যাচটা সিটি ইউনাইটেডের। না ভাই, কারাবাও কাপ ভাই 1 লেগ। হ্যাঁ, এবার 1 লেগ করছে, গত সিজন পর্যন্ত 2 লেগই ছিল সেমিফাইনালটা। না ভাই, গতকালকে তো আগামীকাল দেখাচ্ছে টটেনহামের খেলা, 7 তারিখ হচ্ছে। ও আচ্ছা ওকে, তাহলে বোধহয় ইউনাইটেড এটা ওয়েডনেসডে নাইট, ওই এফপিএল গুরুর সাথে। হ্যাঁ ওই তো ওয়েডনেসডে 12টার পর আর কি। হ্যাঁ বুঝছি, নট টুমরো, এটা পরদিন। একজন বুঝছো টুইট করছে যে ওয়ান মাই এফপিএল কাপটা থ্যাঙ্কস টু বার্ট্রান্ড ইয়েলো কার্ড ইন দ্য 93rd মিনিট। হ্যাঁ এটা আসলে স্যাড হয় অনেক, বাট কিছু করার নাই, দিস হ্যাপেন্স। ভাগ্যে সেটা বেডনারেক ছিল না। হ্যাঁ বার্ট্রান্ড ছিল আর কি। না, এফপিএল কাপে আমার অপোনেন্টের আজকে সালা রবার্টসন ডুও ছিল আর ওর ওয়াকার পিটার্স ছিল, সো আনফরচুনেটলি আমি পার পায়ে যাব। আমিও পার পেয়ে যাচ্ছি মনে হয়, আমি দেখি নাই, আমি অলরেডি কিছু আগে ছিলাম, বাট ওর জিরুড ছিল বেস্ট পার্ট, আমার অপোনেন্টের জিরুড ছিল। সে বেশি চিন্তা করে, অপোনেন্টের চেলসি 3টা প্লেয়ার ছিল, রাফিদ তো কি খুশি করতে পারবো না। and I had only one KDB and KDB perform করছে, so পার পাইছি। অলরাইট, এখানে কি 1000 ক্লাবে আসতে পারছো আমার সাথে? না, মালিল পারছে, আমি জানি না, আমি তো পারি নাই। আমি ভাই টিম করছিলাম, এরপরে হচ্ছে আমি পাসওয়ার্ড ভুলে গেছি, এখন আমার ডেট এখন ওই ডেট তবে আমার ডেট টিমে ক্যাপ্টেন ছিল সন, এটুকু আমার মনে আছে। এখন পর্যন্ত আছে জানি না। আমি কি 900 একটু উপরে আসছি, কি বলেন? না আমি 970 ক্রস করছি। ওকে, কিন্তু ভাই শানুর ভাই, আপনার বিগিনার্স লাক তো বুঝলাম 5 গেম উইক, 10 গেম উইক, 15 গেম উইক, 18 গেম উইক হইতেছে ভাই, লাক কি শেষ হয় না আপনার? লাক কি ফুরাইতেছে না? যে আমাকে বিগ দেওয়ার জন্য তো পারভেজের ব্যাকআপ চলে আসছে, পারভেজ ফ্যামিলি মানে পারভেজ ভাই ওই যে ডেডপুল 2 তে ডমিনো আছে না, শানুর ভাই মনে ডমিনোর কাজ আছে, ও লাক কখনো শেষ হয় না। ও বয়, আচ্ছা আমার টোটাল পয়েন্ট হচ্ছে আমি মানে 798। নট ব্যাড, আমার ডেট টিম নট ব্যাড। ডেট টিমের আবার পয়েন্ট কি? তুমি তো আমগুলো কথাই কওয়া উচিত না কনভারসেশন করতেছো, এটাই তো অনেক। আমি পাসওয়ার্ড রিকভারি করা যায়, আই থিংক রিকভারি কইরা খেলতে আইছো অসুবিধা। হ্যাঁ ওই যে মাত্র করলাম, দেখি কি টিম করা যায়। তো এনিওয়েজ গাইস, ওকে, সি ইউ অন ওয়েডনেসডে।
হ্যাঁ and ওইদিন আমরা এই FPL নিয়ে আরো ডিটেইলস আলাপ করব, তখন গুরুদের কাছ থেকে সব পরামর্শ নিব। It's very important game week, so blank game week and then double game week, so tune in then Wednesday night at 12 hopefully, and then একটু earlier হইতে পারে since আর কালকে যদি আমরা ওয়াচ অন করি তাহলে we'll let you know, কালকে যেহেতু ম্যানচেস্টার ডার্বি আছে, there is a very good chance কালকে আমরা ওয়াচ অন করব, so till then this is goodbye.